We are nearly flocking to the examination. 1 week left only. And then bingo, the big boom. Anyways, we are completing the system in the head and neck. We have covered the relevant topics related to the brain, and will be couple of topics will be covered as well. Some of the developmental topic is left or are left, will be covered accordingly. So this is one of the important topic which is given several times in exam question, formed as a long question, short questions. Even in the practical viva, we have an organ viscera related to it. We seen this particular organ and viscera been tested in a quiz in examination, and we asked the theoretical question based on this. Moreover, this particular organ is an important organ for your understanding, for your clinical life, because it's an organ for productions of the voice or noise. So whenever you're talking about this particular larynx and little bit of the trachea, we have to relate to it. We'll be talking about some salient features of it. What are the salient features we're going to talk here? Is that we're going to talk about the skeletal structure of the larynx. That means what makes this particular larynx on the bony or the cartilage contributions of it. Then we learn about those things. Then we talk about the muscles which are related to it, which is making this particular larynx to work or stabilize. These are the two things. And then we have to know the interior or the cavity of the larynx. What are the anatomical features that exist interior to the larynx, which are of course the part which is visceral concern. We can see that in our organs or the sections anatomy there as well. Then we go in the clinical part or clinical understanding on the phonation or the voice. We are not going to talk about how we are making voice, how these vibrations is taking place, how these things are producing the sound or noise. Those things or physiological concern we are not going to talk. We are just going to restrict the things in anatomy and as well as the clinical anatomy. So to start with this, we have to understand this particular larynx in terms of this particular skeletal problems or skeletal structure first. And we have to know the functions of the larynx, which is one we have mentioned that it is the organ which is producing the voice. Secondly, it's a part of respiratory organ. That means it's the air which goes in and comes out through bypassing these particular tracts within this particular larynx. So it is a kind of thing which is present in both of these. The air which is related to this respiration and as well as the power of phonation or voice production. So these are the two concerns of the functions of the larynx is concerned. Now, if you go into the larynx, we have to know this particular architecture, this. So basic architecture of the larynx, we have to know, we have to understand. Then we can just like move through. Now this particular structure, as you are seeing here, which is placed in front of this pharynx, which is lying there. We call this area which is behind here with the pharynx. So in front of the pharynx it is placed, we call them as larynx. The part of the pharynx which is placed over here, we call them as laryngopharynx. So we can say this part of the voice box is placed in front of laryngopharynx. Is existing between this particular vertebral landmark C3 to C6. That means we have this particular vertebra mid portions of this particular neck region. We have this particular larynx placed. Now, if you look at this particular organ, the skeletal structure, it is made of some bones and cartilages which is stacked or put in top of this particular tube which is known as the trachea. So the trachea which is present below and this particular larynx which is placed over here. Now, if you see this particular architecture of the larynx, you see that this is a kind of U-shaped bone which is present on the top side. We call this hyoid bone. So this hyoid bone is not a part of larynx or voice box. It's a kind of adjuvant or contributory element, but not a part of the larynx or voice box. So it is present on top. But we have to talk about this particular hyoid bone whenever you are regarding the larynx. Now, after this, we have this particular piece of cartilage. We call this as thyroid cartilage, which is present over here. Between this particular hyoid bone on top and this particular thyroid, we have a presence of a membrane, which is a part of the extended larynx, we can say. This particular membrane or kind of like a sheath-like structure, which is extending between the hyoid bone and this thyroid cartilage, we call them as thyrohyoid membrane. So this particular thyrohyoid membrane is a point of concern for us. We will be learning about this thing, thyrohyoid membrane. And you can see, if you just like have a good eye, you can see there is a hole on the present on the lateral side. It's tiny hole on the superior side. This tiny hole is for piercing some neurovascular structure
which is basically entering into the larynx. We'll be coming across. Now, after this particular middle cartilage, which is the widest cartilage in the larynx, we have a bottom cartilage which is lying immediately below. We call this cartilage as cricoid. These particular structures are visible and palpable. We have this particular thyroid cartilage midline. We can feel that. Now, this particular point where you're feeling this meeting point of the thyroid cartilage, we call them as lamina of the thyroid, which is meeting in the central position. We call them as Adam's apple, which is projected and pronounced in case of these male subjects, which is because having more acute angle, which is present. Now, if you roll down the finger from this thyroid cartilage, then you bump into a midline bone which is lying immediate below this thyroid. That is a cricoid, and that particular cricoid in the front side, which is lying below, has a nodule. So that particular nodule can be felt. So we can feel that. Now, why we should be doing this? Because this is a kind of surface marking important for us. We'll take you there why it is important. So this particular thyroid, below here we have this particular cricoid. So just like a thyroid and a hyoid, in between we have a membrane existing. Between the thyroid and cricoid, we have another membrane existing there. We call them as cricothyroid membrane. So these two membranes are of concern. We'll be talking about the clinical aspects of these things. So this is about this particular thyroid in your gross, as you see from the front view. We'll be seeing that on the flip side, back side, front side in the different views of this larynx. Now, before we move further, we see that the cavity of the thyroid, which is present over here. So which is goes through here, the air. As you can see, this arrow is passed through here. That means this air which transmits through here goes to trachea, from trachea to lungs, and it comes out in the through same way. Now this particular air which is getting in through the hyoid bone deep to here, below there, and reaching to this particular larynx, at this particular point, we have an existence of another thyroid cartilage. We call them as epiglottis, which is not visible here. We'll project in the other picture which is visible. Now, this particular epiglottis, which is another cartilage or a skeletal structure of the larynx, which is present. Now, that particular element which is present, which is the doorway of this interior of the larynx, we call them as inlet of the larynx. So, we are familiar with the word inlet, like pelvic inlet, right? So, we have to know that what do you mean by the inlet and what are the boundaries of it, because the exam asks about the boundaries of the inlet. And there is a reason for it, because we have to introduce some procedure to the larynx, then you have to know what are the boundaries, or else you will be just like bumping in them and hurting them. So you have to know that part. So we are seeing this particular skeletal of the larynx. We learn about couple of the cartilage, hyoid bone, which is not a part of this larynx itself, but it is an important. Between the hyoid and thyroid, we have a membrane existing. We call them as thyrohyoid membrane, which has got like a hole, which is a point of concern on the lateral side. We'll be telling you why shortly, this particular hole. Then we have this particular thyroid cartilage. Below there, we have a cricoid with a nodule in the front. In between this thyroid and the cricoid, we have this particular membrane. We call them as cricothyroid membrane. That is very, very important ligament to talk about. Now, we are moving from here and taking you to these particular parts of the thyroid, of the skeletal structures of the thyroid. So this is what we see that, and if you just like make a cross section, we can see this particular view of the larynx, pharynx, thyroid, and everything in the soft tissue structure together in this particular sagittal section, which is familiar with us, including the oral cavity. Now we are moving to this particular skeletal framework of this particular larynx. As we are mentioning, this particular larynx are made of piece of cartilages which are joined together, making this particular voice box or larynx. There are some cartilages which are paired, and there are some cartilages which are unpaired. We have to articulate them, we have to write the names, because these are the exam questions. Name the cartilages or skeletal elements which is making the thyroid cartilage. You have to mention about this larynx which is making here. So we have the paired cartilage which is starting with the thyroid. Then we have regarded another cartilage which is known as cricoid. We learn about it. And then we have the epiglottis. Now, epiglottis, we haven't seen that in a previous picture. Now it is visible in this particular larynx which is present here. We can see this particular thing which is coming out as a tongue-shaped or lip-shaped structure popping up from this top of this hyoid bone. And this particular thing which you're seeing on the posterior view, this is the anterior view, this is the posterior view, and this is a side view. That's what you're seeing here. You see this particular broad cartilage singly placed in the midline. This is epiglottis. It has a look like lip,
which is a broad expanded upper part, and the tapered lower end, which is anchored to the interior of the larynx skeleton or the larynx voice box. So these are the paired cartilage. These are the important and robust of them or largest of them. There are particular cartilage which is present in here. They are not that great, but they are paired. So they are tiny cartilages, those who are paired cartilage. We call them as arytenoid. So where we can find arytenoid, this is a very tiny cartilage present here. This is the back side of the cricoid we are seeing here, and it is projected on top of this particular cricoid. We see a triangular shaped cartilage. We call this triangular shaped cartilage as arytenoid. So this cartilage is present on the top of this. Then we have this particular two cartilages which is barely visible. We call them as corniculate, by the corn. So we call this corniculate, it looks like a corn, very tiny corn. That's why we call them as corniculate. It sits on top of this particular arytenoid, very tiny piece of cartilage, just like dots. It looks like this. So corniculate cartilage. And then within this particular fold of the mucosa, which is extending between the epiglottis to this particular arytenoid, we have a fold. Within this particular fold, we have another very tiny cartilage there. We call them as cuneiform. So we have to know these names, how they are placed. We have to talk a little bit about both of these particular cartilages, how they look like, because those things will be very short. I'll be keeping this thing short. So let's talk about the thyroidal cartilage. This is the midline, broadest of all. Looks like a butterfly which is having got this particular projected part. We call them as lamina. Then you have the notch, which is a superior notch. You have the notch below, inferior notch. It has a projected on the back side. We call them as horns or kind of like a projected part of this particular thyroid, which is going up here. You can see that this particular call them as horns of the thyroid, which is projected upwards. We call them as superior horn. Projected below, we have this inferior horn, and meeting in the midline, these two laminas, which is making a prominence. We call them as laryngeal prominence, or in layman's word, we call them as Adam's apple, which is a very popular common term. So this laryngeal prominence is palpable, visible structure which you can see, and you must identify this thing, which is the laryngeal cartilage is concerned. Now, other than this particular cartilage have got no other importance. Between this particular thyroid and hyoid, we have an existence of the membrane. We mentioned about it. Those things are important. That's what you're coming here. This is the thyroid cartilage. This is a side view of the larynx and the trachea we are seeing. You're looking on the individual from the sides. Now, between this bone is a hyoid bone and this is thyroid bone. So, between them we have a membrane. We call them as thyrohyoid membrane. In the thyroid membrane, on the lateral extremities, you see there is a hole there which is circled over here. This particular hole is pierced by a neurovascular structure. A nerve gets inside the larynx, a blood vessel which goes inside the larynx, which is piercing through. That's why this is important, and we ask this question in examination. Guy giving either tagging this as an exam question, what are the structure, identifying them and functions of it. The blood vessel which is piercing here, getting inside, supplying the larynx. We call them as superior laryngeal blood vessels or superior laryngeal vessels. Now you can see, piercing this membrane, if a nerve goes inside and supplies the larynx, we will be calling some nerve which is going internal. So we call them as internal laryngeal nerve, which is a branch of superior laryngeal nerve. Superior laryngeal nerve has got two branches. One is internal, other is external. This internal branch piercing through here, getting inside, supplies the inside of this mucosa of the larynx in the upper half. We'll be talking about this later in detail. So this particular thing again is exam important. We see this particular things is kept coming up in examination. Why? Because if you are doing thyroid surgeries, these things comes across. We have to take care of these particular structures as well with care, or else we will be damaging these particular structures in this region. If you are doing any surgery in the upper part of the neck region, lymph node reductions, or if you are doing any maneuver related to the hyoid bone, this particular structure comes over here, and you have to be mindful, or else we'll be having trouble over there. Now, this thyroid membrane, the lateral extreme, we call them as lateral thyroid ligament. It's nothing but the same thyroid ligament, the lateral part, and the midline part, we call them as median thyroid ligament. If you cannot remember this lateral thyroid ligament, medial thyroid ligament, just don't do that. Just remember this particular thyroid membrane, which is present between them, and it is pierced by this particular structure. That's it. Now, coming from these particular muscles which are related to this particular thyroid gland or thyroid cartilage, present in front, present in front. We have seen this particular muscle which is present in front of this particular trachea, which is present in the muscular triangle.
which is the strap muscle, which is present on the front side. We know the strap muscles. Everything starts with thyroid, etc., etc. Those are the strap muscles which looks like a ribbon. We call them as flat strap structure, which is present in the front side. So between this thyroid and hyoid, if it is muscle is present, we call them as thyrohyoid. If the muscle is coming from the sternum and ending in the thyroid, we call them as sternothyroid. If it is a muscle between this particular thyroid and cricoid existing, we call them as cricothyroid, etc., etc. So these are the anterior muscle present to the thyroid cartilage. There are posterior side muscles there. The structure lying on the back side of the thyroid is the pharynx. So muscles of the pharynx will be present on the back side of this. What are the muscles which is present on the back side? Like constrictor muscles, which is present on behind or posterior to this particular thyroid gland. So this stylopharyngeus, palatopharyngeus, and the constrictor muscle which is present on here, they are parts of this particular pharynx, and they are present on the back side or posterior of this particular thyroid cartilage. Why I am elaborating the thyroid? Because the thyroid itself may be given as a part of the short note. Just like elaborate the names of this particular cartilages present or skeletal formations of this particular larynx, and elaborate on thyroid cartilage, the parts and the components and the muscles related to it. So you can just like mention about these are the parts, these are the membranes which is related to the thyroid gland, thyroid cartilage, and the muscles which is related to it. That's how you can build on it. So not anything and everything you can prepare and get ready for the examination before coming in. Sometimes you have to make up during the examination through the knowledge whatever you have. From thyroid, we have another unpaired cartilage which is known as cricoid. This particular cricoid, anteriorly it is having a ring. It is circular and it has a nodule in the front side. If you take it on the back side, it is projected upside. We call them as a lamina of the cricoid. So this particular cricoid which is lying on the back side, you can see that this is a cricoid anterior side, and this particular cricoid, this is a posterior view. So it is projected on the back side. This particular projected on the back side, we call them as lamina of the cricoid. Anteriorly, we call them as the ring of the cricoid. So this particular cricoid and the thyroid, in between them, we have a membrane existing. We call them as cricothyroid membrane. Now, this particular cricothyroid membrane, as you can see, this particular thing which is present over here, this is very important landmark. Why it is important? That's why we keep on telling you, identify this thyroid cartilage in you or on your patients, and identify the cricoid. This landmark is important. This is a life-saving landmark. So between this particular cricoid and on top we have the thyroid. So between this we have the membrane. We call them as cricothyroid membrane. Now this particular cricothyroid membrane is avascular. That means we do not have a blood vessel present on it. So if you have to quickly, emergently get inside the airway tube for any reason, no scalpel, nothing is required to get in here. With the bare pen or pencil, we can get in here and save a patient's life. So that's why this particular landmark, we call them as cricothyroid membrane. Piercing this cricothyroid membrane is a lifesaver condition. It's a condition where you can save the patient's life. So these two landmarks saves a lot for the patients. We'll talk about the clinical scenarios when you're talking about the clinical parts. So cricothyroid membrane, which is known as median cricothyroid membrane, which is a midline part, which is also really avascular, and we must know this landmark. So from this particular cricoid, we are just like going to the cartilage, which is another unpaired, which is known as epiglottis. It looks like a structure which is known as the lip structure. It is a broad base and a tapered bottom end, and this particular thing which is like a present in oblique fashion. You can see this particular area. This is the anterior view, this is the posterior view. This is the thyroid cartilage, this is the backside cricoid and the arytenoid on top. So this particular cartilage which you're seeing here projected like tongue and popping up, if you just like open your mouth and extend the tongue out widely, you can see this particular up end of this epiglottis visible, white piece of cartilage visible. If you throw light, if you see under light on through the mouth, you can see this particular cartilage every time. So this particular upper part of the epiglottis is visible and it is covered by the mucus. It's made of elastic cartilage and it has upper part, bottom part and the body which is anchored. And this particular area of this particular epiglottis is guarding an opening in between them. So this is the opening which you're seeing here, extending in between this thyroid cartilage and over here.
So this opening I am referring here, we call them as inlet of larynx. So this inlet of the larynx matters. Why? We have to get inside the larynx to do any procedure, whatever thing. Say for example, you have a tumor in the vocal cord. So we have to go through the mouth, get inside through this inlet of the larynx, do the surgery and get out. So you have to come carefully through the inlet. If you do not know this particular inlet, the boundaries of it, we can mess up. So this particular epiglottis is guarding this inlet in this region which is related to it. We'll be coming to the inlet once again. We will elaborating this inlet part. Now coming from this part of this inlet, that he has got different parts, broad upper end, tapered lower end, and in between this he has a body, and he has a ligament which is anchoring to it. We call them as hyoepiglottic ligament, which is anchoring the hyoid bone with the epiglottis. We have another tiny ligament holding this epiglottis with the thyroid. We call them as thyroepiglottic ligament, which is holding this particular thing upright like this. It is holding in these particular positions. Just like a leaning tower of Pisa, it is leaning over here and held by some ligaments in this particular positions which is lying there. Now, contrary to this, we have an understanding this particular lead-like structure maybe look like lead and maybe dropping. No, it is not. So this particular epiglottis do not move when you swallow, or doesn't lead, this particular lead closes. So no matter what, this particular lead never drops down, closes the inlet and again pop up open. These things do not happen. It apparently looks like a lead and it is going to close the inlet, and once something is done, then it is opening up. It is not happening. So there is no movement whatsoever happens over here with these movements of epiglottis during swallowing or during anything. Alright, so I'll be coming again. So this particular element which you have understood, the positions of the epiglottis, why this epiglottis is kept in like oblique positions, leaning position, and how this particular ligament is holding these things up and this restricting any movement whatsoever which is present in the epiglottis. So get these things clear over here. Now, coming from this, another piece of cartilage which is paired piece of cartilage. This thing will be just like a discussing. Now, this particular cartilage which looks like a pyramid sitting on top of cricoid, we call them as arytenoid. This triangular shaped cartilage, we call them as arytenoid. This had three projections. One is this side, we call them as vocal process. This is on the back side, we call them a muscular process, and the top side, which is a bony process. So on the top side of the arytenoid, we have a bone which is sitting in here, which looks like a corn. We call them as corniculate. Onto this vocal process, we have a ligament attached. We call them as vocal fold or vocal ligament. On the back side, we have a muscle attached to that. We call them as posterior arytenoid, yes, lateral arytenoid. So based on this attachment which this particular arytenoid has, this particular thing is given different process names. So apex, and here has a process which is vocal process, muscular process. These things, what are these things? We have to know a little bit about. So I will be emphasizing on knowing on this particular paired cartilage with little detail about apex and vocal process and muscular process, because these things will be building on the next part about learning about this vocal ligament and etc. etc. So taking from here, we are going into this particular other cartilage. We call them as arytenoid. Doesn't have any importance over here. So which is lying on top of this particular arytenoid. We have this particular corniculate which is sitting on here, tiny cartilage, corniculate, and you can see this between this epiglottis and this particular arytenoid, we have a fold existing. This particular fold where I'm rolling this laser over here, we call them as aryepiglottic fold. This is also known as aryepiglottic ligament. So this arytenoid to this epiglottic cartilage, we have a mucosal fold which is coming on arching like this. So this particular arching cartilage, arching fold, we call them as aryepiglottic fold. Within this aryepiglottic fold, we have two other paired cartilage placed. One is corniculate, other is cuneiform. So we do not have to know detail about them. So just like a bypass them, just know the names of them, and if you can remember the positions, they are placed on the mucosal fold, which is known as arytenoid to epiglottis, aryepiglottic fold or aryepiglottic ligament. That's it. So again, we just summarize these things once again. We have the thyroid cartilage which is having lamina, had got projections, and this particular thyroid cartilage anteriorly have got some muscles, posteriorly have some muscles.
Then you have the cricoid, this particular cricoid which has got a circular nodular part which is present in the front, and posteriorly it has lamina. Then we have this epiglottis which looks like a leaf, and it is held in an oblique position, tagged by some kind of ligaments by hyoid and this thyroid, and placed in this region, guarding that particular opening of the larynx inlet, which is known as the epiglottic guarding the inlets of the larynx. Then we have this particular paired cartilage. Of the 3 paired cartilage, we emphasize only one, which is known as arytenoid, which has got 3 points to note. It has an apex. On top of apex, we have a paired cartilage placed. We call them as corniculate. It has a process which is known as vocal process and a muscular process. Based on vocal cord and the muscles attached to it, we name them. And then we have the other 2 paired, corniculate and a cuneiform. They are present on the folds between this arytenoid and this particular epiglottis. We call them as aryepiglottic fold. They are placed on that. And then that's all about them. So this is about the skeletal element that is important for us. That is important till now. Then we are moving to this particular element, which is again an exam question. So apart from this particular skeletal element, we see the questions they are asking about is the ligaments and this particular elements which is known as membranes, which are related to the thyroid, larynx or voice box. So couple of ligaments we are familiar with, which are existing on here. We can name them. We have already learned between them. So between the thyroid and the hyoid, we have this thyrohyoid. Between the cricoid and the thyroid, we have the cricothyroid, which is existing in this particular element on the ligament is concerned. And we know about this particular thing, what is lateral and medial, and the cricothyroid ligament which is present here. This much we know. Now we are going to build a little bit more about this particular ligaments and the membranes. There are some ligaments and the membranes which are present below this particular mucus. We call them as submucosal membranes. Now these submucosal membranes are important. We are going to talk about that, those submucosal membranes. You will learn about why these submucosal membranes are important and what are the modifications of the submucosal membrane which makes this particular vocal cord and the vestibular cords. That's what we are bringing in here. So from here we are going to talk about this particular different ligaments which is related to it. So these 2 ligaments which are of concern, and other ligaments we mentioned about between this particular epiglottis and this particular hyoepiglottic, thyroepiglottic ligament. You can remember them, you can forget about them, but you cannot forget about this particular membrane or ligament which is between this thyroid and the hyoid, and thyroid and the cricoid. These 2 names you must carry with you for the examination. Next, we are building on this particular submucosal remnants of this. We are familiar with this hyoepiglottic and the thyroepiglottic ligament folds we mentioned about. If you can remember them, it's fine. If you do not, just don't bother. Then we are going to talk about something which is really important. We call them a submucosal element. Submucosal element which is related to it. So we have seen this particular larynx which is covered by a mucus, which is the respiratory mucus. If you strip off the respiratory mucosa, we are going to find some soft tissue structures. That means we are going to see some fibrous element lying deep to this mucous element. So there are 2 divisions of these submucosal membranes which is existing. So these 2 we must know, must know, and these are exam questions. Now there are 2 ligaments which is present below the mucus, which are basically making some modification and forming the important structures of the larynx. One of them we call them as quadrangular ligament, and other one we call them as cricovocal ligament or cricovocal membrane. So these things you must pay attention and learn it, what you are seeing here. So we drop down to the picture which is schematic at the bottom side. We figure it out, and that makes this particular thing easy for us. So we just look at this. So this is the anterior view and this is the posterior side. This is the superior side, this is the bottom side. This is epiglottis which is present on the top side. So you see that between this epiglottis and the back side of this particular projected cartilage which is present, we call them as triangular shaped or pyramidal shaped cartilage, we call them as arytenoid. So between this particular arytenoid and the epiglottis, there is an existence of submucosal membrane
which is extending from here epiglottis to this particular arytenoid. We call them as airy epiglottic fold. So this particular airy epiglottic fold, which is extending on this region over here, yes, you can see that. Now we see that this particular cartilage, which is thyroid cartilage, and from the backdrop of the thyroid cartilage, that means inner side of the thyroid cartilage, there is a membrane which is the same one, which is a quadrangular membrane extending from here to this particular arytenoid cartilage. So we have this particular shaped curtain-like structure which is present on the interior of the larynx. We call this membrane as quadrangular membrane, which is extending above from the epiglottis to this particular arytenoid. From anterior to posterior, it's extending between the thyroid cartilage to this arytenoid. So these are the two limits, above and the below this particular membrane has. Now this particular airy epiglottic fold, into this airy epiglottic fold, there are other paired cartilage are there, corniform and cuniculate. They are placed in here. These are the two pieces of cartilage present on here. So this particular quadrangular membrane has got this upper end which is existing on between here, making the fold, we call them as airy epiglottic fold, holding these two pieces of cartilage. Now you will go down the lower limit of this quadrangular membrane, which is extending between the thyroid cartilage to this particular vocal process of this particular arytenoid cartilage. So this lower margin which is free, and this lower margin is made over here, prominent over here. So this free lower margin of this quadrangular membrane, we call them as vestibular fold. So this particular vestibular fold is wrapped by mucous membrane. That particular vestibular fold is visible in a living patient or in a cadavers or in a specimen. So who makes this particular vestibular ligament? That's a point of concern. The lower free margin of the quadrangular ligament, which is extending between the thyroid cartilage to this arytenoid cartilage on the front to back. So this piece of information is important. You have to know this, you have to draw this and explain this about the vestibular fold, who makes this vestibular fold over here. And this particular thing which is hanging over here, it's a string-like structure that looks like a ligament. We call them as vestibular ligament. And if it is wrapped around by the mucus, we call them as vestibular fold. Vestibular fold is a living condition. If you strip off the mucosa, then you get this particular ligament visible. Alright, so this is about this particular element. We call them as quadrangular ligament. Very difficult to comprehend by going and learning through the books, reading them and understanding the idea about this ligament or submucosal thing. Again, if you remove the mucosa, you get this particular submucosal element. This submucosal element have got two membranes. One in over here, one is below. The top one we call them as quadrangular. It is extending above and below by these two extremes we have mentioned. Now out of this quadrangular ligament, the upper end which is lying over here, we has got a name. We call them as airy epiglottic fold, which holds this particular tiny paired cartilage. We call them as corniculate and cuneiform. And then we have this particular lower free margin extending between front to back, which is known as the ligament, as vestibular ligament. These things, once it gets wrapped by this mucous element, we call them as vestibular fold. This is one part. Now, how does it look like? This is the thing which you're seeing here. This is the back side of this individual. This is the trachea. This is things which is opened over here, and you're seeing the larynx from the posterior side. This is the epiglottis, and this is the cricoid cartilage. On top of the cricoid cartilage, we have this arytenoid. So between this particular epiglottis and this particular cricoid, we have this airy epiglottic fold. So this is the upper margin of the quadrangular ligament upper margin, and lower free margin which is hanging down, not visible, which is extending from the thyroid to this particular vocal process of this arytenoid, which is making this particular vestibular fold, which is present inside of the cavity of the larynx. So this is how it looks like. This is how it is oriented. Now let's take it to this particular lower membrane. We call them as cricovocal membrane, another submucosal fold. You can see that how it is extending. It is extending on the front side and the back side between this thyroid cartilage and the same arytenoid, and the lower part is extending on this particular cricoid cartilage which is dropping over here. So this particular element, which is known as the cricovocal ligament or cricovocal membrane, you see that extending between this particular arytenoid thyroid front to back superiorly, and inferiorly it is dropping down to this particular cricoid and making this. Now this superior margin, superior free margin of this particular cricovocal membrane, we also call them as conus elasticus.
So this particular element, as we're seeing here, cricovocal membrane, which is the upper free part of the cricovocal membrane, is also known as conus elasticus. This conus elasticus makes the another ligament, we call them as vocal ligament. So there are two ligaments which is existing in here. One is vestibular ligament, which is present on top, and one is below, which is a vocal ligament, which is the voice box is producing with the noise and voice, whatever you're making. So these are the two submucosal elements which you're seeing here. And this is about this particular fold that we are referring here. So between these particular elements which you're seeing here, when it is wrapped around by covered by this particular mucosal, we call them as folds. The folds are visible in a living condition or in cadavers. Once you strip off everything, take out the skeletal element, you can see this ligament, how they are extending. So vestibular fold and the vocal folds, they are basically wrapped around this particular cricovocal membrane superior part or quadrant ligament free part. So this vocal ligament and the vestibular ligament, they are kind of the important landmarks that you have to know. This vocal ligament, vestibular fold, vestibular ligament, they are also a part of short note that you have to prepare as well, along with this particular ligaments and everything. So this is about this ligaments and how this particular thing looks like. Now we have a picture about this particular vestibular fold, vocal fold. How do they look like when you see them? So this is how this particular thing, cross-section structure, which is coronal section, looks like. So this is the epiglottis, the cavity of the larynx, which is seeing here. We see a fold on top here. This is the vestibular fold, also known as false vocal cord. The next projections which you're seeing here is a true vocal fold or true vocal cord, which is actually the vocal cord, which is having a muscle present in here, which is known as vocalis, which is along this particular vocal ligament, which is running across, which is nothing but the conus elasticus or free margin of the cricovocal ligament. So this is how this particular false vocal cord and the true vocal cord are placed and how they are present over there. And this particular larynx and voice box comes over here. This is the cavity of the larynx, which you're seeing here, down here, which is opening into the cavity of the trachea. That's how it is going down. So these particular elements, which is kind of important. Next brings us this particular thing, we call them as the rima glottidis. The space between these particular folds of this particular mucosa, between this particular vocal cord, we call them as rima glottidis. That means it is a space, we call them as between this particular vestibular fold and vocal fold, which is existing. The space which is existing between this particular false vocal cord, we call them as rima vestibuli. The space between this particular true vocal cord, we call them as rima glottidis. Now this rima glottidis, if you're seeing from top, how does it look like? So you are just like getting into the larynx, seeing that how this particular space look like. This is the normal positions of this particular rima glottidis. You see this particular space, this is made by this particular vocal fold or vocal cord. So this is the space, how it looks like. The anterior part, which is tapered, and the posterior part, which is quadrangular. So anteriorly the space, which is triangular in shape. Posteriorly, this particular space is quadrangular. Now, if I project it in the next picture, this thing makes more comprehensive to understand. So this is the vocal cord you are seeing from above. So this is our normal vocal cord. How does it look like? And the red area, we are talking about the space in between the vocal cord. So where is the vocal cord? This particular white structure is the vocal cord. This blue one, the soft tissue structure, the mucosal folds, etc., etc. So this red one, what you are seeing here, the space we call here, between these vocal cords, this space between the vocal cords, we call them as a rima glottidis. Now this is a normal rima glottidis. Now what you are taking here, normal breathing, you are taking. So the normal positions of this vocal cord is like this. So this particular thing, which is kind of triangular in the front and quadrangular on the back side. So these normal positions of this particular rima glottidis, we call them as narrow and wedge-shaped. Now compared from here, when you are breathing heavily, so this particular vocal cord or vocal fold wides open and opens up more. You can see this particular wedge-shaped structure becomes quadrangular. So this fourth inspiration, it becomes trapezoid shaped. This is how it is going there. When you are talking like whispering, which you are doing right now, this is how it is going on. The whispering means
That means the vocal cord, which is on the right side and left side, are opposed to each other and hardly have any gap in there. We do not want to leak any air through here so that this particular vocal cord can vibrate very gently and produce the sound. When you are just talking, just like what I am doing right now, my vocal cord is in a paramedian position. That means very little slit is there, where I am allowing or disallowing a measured amount of the air coming from the larynx and the lungs to go and vibrate this particular voice box. So that this narrow air is vibrating the vocal cord and producing the sound which I am making. So this is the different positions of the rima glottidis. So you have to know what do you mean by the rima glottidis. So define rima glottidis. It's a space between the vocal cords. How does the space normally look like? It's a triangular or anterior triangular, posterior wedge-shaped, or we call them as a narrow wedge-shaped structure. This is a normal breathing. How does it look like? You have to give a picture or schematic picture like this one, which is present in here. So this particular position is a normal breathing position, which is normal position like what you have. Now, the shape changes with the rima glottidis in different positions. When you are breathing heavy, it is wide open. It is become trapezoid. When you are whispering, it is narrow and super narrow. When you are talking, it is having a paramedian position. Very thin little slit air is present passing through it, which is known as the phonation point. So this particular position of the vocal cords or the vocal folds are kept in positions by the movements of the muscles which is present inside the larynx. So how this muscle of the larynx is holding these things, that's what we are going into it. So this is about the rima glottidis. This again is a short note about what is a rima glottidis, short note about rima glottidis. That means you have to define rima glottidis. What is rima glottidis? You have to mention who makes this rima glottidis, and then what are the normal positions and abnormal positions or different varied positions of the rima glottidis, etc., etc. So those things are again very important areas that you must come through to understand. So, once we have learned through the skeletal element of the larynx, we have to go inside the cavity of the larynx. So what sits in the cavity of the larynx, that again is an exam question. So every point or every corner of the larynx is your exam question. So the opening of the larynx, we call them as a laryngeal inlet. That means through which the larynx starts or ends. So larynx opens here in the level of the epiglottis region over here on this region over there and extends up to this particular first tracheal ring or the bottom end or lower end of the cricoid cartilage. So this far this larynx is extending. So if you split open the larynx, open and see the cavity of the larynx, this cavity of the larynx can be divided off 3 segments. So upper segment, middle segment and the lower segment. So we take the lower segment first, that's the easy thing. So for the understanding the lower segments, we have to identify these two. So these are the 2 folds we are referring. One is above, one is below. How do you know this is above? Because epiglottis is in above side. So this is the above fold, that is the vestibular or false vocal fold. This is the real vocal fold, holds the muscle vocalis. So this lower fold, which is known as the true vocal cord or vocal fold, which is present in here. So between this particular layer, which is layer present over here, between the true vocal fold and the cricoid cartilage, this space, we call them as infraglottic cavity or subglottic cavity. Now, the space which is lying between this particular false vocal fold and the true vocal fold, this space we call them as laryngeal vestibule, also known as, this part is known as laryngeal cavity, also known as the sinus of the larynx. Now you see the sinus of the larynx has a lateral projection which moves up over here as superiorly to some extent. We call them as laryngeal saccule, which is extending up here. Now this particular laryngeal saccule is a point of very important thing. Why this is point of very important thing? This can project up, and this laryngeal saccule can just bump up and can create a pouch there. We call them as laryngeal pouch. This laryngeal pouch
have got many famous or infamous stories about. We are not going to talk about it right now, but this is about this laryngeal saccule, and the dilatations of the saccule creates a pouch. We call them as laryngeal pouch. So we have to know this particular space. We call them as sinus of the larynx, also known as ventricle of the larynx. Now, the space between this laryngeal inlet to this particular upper border of this false vocal cord, we call them as laryngeal vestibule or supraglottic part. So, in a surgical part, to understand it easy, we divide it into 3 zones. Zone 1, Zone 2, Zone 3. Zone 1, we call them as supraglottic space, which is above the vocal fold till this particular cavity, which is opens up to this particular space, which is in purple shape, which is, you call them as the laryngeal inlet. Then we have the green one, the small part, we call them as transglottic space between the false cord and the true cord of the vocal cord, which has a lateral projections, which is known as saccules. We call them as ventricles of the vocal folds, which is present in here. We have tons of lymph nodes, tons of tons of mucus secreting glands, which is present over here, moisturizing this particular vestibular gland, vestibular and vocal folds over there present in here. Then we have the pink shadow, which is the infraglottic or subglottic region, which is this region below this true vocal cord till this lower border of the cricoid cartilage. So this is the space of the cavity of the larynx is split. So we have to know about this particular spaces and the specific regions of the space. What do you mean by this particular laryngeal vestibule, the middle part of the laryngeal cavity or the laryngeal ventricle and the laryngeal saccules, and the clinical part of related to it and infraglottic cavity, etc., etc. So this particular saccule and laryngeal ventricle, you must have a clear idea about. This particular lateral space from this particular region between true cord and the false cord, we call them as laryngeal ventricle. Now this upward extension of the ventricle, just like auricle, it bumps up or moves up over here in this region, we call them as laryngeal saccule. This laryngeal saccule can encroach to this piriform fossa over this region, can grow big and create a saccule or enlarged part, we call them as laryngeal pouch. So this anatomical explanation with a schematic picture you have to prepare for exam. This is what we talk about. The opening of the larynx. We call them as laryngeal inlet. Now you have to know the boundaries of the laryngeal inlet, anteriorly, posteriorly, and on the sides. You see this particular picture, which is basically self-explanatory to understand this inlet of the larynx. This is the inlet of the larynx which you're seeing here. That means this is how the air goes in, and you can see this particular fold which is present over here. So this particular fold on top, which is the vestibular fold, and below here, which is having a white nature. This white thing which you're seeing here is the true vocal cord or true vocal fold. So vestibular fold, vocal fold, which is visible, and this region, the cavity opens here to the space. We call them as laryngeal inlet. Now boundaries of the laryngeal inlet, anteriorly made by this epiglottis, posteriorly by this arytenoid and interarytenoid fold, and laterally by this fold which is extending between the particular arytenoid. We call them as aryepiglottic fold. So this particular boundary of the laryngeal inlet should be included whenever you are talking about interior of the larynx. So boundaries of the larynx could be itself in exam part, like describe or write down the boundaries of the laryngeal inlet, which could be exam 2 marks question, or it could be a question which is asking about, discuss about the laryngeal inlet. So whenever you are talking about the laryngeal inlet, you must know or define it, where the larynx starts and where do the larynx end, and the opening which is present in the opening part or above, which is known as the laryngeal inlet. And if you mention the laryngeal inlet, you have to mention about the laryngeal inlet boundaries on that regard to this anterior, posterior, and lateral. So those things you have to mention out here regard to this particular inlets of the larynx and the boundaries of it. So this is the complex thing that you have learned. Now let's move into the easier thing about this larynx, rather more difficult, right? So this is what we have learned about this larynx, and this is, we are moving into the larynx as musculature of larynx. Again, it could be a separate question as well. The muscles of the larynx.
Now, whenever you are going to mention the muscles of the larynx, we readily jumped into the muscles of the larynx, which is basically controlling the voice or length of the vocal cord. And we often forget, or 90% time we forget about this muscle. We call them as muscles of the larynx, as extrinsic muscles of the larynx. So whenever you are addressing the musculature of the larynx, which could be an exam 5-mark question, you have to make it 2 marks over there. One is external musculature, internal musculature. That means extrinsic muscles of the larynx, intrinsic muscles of the larynx. Extrinsic muscles of the larynx can be divided of 2 parts, elevator and depressors of the larynx. That means some of the muscles jacks up the larynx, some of them jacks down, moves up and down the larynx. Larynx moves up down when you swallow, don't it? So when you swallow, deglute, it moves up. So these are the muscles which is moving up, are elevators. Who are the muscle elevating the muscles? Those the muscles which are present on above larynx. Who is above the larynx can pull up. So what are the muscles present above the larynx? The muscles which is present in the neck region, digastric muscles, mylohyoid muscles. So those are the muscles which is present on there. Stylohyoid, digastric, mylohyoid, geniohyoid, stylopharyngeal, etc., etc. So pharyngeal muscles and this muscles which is present on the front side, front and back muscle which is present in front and back of the thyroid muscle. We mentioned at the beginning of this, they are known as elevators of it. The next group, depressor. That means the muscle which is jacking down. All the muscles which are below this muscle or below this larynx will be pulling it down. Which are the muscles below the larynx? The subhyoid muscles. What are the subhyoid muscles? The strap muscles. These are the 4 strap muscles. Sternohyoid, thyroid, omohyoid, and the thyrohyoid. They are pulling this thyroid down. Elevations and the depressions of the larynx, they are known as extrinsic muscles of the larynx. So this is about the beginning thing. 2.5 marks of 5-mark question over there. So if you miss it, you are not getting the 2.5 marks of that. So then comes into the all important muscle. We call them as intrinsic muscles of the larynx. Then comes the story about the intrinsic muscles of the larynx. So there are muscle groups of the larynx which is present over here. Let's make these things easy for you to understand at the beginning. Then you can just like absorb more. So these are the intrinsic muscles of the larynx which are present. We call them as cricothyroid, thyroarytenoid, posterior cricoarytenoid, lateral cricoarytenoid, and this transverse obliquus and the vocalis. So you have to know the names of them. Like if you know this particular muscle, cricoarytenoid, posterior and lateral. So lateral and posterior cricoarytenoid. If you know this particular arytenoid muscle or arytenoideus muscle, there are 2 of them, transverse and oblique arytenoideus muscle. And then we have this particular cricothyroid, which is present in front side between thyroid and cricoid, which is the external muscle visible. And between the thyroid and arytenoid, we have the thyroarytenoid muscle, and vocal is present inside the vocal cord or the voice box. So these are the group of the muscles which is present. So let's categorize this muscle of the intrinsic nature of the muscle first. So all the muscles, whatever they are doing either a double deduction or they are doing some relaxation or doing some tensioning action. There is only muscle which is capable of doing abduction. That means opening it. So we memorize this way. So there is only muscle which is basically abducts. We call them as PCA, posterior cricoarytenoid. This posterior cricoarytenoid is the only muscle which is doing abduction. What do you mean by the abduction? That means it can spread the vocal cord. Now, why the spreading of vocal cord is important? Because unless it is spread open, the air cannot get through. So this posterior cricoarytenoid is the only muscle which can pull this muscle or pull this particular vocal cord wide apart and can make this particular rima glottidis wide so that air can go in and come out and we can breathe and survive. Now, what makes this thing more important? That is, this is the sole muscle that can do abduction. Now, you can imagine how powerful this muscle is. So, if we paralyze this one muscle by any drug or any means, we do not need a bullet, we neither need any knife or anything else to kill a person. Can you imagine the strength of this muscle?
So we paralyze only one muscle and we can kill a patient. We can kill a person. And this is how these things is developed, which is the biological warfare, which we have famous or infamous gas is there, which is a neuroparalytic gas, which paralyzes this only one muscle. It's a gas there. We call them a serine. So that particular gas is a neuroparalytic to this posterior cricoarytenoid. That one muscle is paralyzed, knocks out. So this particular muscle, we call them as posterior cricoarytenoid, DS or posterior cricoarytenoid, is abductor of vocal cord. We call them a safety muscle of the larynx, which is understated, I would say. It is a safety muscle for life, isn't it? So this is what we have to remember, memorize this basic classifications of the larynx. We forget anything on earth, we cannot forget this posterior cricoarytenoid, because this is the muscle keeping us alive. If it is knocked out, we are dead by right at this moment. So this posterior cricoarytenoideus or posterior cricoarytenoid is this particular muscle, is only muscle capable of abduction of vocal cord. Rest of the muscle do anything, any damn thing, they cannot do abduction. Clear? So these are the two basic classification that you remember or memorize at the first. Abductor and non-abductors. And out of non-abductors, some of the muscles are relaxers, some of the muscles are tensors, and some of the muscles are kind of sphincters or closing it. So those things are next level of classification. If you absorb this first part, then you can go in the other part. So this is where we memorize. First we memorize this posterior cricoarytenoid or posterior cricoarytenoideus. Then we remember the rest of them. Alright? Now let's take it. So other than this posterior cricoarytenoid, we have this lateral cricoarytenoid. So this lateral cricoarytenoid, which is present over here, and this particular arytenoideus, transverse and oblique. So these three are the muscles, they are known as sphincter muscles. They are known as sphincter, that means the narrowing. Now how it works out. You're drinking a water, all of a sudden you choke. That means the air which you are swallowing brings the water along with it and you aspirate. That means the air is in the trachea. That means it's bound to go to the trachea, to this particular lungs and flood this. So we need to stop that. We need to close that. We need sphincters quickly. So moment over here, you have an aspiration. You need a sphincter muscle which can quickly throttle. And throttling it, it closes the air, it closes the water. And we cough out at the same time. That means it throttles and coughs out, so the water gets in, can be thrown out. This is how it works out. So this particular muscles, which is lateral cricoarytenoid and this transverse and oblique arytenoid or arytenoideus, they are sphincter muscles. That means they are closing suddenly whenever some foreign body gets in. Foreign body, peanut, water gets inside, this sphincter action. We need to close it, shut it down right away, right that point. So this is how it works. They are known as sphincter muscles. But they are not abductors. That means they are closing. That means they are adductors. They are tensors. They are strengthening muscles. Other two. So they are thyroarytenoides and cricoarytenoids. One of them are relaxer, one of them are tensor. So this particular TA, we call them as thyroarytenoides. They are relaxer muscles. And this cricothyroid, they are tensor muscles. So these two, I usually get mixed up between. So this thyroarytenoides, I used to memorize TA. For the TA is a travel allowance. That means it's related to travel and the travel relaxes. That's how I remember this thyroarytenoides. It's TA and travel allowance and it relaxes. So that means this muscle relaxes the vocal cord. And the other one is doing the opposite, which is cricothyroid. So this is how this classifications of these intrinsic muscles of the larynx is based on that. Abductor, non-abductor. Out of non-abductor, sphincters and relaxers and tensors. This is how these things works out. Abductor, this only one. This abductor, that's why you call them as safety muscles of the larynx.
Safety muscle of the larynx. Explain why. Safety. নমস্কার, আমি বিরাজ সিংহ, গোবিন্দপুর সেফালি মেমোরিয়াল পলিটেকনিক কলেজের সিএসটি বিভাগের একজন লেকচারার। আমরা এই ভিডিওগুলোতে আমরা সি ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক্স নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, স্টেটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং তার সি ল্যাঙ্গুয়েজের যে লুপ হয়, ফর লুপ, হোয়াইল লুপ, ডু হোয়াইল লুপ, এই লুপগুলো নিয়ে আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি এবং তার বেসিক যে জিনিসগুলো, যেগুলো ডেটা টাইপ, ভ্যারিয়েবল, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আজকে আমরা এই সি ল্যাঙ্গুয়েজেরই বেশ কিছু আলাদা টাইপের জিনিস নিয়ে আলোচনা করবো। ফার্স্ট আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে অ্যারে। অ্যাকচুয়ালি অ্যারে জিনিসটা অ্যারে জিনিসটা যদি কথা বলা হয়, অ্যারে হচ্ছে একটা কালেকশন অফ সেম ডেটা টাইপ, collection of values that contain same data type values। মানে কি, সাপোজ আমরা কোনো একটা সিঙ্গেল ভ্যালুকে আমরা স্টোর করি, কোনো একটা ভ্যালুকে স্টোর করার জন্য আমাদেরকে আলাদা করে একটা ভ্যারিয়েবলকে আমাদেরকে নিতে হবে। সাপোজ একটা কোনো ভ্যালু 6, এটাকে আমরা যখন সি ল্যাঙ্গুয়েজে যখন ইনপুট করি এই ভ্যালুটাকে, তখন আমাদের কি করতে হয়, একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে সেটাকে কালেক্ট করতে হয় সেই ডেটাটাকে। আমরা এই ভ্যারিয়েবলটাকে আমরা কি করতে পারি না, একটা বেসি ভ্যালু কিন্তু আমরা স্টোর করতে পারি। একটা সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলে আমরা একটা সিঙ্গেল ভ্যালুকে আমরা স্টোর করতে পারি। এমন কিছু কিছু জায়গা আমাদের দরকার পড়বে যেখানে আমাদের কি করতে হয়, প্রোগ্রামটাকে ইজি করার জন্য আমাদের কি করতে হয়, একসাথে অনেকগুলো ভ্যালুকে আমরা একটা ভ্যারিয়েবলে স্টোর করব, অনেকগুলো আলাদা ভ্যারিয়েবলকে একটাই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে স্টোর করব। এটা আমরা সাধারণত দেখব কি ডেটা স্ট্রাকচারে যখন আমরা সর্টিং এর প্রোগ্রামগুলো নিয়ে আলোচনা করব, তখন আমরা দেখব যে সেখানে এই টাইপের জিনিসগুলো হচ্ছে যে একটা সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমাকে অনেকগুলো আলাদা আলাদা ভ্যালুকে কিন্তু আমাদের স্টোর করতে হচ্ছে। এই জিনিসটাকে আমরা কি বলি, অ্যারে। মানে অ্যারে জিনিসটা কি হচ্ছে, সেম টাইপের ডেটা টাইপগুলোকে আমরা একটা সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে স্টোর করছি। সেম টাইপের ডেটা একটা সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা স্টোর করতে পারছি, যেটা নরমাল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কিন্তু পসিবল ছিল না। নরমাল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কি হতো, একটা ভ্যারিয়েবল তার আন্ডারে একটাই ভ্যালু আমরা স্টোর করতে পারতাম, কিন্তু অ্যারের ক্ষেত্রে সেটা কি হচ্ছে, কিছুটা আপডেট হয়েছে। আপডেট হয়ে কি হয়েছে, সেটা একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আলাদা আলাদা আমরা অনেকগুলো আলাদা আলাদা ভ্যালুকে আমরা স্টোর করতে পারছি। এই অ্যারের সিনট্যাক্সটা কিরকম হয়, ফার্স্ট আমাদের থাকে কি ডেটা টাইপ, তারপর এই ডেটা টাইপে আমরা ডেটাকে ইউজ করছি। অ্যারে নেম সবসময় কি হবে, ফার ব্র্যাকেট দিয়ে ফলো করব। তারপর অ্যারে নেম সাপোজ এ নামে একটা অ্যারে নেম আমরা নিচ্ছি। এটা কি করবে, ফার ব্র্যাকেট দিয়ে তখন পর্যন্ত আমরা না ইন্ডিকেট করব, তখন পর্যন্ত কিন্তু এটা কিন্তু অ্যারে নেম। বুঝলো, এই অ্যারেটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব কি, ডেটা টাইপ অ্যারে নেম দিয়ে তার সাথে কি থাকবে, ফার ব্র্যাকেট স্টার্ট এন্ড ক্লোজ দিয়ে ইকুয়ালস মানে কি হবে, এর ভ্যালুটা, কতগুলো ভ্যালুকে আমরা স্টোর করতে চাইছি, কতগুলো ভ্যালুকে আমরা এখানে স্টোর করব। সাপোজ 7, 8, 23, 38, 5, এরকম আলাদা আলাদা ভ্যালুকে আমরা এখানে স্টোর করতে পারবো। সেম টাইপের ডেটা হতে হবে। এখানে দেখো সবগুলো হচ্ছে আমরা কি ইন্টিজার টাইপের ডেটা। আমরা কিন্তু ইন্টিজার এবং ক্যারেক্টার বা ইন্টিজার এবং ফ্লোট টাইপের ডেটাকে কিন্তু একসাথে আমরা কন্টেন্ট করতে পারবো না, তার মধ্যে আমরা স্টোর করতে পারবো না। আমাদের কি করতে হবে, সেম টাইপের ডেটাকে আমরা কন্টেন্ট করতে হবে। যদি ইন্টিজার টাইপের নেই, আমাদের কিছু ডেটাগুলো সবগুলো ইন্টিজার টাইপের হতে হবে। যদি ফ্লোটিং টাইপ নেই, আমাদের সব ডেটাগুলো সব করতে হবে কি ফ্লোটিং টাইপ। তাহলে এটা বুঝে গেল, এটা হচ্ছে একটা অ্যারেকে আমরা এরকম ভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি, একটা অ্যারেকে আমরা এভাবে রিপ্রেজেন্ট করি। অ্যারে সবসময় কি স্টার্ট হয়, একটা সবসময় প্রত্যেকটা অ্যারে একটা ইনডেক্স থাকে। এটা হচ্ছে কি 0 নম্বর ইনডেক্স, এটা হচ্ছে 1 নম্বর ইনডেক্স, এটা 2 নম্বর ইনডেক্স, 3 নম্বর ইনডেক্স এবং 4 নম্বর ইনডেক্স। তাহলে আমরা প্রোগ্রাম যখন করব, সাপোজ কোন একটা ভ্যালু সাপোজ 23, সাপোজ
23 এই ভ্যালুটাকে আমরা প্রিন্ট করতে চাইছি, তাহলে আমরা কিরকম করে প্রিন্ট করব? তাহলে আমাদেরকে সিম্পল লিখতে হবে কি, তারপর আমি ফার্স্ট থেকে লিখছি as include stdio dot h int main। এরপরে কি হবে, সাপোজ ইন্টিজার টাইপের একটা অ্যারে নিয়েছি, এটা a অফ অ্যারে ইকুয়ালস টু আমাদের কি হচ্ছে 7 8 23 38 5 এই ডেটাগুলোকে সে কন্টেন্ট করছে। তাহলে আমি যদি 23 এই ডেটাকে আমরা যদি প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে, প্রিন্ট পার্সেন্টেজ d দিয়ে কি করতে হবে, এই অ্যারেটা ইনডেক্স, এই অ্যারে কত নম্বর ইনডেক্স কে কন্টেন্ট করছে, কত নম্বর ইনডেক্স কে আইডেন্টিফাই করছে, দ্যাটস কি 2 নম্বর ইনডেক্স। তাহলে আমাদের এখানে কি লিখতে হবে, a of 2, a of 2 আমরা লিখলে তাহলে আমরা আউটপুট থেকে কি পাবো, 23 এই ডেটাটাকে আমরা বা এই ভ্যালুটাকে আমরা আউটপুট হিসেবে পাবো। এই ডেটা কি হচ্ছে, এটা 0 নম্বর ইনডেক্স, 2 নম্বর ইনডেক্স, 1 নম্বর ইনডেক্স এবং 2 নম্বর ইনডেক্স। অ্যারে অফ এই যে অ্যারে নাম সেটা অফ 2 মানে হচ্ছে কি আমার 23 থেকে কন্টেন্ট করছে, বুঝা গেল? যদি আমি এই ডেটাকে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমাকে, এটা 0 নম্বর 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর 4 নম্বর, তাহলে a অফ 4 যদি দিই তাহলে আমি কি হবে 5 এই ডেটাটাকে আউটপুট হিসেবে দেখাবো। যখন রান করব তখন 5 এটা আমার প্রিন্ট হবে। এইভাবে আমরা কি করতে পারি, একটা অ্যারে থেকে একটা ভ্যালুকে আমরা প্রিন্ট করতে পারি। সাপোজ কোন একটা ভ্যালুকে আমি আপডেট করব, চেঞ্জ করব, সাপোজ 23 এই ডেটাকে আমি এখানে রাখবো না, এখানে আমি অন্য কোন ডেটা একটা পুট করব। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, অন্য কোন ডেটাকে আমাদের পুট করতে হলে আমাদের কি করতে হবে, যে অ্যারে অফ যে অ্যারের নাম সেটা অফ ইনডেক্স, কত নম্বর ইনডেক্স, এটা 0 1 2, অ্যারে অফ 2 হচ্ছে কি আমার ডেটাকে আমি এখানে আপডেট করব। সাপোজ আমি এখানে লিখি 44 দিয়ে আমি যখন প্রিন্ট করব কি print এ পার্সেন্টেজ d দিয়ে a অফ 2 এর ভ্যালু যখন আমি প্রিন্ট করব তখন আমাকে কি করবে, 23 এর জায়গায় আমাকে কি করবে 44 প্রিন্ট করে দেবে। মানে কি ডেটাটা আমার এই অ্যারের মধ্যে a অফ 2 এর পজিশনে যে ডেটা ছিল সেটা আপডেট হয়ে গেছে, সেটা 23 নেই, সেটা এখন 45। তাই আমাকে কি করবে, যখন আমি a অফ 2 টাকে যখন আমরা প্রিন্ট করতে চাইবো তখন আমাদের কি ভ্যালু দেবে 45। এভাবে একটা অ্যারের মধ্যে কোনো একটা ভ্যালুকে আমি আপডেট করতে পারি। ওকে, এটা বুঝা গেল? এরপর সাপোজ আমি অ্যারের প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে, অ্যারের মধ্যে যতগুলো এলিমেন্ট আছে সব এলিমেন্টগুলোকে প্রিন্ট করতে চাই, সেটা লুপ ইউজ করে। সেটা আমি কিরকম করে করব, কোনো একটা অ্যারের মধ্যে প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে, অ্যারের যতগুলো এলিমেন্ট আছে প্রত্যেকটাকে আমি প্রিন্ট করতে চাই, তা লুপ ইউজ করে। তাহলে আমি সেটাকে কিভাবে প্রিন্ট করব, সাপোজ as include stdio dot h int main eight 23 75 67 42 और दादा मात्र होगा। ओके, এখানে আর একটা আমাকে ভ্যারিয়েবল নিতে হবে। সাপোজ কোন একটা ভ্যারিয়েবলের নাম নিলাম, i নামে একটা ভ্যারিয়েবল এখানে নিলাম। এরপর আমি লুপ ইউজ করব, ফর লুপ। প্রত্যেকটা ভ্যালুকে যখন আমরা প্রিন্ট করতে চাইবো তখন আমাদেরকে কি করতে হবে, ফর লুপ ইউজ করতে হবে।
ফর লুপের ফার্স্ট হচ্ছে ইন্ডেক্সটা কি i এর ভ্যালু কি 0, i এর ভ্যালু যখন 0, i লেস দেন কি হবে 0 নম্বর ইন্ডেক্স 1 2 3 4 5, i এর ভ্যালু যতক্ষণ পর্যন্ত 5 এর থেকে কম হবে এবং i এর ভ্যালু একটা করে ইনক্রিজ হতে থাকবে। দিয়ে এখানে কি প্রিন্ট করব আমরা পার্সেন্টেজ b a of i, i টা এখানে কি তাহলে ইনডেক্স, অ্যারে ইনডেক্স, এটা 0 নম্বর ইনডেক্স, এটা 1 নম্বর ইনডেক্স, এটা 2 নম্বর ইনডেক্স, এটা 3 নম্বর ইনডেক্স, এটা 4 নম্বর ইনডেক্স। তাহলে আমার এখানে কি হবে প্রিন্ট করলে i ফার্স্ট i এর ভ্যালু হচ্ছে 0, i এর ভ্যালু 0 এটা ট্রু, তখন কি করবে a of 0, a of 0 তে কি আছে a of 0 তে ভ্যালু আছে 8 প্রিন্ট করে দেবে। এরপরে i এর ভ্যালু একটা ইনক্রিজ হবে, i এর ভ্যালু হবে কি 1 লেস দেন 5 ট্রু, প্রিন্ট করবে কি a of 1 কি 23, এরপরে আবার i এর ভ্যালু ইনক্রিজ হবে, ইনক্রিজ কি হবে i এর ভ্যালু 2 লেস দেন 5 ট্রু, a of 2 এর ভ্যালু প্রিন্ট করবে 75, তাহলে i এর ভ্যালু 3, a of 3 মানে হচ্ছে 67, a of 4 তাহলে হবে 42। এরপর যখন i এর ভ্যালু 5 হয়ে যাবে, 5 লেস দেন 5 ফলস, 5 এর থেকে কম নয় ইকুয়াল হতে পারতো, কিন্তু আমি কন্ডিশন দিয়ে রেখেছি i লেস দেন 5, তাহলে আমরা কি করবে এই কন্ডিশনটা যখন ফলস হবে তখন করবে এই লুপ থেকে সে বেরিয়ে চলে আসবে এবং আর কিছু প্রিন্ট করবে। এটাই হচ্ছে আমাদের এতগুলো ভ্যালু আমাদের এই অ্যারে ছিল, সবগুলো এলিমেন্ট আলাদা আলাদা করে এখানে প্রিন্ট করব। বুঝা গেল? তাহলে আমরা কি করলাম অ্যারে কিভাবে সিনট্যাক্স, অ্যারে সিনট্যাক্সটা আমরা বললাম, একটা অ্যারে কোন একটা স্পেসিফিক এলিমেন্টকে আমরা কিভাবে প্রিন্ট করতে পারি সেটা বললাম, কোন একটা স্পেসিফিক এলিমেন্টকে আমরা কিভাবে আপডেট করতে পারি সেটা আমরা বললাম, এবং প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমরা কিভাবে আলাদা আলাদা করে প্রিন্ট করতে পারি সেটা আমরা লুপ ইউজ করে আমরা এখানে আলোচনা করলাম। এটা হচ্ছে কি ভ্যালু বলতে মানে ইন্টিজার টাইপ বা ফ্লোটিং টাইপের জন্য আমরা এখানে অ্যারে ইউজ করি, এবং ডেটা আমাদের কি ইন্টিজার টাইপ বা ফ্লোটিং টাইপের অনেকগুলো আলাদা ইন্টিজার টাইপের ডেটা বা ফ্লোটিং টাইপের ডেটাকে যখন আমরা স্টোর করতে চাইছি তখন আমরা অ্যারে ইউজ করি। কিন্তু যখন আমরা অনেকগুলো আলাদা সেন্টেন্স, অনেকগুলো আলাদা ক্যারেক্টারকে একসাথে প্রিন্ট করতে চাইবো তখন আমরা তাহলে কি ইউজ করব? তখন একটা আলাদা কনসেপ্ট আছে কি স্ট্রিং, স্ট্রিং বলে একটা আলাদা কনসেপ্ট আছে। অ্যারে এরপর আমরা কি স্ট্রিং, সাপোজ হ্যালো ওয়ার্ল্ড, HELLOWORLD, এই জিনিসটাকে আমি প্রিন্ট করতে চাই। সিম্পল ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে এটা কখনো সম্ভব নয়, কারণ আমি কি নরমাল ভেরিয়েবলে কি করতে পারতাম, তখন এর মধ্যে একটা সাপোজ ক্যারেক্টার টাইপের কিছু নিলাম, এর মধ্যে একটাই ক্যারেক্টারকে আমরা এখানে স্টোর করতে পারতাম, একটা বেশি আমরা ক্যারেক্টারকে দিতে পারে স্টোর করতে পারতাম না। কিন্তু যখন আমরা অনেকগুলো ক্যারেক্টার বা অনেকগুলো আলাদা সেন্টেন্স যখন চলে এলো তখন আমাকে কি করতে হবে এখানে স্ট্রিং ইউজ করতে হবে। নরমাল ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আর পসিবল হচ্ছে না, এইজন্য আমরা স্ট্রিং ইউজ করব। সাপোজ a of কিছু একটা দেখা হচ্ছে স্ট্রিং, এটা হচ্ছে তার সিনট্যাক্স, এবং সিনট্যাক্সটা কি হবে স্ট্রিং সবসময় কি হবে একটা ক্যারেক্টার টাইপ, স্ট্রিং এর ডেটা টাইপটা সবসময় কি হবে ক্যারেক্টার টাইপ, স্ট্রিং সবসময় ক্যারেক্টার টাইপের ডেটাকে কন্টেইন করে। তাহলে সিনট্যাক্সটা কি হলো ডেটা টাইপ, ডেটা টাইপটা অলওয়েজ ক্যারেক্টার টাইপ, তার জন্য আমরা কি লিখেছি CHAR, অ্যারে নেম যেটা ফলো করবে কি থার্ড ব্র্যাকেট ইকুয়ালস টু আমার যে সেন্টেন্সটাকে আমি এখানে প্রিন্ট করতে চাইছি। এখানেও সেম, স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এরকম করে আলাদা আলাদা ইন্ডেক্স থাকে। এর ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে কোন একটা স্পেসিফিক ওয়ার্ড থেকে একটা সেন্টেন্স যদি আমি
কোনো একটা সেন্টেন্স থেকে যখন স্পেসিফিক কোনো একটা ক্যারেক্টারকে আমি যখন প্রিন্ট করতে চাইবো তখন আমাদের কি করতে হবে, as include stdio.h in main character of a that is equals to suppose hello world. কোন একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টারকে যদি আমি এখানে প্রিন্ট করতে চাই, সাপোজ এই সেন্টেন্স এই ক্যারেক্টারটাকে আমি এখানে প্রিন্ট করতে চাইছি, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, PRINTA এবং অবশ্যই এর ফরম্যাট স্পেসিফাই কি হবে, পার্সেন্টেজ সি, কারণ ক্যারেক্টার টাইপের জন্য পার্সেন্টেজ সি হয়, পার্সেন্টেজ সি আমরা এখানে দেব না, এখানে দেব কি পার্সেন্টেজ এস। স্ট্রিং এর জন্য আমরা কি করব, পার্সেন্টেজ এস বলে একটা আলাদা ফরম্যাট স্পেসিফায়ার আমরা এখানে ইউজ করব। তো ক্যারেক্টারের জন্য, নরমাল ক্যারেক্টারের জন্য আমরা কি করতাম, পার্সেন্টেজ সি ইউজ করতাম। নরমাল ক্যারেক্টারের জন্য আমরা কি করতাম, ফরম্যাট স্পেসিফায়ার পার্সেন্টেজ সি ইউজ করতাম, কিন্তু স্ট্রিং যখন আসবে স্ট্রিং এর জন্য আমরা কি ইউজ করব, পার্সেন্টেজ এস দিয়ে a অফ কত নম্বর ইন্ডেক্স, a অফ 1 দিলে আমি এইটা আউটপুট হিসেবে আমি এখানে পাবো। সেম ভাবে যদি আমি এখানে এটাকে আপডেট করতে চাই, তাহলে এখানে সেম ভাবে a অফ 1 ইকুয়ালস টু সাপোজ a এর জায়গায় সাপোজ আমি কি করতে চাই, a দিতে চাই, অবশ্যই ডবল কোটের মধ্যে থাকবে। এটা এখানে কিন্তু আপডেট হয়ে যাবে, যখন এখানে প্রিন্ট হবে তখন কি e এর জায়গায় যখন কি প্রিন্ট হবে, a। বুঝতে পারলে? এভাবে একটা স্ট্রিং এর মধ্যেও আমরা কি করতে পারি, কোন একটা ভ্যালুকে আমি কিন্তু আপডেট করতে পারি। সেম ভাবে এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে যদি আমি এখানে তুলে নিয়ে আসতে চাই, হ্যালো ওয়ার্ল্ড এর প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে যদি আমি এখানে প্রিন্ট করতে চাই, অ্যারে টাইপের জন্য যে প্রসেস আমরা করছিলাম স্ট্রিং এর জন্য সেম প্রসেস, এখানে আমরা কি করব, ফর লুপ ইউজ করব। ফর লুপ ইউজ করব, মানে i ইকুয়ালস টু 0, i লেস দ্যান কতগুলো আছে এখানে, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i plus i plus i দিয়ে আমরা এখানে কি প্রিন্ট করব, পার্সেন্টেজ এস a অফ i। তো এখানে একটা ইন্টিজার i বলে একটা i কে আমরা স্পেসিফাই করে দেব, দিয়ে এখানে যে প্রিন্ট হবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড পাশে h, তারপরে e, তারপরে a, তারপরে a, তারপরে o, এগুলো প্রত্যেকটা ওয়ার্ড প্রিন্ট হবে, প্রত্যেকটা সেন্টেন্স এখানে প্রিন্ট হবে। ওকে, এটা ছিল স্ট্রিং। যেমন তাহলে অ্যারে আমরা সিঙ্গেল ডাইমেনশনাল অ্যারে করলাম এবং স্ট্রিং আমরা করলাম। এরপর আমরা আরেকটা জিনিস করব, হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল অ্যারে। টু ডাইমেনশনাল অ্যারে বা যেটাকে বলা হয় কি ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন। টু ডাইমেনশনাল অ্যারে বা এটাকে বলা হয় কি মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে। টু ডাইমেনশনাল অ্যারে বা মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে, সেম প্রসেস। এটা আমরা রিপ্রেজেন্ট কিভাবে করে করব, a অফ টু ডাইমেনশনাল হয় তাহলে অ্যারে নেম, এটা সামনে অবশ্যই থাকবে কি তার ডেটা টাইপ। অ্যারে নেম দুটো থাকবে, ফার্স্টটা হচ্ছে কি
রো এর জন্য, সেকেন্ড হবে কি কলামের জন্য। ফার্স্ট ব্র্যাকেট আছে রো এর জন্য, সেকেন্ড আছে কি কলামের জন্য। ইকুয়ালস টু হবে কি 2 3 5 5 8 9 এরকম করে আমরা একটা 2 ডাইমেনশনাল অ্যারেকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি। সবসময় কি হবে কমাতে দেওয়া শেষ করব আলাদা ব্লক হয়ে থাকে। এটা একটা এলিমেন্ট 0 নম্বর ইনডেক্সে এই এলিমেন্টটা আছে, এটা 2 নম্বর ইনডেক্সে 1 নম্বর ইনডেক্সে এই এলিমেন্টটা আছে। তো 0 নম্বর ইনডেক্সে আবার 0 নম্বর পজিশনে কি আছে 2, 0 নম্বর পজিশনে 1 নম্বর পজিশনে আছে কি 3, 2 নম্বর পজিশনে 5 এরকম আছে। जैसे कि मल्टी डायमेंशनल अरे বা এটা বলে কি 2 ডাইমেনশনাল অ্যারে বা বলতে পারো কি ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন। এর মধ্যে থেকে কোনো ডেটাকে আমরা কিভাবে তুলে নিয়ে আসতে পারি? সাপোজ এই 2 এই ভ্যালুটাকে আমি তুলে নিয়ে আসব, তাহলে আমাকে কি প্রিন্ট করতে হবে? পুরো যেরকম করে লিখছি আমরা লিখবো, দিয়ে প্রিন্ট করতে হবে কি পার্সেন্টেজ বি দিয়ে এই যে অ্যারে নেম এ অফ কত নম্বর ইনডেক্স 0 নম্বর ইনডেক্সে 0 নম্বর পজিশনে যে ভ্যালুটা আছে 0 নম্বর ইনডেক্সে 0 নম্বর পজিশনে 2 এর ভ্যালুটা আছে, তাহলে আমি কি করতে হবে এরকম করে লিখতে হবে a of 0 0। যদি আমি 8 এই ভ্যালুটাকে ধরে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমি কি করতে হবে? আমি প্রিন্ট করতে হবে কি percentage d a of 1 নম্বর ইনডেক্সে কত নম্বর ভ্যালু 1 নম্বর ভ্যালু 1 নম্বর ইনডেক্সে 1 নম্বর ভ্যালুকে আমি প্রিন্ট করতে চাইছি। যদি বলি আমি 9 এই ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করতে চাইবো তাহলে আমাকে কি প্রিন্ট করতে হবে? percentage d a of 1 নম্বর ইনডেক্সে 9 ভ্যালুটা আছে, a of 1 of 2 1 নম্বর ইনডেক্সে 2 নম্বর ইনডেক্সে 9 এই ভ্যালুটা আছে। এভাবে আমরা কি করতে পারি? একটা 2 ডাইমেনশনাল অ্যারে কোন একটা এলিমেন্টকে আমি প্রিন্ট করতে পারি। তাহলে আমাকে 2 এই ভ্যালুটা প্রিন্ট করতে হবে। এর ক্ষেত্রে কি ভ্যালু প্রিন্ট করতে হবে? 8, এই ক্ষেত্রে কি করতে হবে? 9। বুঝা গেল? এটা হচ্ছে কি 2 ডাইমেনশনাল অ্যারে রিপ্রেজেন্টেশন বা ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন। অ্যাকচুয়ালি এটা কিরকম হয় যে এইটা হচ্ছে দুটো রো আমরা ইউজ করেছি আর 3টে কলাম ইউজ করেছি। কলাম 1, কলাম 2, কলাম 3, রো 1 আর রো 2। 2 কলাম 2 3 5 5 8 9 এটা একটা ম্যাট্রিক্সের মতন দেখাচ্ছে। এটা হচ্ছে আসলে বুঝতে পারছো? হচ্ছে 2 ডাইমেনশনাল অ্যারে। তাহলে আজকে আমরা অ্যারে নিয়ে আলোচনা করেছি, সিঙ্গেল ডাইমেনশনাল অ্যারে, নরমাল অ্যারে যেটা সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডাইমেনশনাল অ্যারে। আর আমরা আলোচনা করেছি কি স্ট্রিং নিয়ে আলোচনা করেছি এবং 2 ডাইমেনশনাল অ্যারে নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করেছি। আজকে এইটুকুই। এর পরের দিন আমরা এর পরের যে চ্যাপ্টারগুলো থাকবে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি বিরাজ সিংহ, গোবিন্দপুর সেফালি মেমোরিয়াল পলিটেকনিক কলেজের সিএসটি বিভাগের একজন লেকচারার। আমরা এই ভিডিওগুলোতে আমরা সি ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক্স নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, স্টেটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং তার সি ল্যাঙ্গুয়েজের যে লুপ হয়, ফর লুপ, হোয়াইল লুপ, ডু হোয়াইল লুপ, এই লুপগুলো নিয়ে আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি এবং তার বেসিক যে জিনিসগুলো, যেগুলো ডেটা টাইপ, ভ্যারিয়েবল, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আজকে আমরা এই ভিডিওগুলোতে আমরা সি ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক্স নিয়ে আলোচনা করব এবং তার
এই সি ল্যাঙ্গুয়েজেরই বেশ কিছু আলাদা টাইপের জিনিস নিয়ে আলোচনা করব। ফার্স্ট আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে অ্যারে। অ্যাকচুয়ালি অ্যারে জিনিসটা কি? অ্যাকচুয়ালি অ্যারে জিনিসটা যদি বলতে বলা হয়, অ্যারে হচ্ছে একটা কালেকশন অফ সেম ডেটা টাইপ, কালেকশন অফ ভ্যালুজ দ্যাট কন্টেন সেম ডেটা টাইপ ভ্যালুজ। মানে কি, সাপোজ আমরা কোনো একটা সিঙ্গেল ভ্যালুকে আমরা স্টোর করি, কোনো একটা ভ্যালুকে স্টোর করার জন্য আমাদেরকে আলাদা করে একটা ভ্যারিয়েবলকে আমাদেরকে দিতে হবে। সাপোজ একটা কোনো ভ্যালু 6, এটাকে আমরা যখন সি ল্যাঙ্গুয়েজে যখন ইনপুট করি এই ভ্যালুটাকে, তখন আমাদের কি করতে হয়, একটা ভ্যারিয়েবলের থ্রুতে সেটাকে কালেক্ট করতে হয় সেই ডেটাটাকে। এটা ভ্যারিয়েবলের থ্রুতে কালেক্ট করতে হয়। আমরা এই ভ্যারিয়েবলটাকে আমরা কি করতে পারি না, একটা বেসিক ভ্যালু কিন্তু আমরা স্টোর করতে পারি। একটা সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলে আমরা একটা সিঙ্গেল ভ্যালুকে আমরা স্টোর করতে পারি। এমন কিছু কিছু জায়গা আমাদের দরকার পড়বে যেখানে আমাদের কি করতে হয়, প্রোগ্রামটাকে ইজি করার জন্য আমাদের কি করতে হয়, একসাথে অনেকগুলো ভ্যালুকে আমরা একটা ভ্যারিয়েবলে স্টোর করব, অনেকগুলো আলাদা ভ্যারিয়েবলকে একটাই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে স্টোর করব। এটা আমরা সাধারণত দেখব কি ডেটা স্ট্রাকচারে যখন আমরা সর্টিং এর প্রোগ্রামগুলো নিয়ে আলোচনা করব, তখন আমরা দেখব যে সেখানে এই টাইপের জিনিসগুলো হচ্ছে যে একটা সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমাকে অনেকগুলো আলাদা আলাদা ভ্যালুকে কিন্তু আমাদের স্টোর করতে হচ্ছে। এই জিনিসটাকে আমরা কি বলি, অ্যারে। মানে অ্যারে জিনিসটা কি হচ্ছে, সেম টাইপের ডেটা টাইপগুলোকে আমরা একটা সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে স্টোর করছি। সেম টাইপের ডেটা একটা সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা স্টোর করতে পারছি, যেটা নরমাল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কিন্তু পসিবল ছিল না। নরমাল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কি হতো, একটা ভ্যারিয়েবল তার আন্ডারে একটাই ভ্যালু আমরা স্টোর করতে পারতাম, কিন্তু অ্যারের ক্ষেত্রে সেটা কি হচ্ছে, কিছুটা আপডেট হয়েছে। আপডেট হয়ে কি হয়েছে, সেটা একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আলাদা আলাদা আমরা অনেকগুলো আলাদা আলাদা ভ্যালুকে আমরা স্টোর করতে পারছি। এই অ্যারের সিনট্যাক্সটা কিরকম হয়, ফার্স্ট আমাদের থাকে কি ডেটা টাইপ, তারপর ইন্টিজার টাইপে আমরা ডেটা এখানে ইউজ করছি। অ্যারে নেম, অ্যারে নেম সবসময় কি হবে, থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ফলো করব। তারপর অ্যারে নেম সাপোজ এ নামে একটা অ্যারে নেম আমরা নিচ্ছি। এটা কি করবে, থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে তখন পর্যন্ত আমরা না ইন্ডিকেট করব তখন পর্যন্ত কিন্তু এটা কিন্তু অ্যারে নেম। বুঝলো, এই অ্যারেটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব কি, ডেটা টাইপ অ্যারে নেম দিয়ে তার সাথে কি থাকবে, থার্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট এন্ড ক্লোজ দিয়ে ইকুয়ালস আমাদের কি হবে, এর ভ্যালুটা, কতগুলো ভ্যালুকে আমরা স্টোর করতে চাইছি, কতগুলো ভ্যালুকে আমরা এখানে স্টোর করব। সাপোজ 7, 8, 23, 38, 5 এবং আলাদা আলাদা ভ্যালুকে আমরা এখানে স্টোর করতে পারবো। সেম টাইপের ডেটা হতে হবে। এখানে দেখো সবগুলো হচ্ছে আমরা ইন্টিজার টাইপের ডেটা। আমরা কিন্তু ইন্টিজার এবং ক্যারেক্টার বা ইন্টিজার এবং ফ্লোট টাইপের ডেটাকে কিন্তু একসাথে আমরা কনভার্ট করতে পারবো না, তার মধ্যে আমরা স্টোর করতে পারবো না। আমাদের কি করতে হবে, সেম টাইপের ডেটাকে আমরা কনভার্ট করতে হবে। যদি ইন্টিজার টাইপের নেই, আমাদের কিছু ডেটাগুলো সবগুলো ইন্টিজার টাইপের হতে হবে। যদি ফ্লোটিং টাইপ নেই, আমাদের সব ডেটাগুলো করতে হবে কি ফ্লোটিং টাইপ। এটা বুঝে গেল, এটা হচ্ছে একটা অ্যারেকে আমরা এরকম ভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি, একটা অ্যারেকে আমরা এভাবে রিপ্রেজেন্ট করি। অ্যারে সবসময় কি স্টার্ট হয়, একটা সবসময় প্রত্যেকটা অ্যারে একটা ইনডেক্স থাকে। এটা হচ্ছে কি 0 নম্বর ইনডেক্স, এটা হচ্ছে 1 নম্বর ইনডেক্স, এটা 2 নম্বর ইনডেক্স, 3 নম্বর ইনডেক্স এবং 4 নম্বর ইনডেক্স। তাহলে আমরা প্রোগ্রাম যখন করব, সাপোজ কোন একটা ভ্যালু সাপোজ 23, সাপোজ 23 এই ভ্যালুটাকে আমরা প্রিন্ট করতে চাইছি, তাহলে আমরা কিরকম করে প্রিন্ট করব, তাহলে আমাদেরকে সিম্পল লিখতে হবে কি, সাপোজ আমি ফার্স্ট থেকে লিখছি as include stdio dot h int main। এরপরে কি হবে, সাপোজ ইন্টিজার টাইপের একটা অ্যারে নিয়েছি, এটা a অফ অ্যারে ইকুয়ালস টু আমাদের কি হচ্ছে 7, 8, 23, 38, 5 এই ডেটাগুলোকে সে কন্টেন্ট করছে।
তাহলে আমি যদি 23 এই ডেটাকে আমরা যদি প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে, প্রিন্ট পার্সেন্টেজ ডি দিয়ে কি করতে হবে, এই অ্যারেটা ইনডেক্স, এই অ্যারে কত নম্বর ইনডেক্স কে কন্টেন্ট করছে, কত নম্বর ইনডেক্স কে আইডেন্টিফাই করছে, দ্যাটস কি 2 নম্বর ইনডেক্স। তাহলে আমাদের এখানে কি লিখতে হবে, a of 2, a of 2 আমরা লিখলে তাহলে আমরা আউটপুট কি পাবো, 23। এই ডেটাটাকে আমরা বা এই ভ্যালুটাকে আমরা আউটপুট হিসেবে পাবো। এই ডেটা কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে 0 নম্বর ইনডেক্স, 2 নম্বর ইনডেক্স, 1 নম্বর ইনডেক্স এবং 2 নম্বর ইনডেক্স। অ্যারে অফ, এই যে অ্যারে নাম সেটা অফ 2 মানে হচ্ছে কি আমার 23 থেকে কন্টেন্ট করছে, বুঝা গেল? যদি আমি এই ডেটাকে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমাকে, এটা হচ্ছে 0 নম্বর, 1 নম্বর, 2 নম্বর, 3 নম্বর, 4 নম্বর। তাহলে a of 4, a of 4 যদি দিই তাহলে আমি কি হবে 5 এই ডেটাটাকে আউটপুট হিসেবে দেখাবো। যখন রান করব তখন 5 এটা আমার প্রিন্ট হবে। এইভাবে আমরা কি করতে পারি, একটা অ্যারে থেকে একটা ভ্যালুকে আমরা প্রিন্ট করতে পারি। সাপোজ কোন একটা ভ্যালুকে আমি আপডেট করব, চেঞ্জ করব। সাপোজ 23 এই ডেটাকে আমি এখানে রাখবো না, এখানে আমি অন্য কোন ডেটা একটা পুট করব। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, অন্য কোন ডেটাকে আমাদের পুট করতে হলে আমাদের কি করতে হবে, যে অ্যারে অফ, যে অ্যারের নাম সেটা অফ ইনডেক্স, কত নম্বর ইনডেক্স, এটা হচ্ছে 0 1 2, অ্যারে অফ 2 হচ্ছে কি আমার ডেটাকে আমি এখানে আপডেট করব। সাপোজ আমি এখানে লিখি 44 দিয়ে আমি যখন প্রিন্ট করব কি print পার্সেন্টেজ ডি দিয়ে a অফ 2 এর ভ্যালু যখন আমি প্রিন্ট করব তখন আমাকে কি করবে, 23 এর জায়গায় আমাকে কি করবে 44 প্রিন্ট করে দেবে। মানে কি ডেটাটা আমার এই অ্যারের মধ্যে a অফ 2 এর পজিশনে যে ডেটা ছিল সেটা আপডেট হয়ে গেছে, সেটা 23 নেই, সেটা এখন 45। তাই আমাকে কি করবে, যখন আমি a অফ 2 টাকে যখন আমরা প্রিন্ট করতে চাইবো তখন আমাদের কি ভ্যালু দেবে 45। এভাবে একটা অ্যারের মধ্যে কোনো একটা ভ্যালুকে আমি আপডেট করতে পারি। ওকে, এটা বুঝা গেল? এরপর সাপোজ আমি অ্যারের প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে, অ্যারের মধ্যে যতগুলো এলিমেন্ট আছে সব এলিমেন্টগুলোকে প্রিন্ট করতে চাই, হ্যাঁ, লুপ ইউজ করে। সেটা আমি কিরকম করে করব, কোন একটা অ্যারের মধ্যে প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে, অ্যারের যতগুলো এলিমেন্ট আছে প্রত্যেকটাকে আমি প্রিন্ট করতে চাই, তা লুপ ইউজ করে। তাহলে আমি সেটাকে কিভাবে প্রিন্ট করব, সাপোজ as include stdio dot h in main eight 23 75 67 42 और दादा मात्रा আছে। ओके, এখানে আর একটা আমাকে ভেরিয়েবল দিতে হবে। সাপোজ কোন একটা ভেরিয়েবলের নাম নিলাম i নামে একটা ভেরিয়েবল এখানে নিলাম। এরপর আমি লুপ ইউজ করব, ফর লুপ। প্রত্যেকটা ভ্যালুকে যখন আমরা প্রিন্ট করতে চাইবো তখন আমাদেরকে কি করতে হবে, ফর লুপ ইউজ করতে হবে। ফর লুপের ফার্স্ট হচ্ছে ইনডেক্সটা কি, i এর ভ্যালু কি 0, i এর ভ্যালু যখন 0, i লেস দেন কি হবে, 0 নম্বর ইনডেক্স 1 2 3 4 5, i এর ভ্যালু যতক্ষণ পর্যন্ত 5 এর থেকে কম হবে এবং i এর ভ্যালু একটা করে ইনক্রিজ হতে থাকবে। দিয়ে এখানে কি প্রিন্ট করব আমরা, পার্সেন্টেজ ডি a অফ i, i টা এখানে কি তাহলে ইনডেক্স, অ্যারে ইনডেক্স। এটা 0 নম্বর ইনডেক্স, এটা 1 নম্বর ইনডেক্স, এটা 2 নম্বর ইনডেক্স, এটা 3 নম্বর ইনডেক্স, এটা 4 নম্বর ইনডেক্স।
তাহলে আমার এখানে কি হবে প্রিন্ট করলে i ফার্স্ট i এর ভ্যালু হচ্ছে 0, ঠিক আছে, i এর ভ্যালু 0 এটা ট্রু। তখন কি করবে a অফ 0 তে কি আছে a অফ 0 তে ভ্যালু আছে 8 প্রিন্ট করে দেবে। এরপরে i এর ভ্যালু একটা ইনক্রিজ হবে, i এর ভ্যালু হবে কি 1 লেস দ্যান 5 ট্রু, প্রিন্ট করবে কি a অফ 1 কি 23। এরপরে আবার i এর ভ্যালু ইনক্রিজ হবে, কি হবে i এর ভ্যালু 2 লেস দ্যান 5 ট্রু, a অফ 2 এর ভ্যালু কমপ্লিট করবে 75। তাহলে i এর ভ্যালু 3, a অফ 3 মানে কি 67, a অফ 4 তাহলে হবে 42। এরপর যখন i এর ভ্যালু 5 হয়ে যাবে, 5 লেস দ্যান 5 ফলস, 5 হতে কম না ইকুয়াল হতে পারতো, কিন্তু এখন আমি কন্ডিশন দিয়ে রেখেছি i লেস দ্যান 5। তাহলে আমরা কি করবে এই কন্ডিশনটা যখন ফলস হবে তখন করবে এই লুপ থেকে সে বেরিয়ে চলে আসবে এবং আর কিছু প্রিন্ট করবে। এটাই হচ্ছে আমাদের এতগুলো ভ্যালু আমাদের এই এলিমেন্ট ছিল, সবগুলো এলিমেন্ট আলাদা আলাদা করে এখানে প্রিন্ট করব। বুঝা গেল? তাহলে আমরা কি করলাম অ্যারে কিভাবে এই সিনট্যাক্স অ্যারে সিনট্যাক্সটা আমরা বললাম, একটা অ্যারে কোন একটা স্পেসিফিক এলিমেন্টকে আমরা কিভাবে প্রিন্ট করতে পারি সেটা বললাম, কোন একটা স্পেসিফিক এলিমেন্টকে আমরা কিভাবে আপডেট করতে পারি সেটা আমরা করলাম, এবং প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমরা কিভাবে আলাদা আলাদা করে প্রিন্ট করতে পারি সেটা আমরা লুপ ইউজ করে আমরা এখানে আলোচনা করলাম। এটা হচ্ছে কি ভ্যালু বলতে মানে ইন্টিজার টাইপ বা ফ্লোটিং টাইপের জন্য আমরা এখানে অ্যারে ইউজ করি, এবং ডেটা আমাদের কি ইন্টিজার টাইপ বা ফ্লোটিং টাইপের অনেকগুলো আলাদা ইন্টিজার টাইপের ডেটা বা ফ্লোটিং টাইপের ডেটাকে যখন আমরা স্টোর করতে চাইছি তখন আমরা অ্যারে ইউজ করি। কিন্তু যখন আমরা অনেকগুলো আলাদা সেন্টেন্স অনেকগুলো আলাদা ক্যারেক্টারকে একসাথে প্রিন্ট করতে চাইবো তখন আমরা তাহলে কি ইউজ করব? তখন একটা আলাদা কনসেপ্ট আছে হচ্ছে কি স্ট্রিং বলে একটা আলাদা কনসেপ্ট আছে। অ্যারে এরপর আমরা কি স্ট্রিং, সাপোজ হ্যালো ওয়ার্ল্ড HELLOWORLD এই জিনিসটাকে আমি প্রিন্ট করতে চাই। সিম্পল ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে এটা কখনো সম্ভব নয়, কারণ আমি কি নরমাল ভেরিয়েবলে কি করতে পারতাম, তারপর এর মধ্যে একটা সাপোজ ক্যারেক্টার টাইপের কিছু নিলাম, এর মধ্যে একটাই ক্যারেক্টারকে আমরা এখানে স্টোর করতে পারতাম, একটা বেশি আমরা ক্যারেক্টারকে কিন্তু এখানে স্টোর করতে পারতাম না। কিন্তু যখন আমরা অনেকগুলো ক্যারেক্টার বা অনেকগুলো আলাদা সেন্টেন্স যখন চলে এলো তখন আমাকে কি করতে হবে এখানে স্ট্রিং ইউজ করতে হবে। নরমাল ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আর পসিবল হচ্ছে না, এজন্য আমরা স্ট্রিং ইউজ করব। সাপোজ a অফ কিছু একটা দেখা যাচ্ছে স্ট্রিং, এটা হচ্ছে তার সিনট্যাক্স, এবং সিনট্যাক্সটা কি হবে স্ট্রিং সবসময় কি হবে একটা ক্যারেক্টার টাইপ, স্ট্রিং এর ডেটা টাইপটা সবসময় কি হবে ক্যারেক্টার টাইপ, স্ট্রিং সবসময় ক্যারেক্টার টাইপের ডেটাকে কন্টেন্ট করে। তাহলে সিনট্যাক্সটা কি হলো ডেটা টাইপ, ডেটা টাইপটা অলওয়েজ ক্যারেক্টার টাইপ, তার জন্য আমরা কি লিখেছি CHAR, অ্যারে নেম যেটা ফলো করবে কি থার্ড ব্র্যাকেট ইকুয়ালস টু আমার যে সেন্টেন্সটাকে আমি এখানে প্রিন্ট করতে চাইছি। এখানেও সেম, স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এরকম করে আলাদা আলাদা ইন্ডেক্স থাকে। এর ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে কোন একটা স্পেসিফিক ওয়ার্ড থেকে একটা সেন্টেন্স যদি আমি কোন একটা সেন্টেন্স থেকে যখন স্পেসিফিক কোন একটা ক্যারেক্টারকে আমি যখন প্রিন্ট করতে চাইবো তখন আমাদের কি করতে হবে as include stdio.h in main character of a that is equals to suppose hello world.
স্পেসিফিক ক্যারেক্টারকে যদি আমি এখানে প্রিন্ট করতে চাই, সাপোজ এই এই সেন্টেন্স এই ক্যারেক্টারটাকে আমি এখানে প্রিন্ট করতে চাইছি, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, PRINTA, এবং অবশ্যই এর ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কি হবে, %c, কারণ ক্যারেক্টার টাইপের জন্য %c হয়। %c আমরা এখানে দেব না, এখানে দেব কি %s। স্ট্রিং এর জন্য আমরা কি করব, %s বলে একটা আলাদা ফরম্যাট স্পেসিফায়ার আমরা এখানে ইউজ করব। কারণ ক্যারেক্টারের জন্য, নরমাল ক্যারেক্টারের জন্য আমরা কি করতাম, %c ইউজ করতাম। নরমাল ক্যারেক্টারের টাইপের জন্য আমরা কি করতাম, ফরম্যাট স্পেসিফায়ার %c ইউজ করতাম, কিন্তু স্ট্রিং যখন আসবে, স্ট্রিং এর জন্য আমরা কি ইউজ করব, %s দিয়ে a অফ কত নম্বর ইন্ডেক্স, a অফ 1 দিলে আমি এইটা আউটপুট হিসেবে আমি এখানে পাবো। সেম ভাবে যদি আমি এখানে এটাকে আপডেট করতে চাই, তাহলে এখানে সেম ভাবে a অফ 1 ইকুয়ালস টু, সাপোজ a এর জায়গায় সাপোজ আমি কি করতে চাই, a দিতে চাই, অবশ্যই ডবল কোটের মধ্যে থাকবে। এটা এখানে কিন্তু আপডেট হয়ে যাবে, যখন এখানে প্রিন্ট হবে তখন কি e এর জায়গায় যখন কি প্রিন্ট হবে, a। বুঝতে পারলে? এভাবে একটা স্ট্রিং এর মধ্যেও আমরা কি করতে পারি, কোন একটা ভ্যালুকে আমি কিন্তু আপডেট করতে পারি। সেম ভাবে এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে যদি আমি এখানে তুলে নিয়ে আসতে চাই, হ্যালো ওয়ার্ল্ড এর প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে যদি আমি এখানে প্রিন্ট করতে চাই, অ্যারে টাইপের জন্য যে প্রসেস আমরা করছিলাম স্ট্রিং এর জন্য সেম প্রসেস। এখানে আমরা কি করব, ফর লুপ ইউজ করব। ফর লুপ ইউজ করব, মানে i ইকুয়ালস টু 0, i লেস দ্যান কতগুলো আছে এখানে, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i প্লাস i প্লাস i দিয়ে আমরা এখানে কি প্রিন্ট করব, %s a of i। এখানে একটা ইন্টিজার i বলে একটা i কে আমরা স্পেসিফাই করে দেব, দিয়ে এখানে যা প্রিন্ট হবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড, ফার্স্টে h, তারপরে e, তারপরে a, তারপরে a, তারপরে o, এগুলো প্রত্যেকটা ওয়ার্ড প্রিন্ট, প্রত্যেকটা সেন্টেন্স এখানে প্রিন্ট করতে হবে। ওকে, এটা ছিল স্ট্রিং। যেমন তাহলে অ্যারে আমরা সিঙ্গেল ডাইমেনশনাল অ্যারে করলাম এবং স্ট্রিং আমরা করলাম। এরপর আমরা আরেকটা জিনিস করব, হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল অ্যারে। টু ডাইমেনশনাল অ্যারে বা যেটাকে বলা হয় কি ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন। টু ডাইমেনশনাল অ্যারে বা এটাকে বলা হয় কি মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে। টু ডাইমেনশনাল অ্যারে বা মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে, সেম প্রসেস। এটা আমরা রিপ্রেজেন্ট কিভাবে করে করব, a অফ টু ডাইমেনশনাল হয় তাহলে অ্যারে নেম, এটা সামনে অবশ্যই থাকবে কি তার ডেটা টাইপ। অ্যারে নেম দুটো থাকবে, ফার্স্টটা হচ্ছে কি রো এর জন্য, সেকেন্ডটা হবে কি কলামের জন্য। ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা হচ্ছে রো এর জন্য, সেকেন্ডটা হচ্ছে কি কলামের জন্য। ইকুয়ালস টু থাকবে কি 2 3 5 5 8 9, এরকম করে আমরা একটা টু ডাইমেনশনাল অ্যারেকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি। সবসময় কি হবে, কমাতে দা শেষ হবে, আলাদা ব্লক হয়ে থাকে। এটা একটা এলিমেন্ট 0 নম্বর ইনডেক্সে এই এলিমেন্টটা আছে, এটা 2 নম্বর ইনডেক্সে 1 নম্বর ইনডেক্সে এই এলিমেন্টটা আছে। তো 0 নম্বর ইনডেক্সে আবার 0 নম্বর পজিশনে কি আছে 2, 0 নম্বর পজিশনে 1 নম্বর পজিশনে আছে কি 3,
2 নম্বর পজিশনে 5 এরপরে সেম जैसे कि মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে বা এটা বলে কি 2 ডাইমেনশনাল অ্যারে বা বলতে পারো কি ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন। এর মধ্যে থেকে কোনো ডেটাকে আমরা কিভাবে তুলে নিয়ে আসতে পারি? সাপোজ এই 2 এই ভ্যালুটাকে আমি তুলে নিয়ে আসবো, তাহলে আমাকে কি প্রিন্ট করতে হবে? পুরো যেরকম করে লিখছি আমরা লিখবো, দিয়ে প্রিন্ট করতে হবে কি পার্সেন্টেজ বি দিয়ে এই যে অ্যারে নেম এ অফ কত নম্বর ইন্ডেক্স 0 নম্বর ইন্ডেক্সের 0 নম্বর পজিশনে যে ভ্যালুটা আছে 0 নম্বর ইন্ডেক্সে 0 নম্বর পজিশনে 2 ভ্যালুটা আছে, তাহলে আমি কি করতে হবে এরকম করে লিখতে হবে a of 0 0। যদি আমি 8 এই ভ্যালুটাকে ধরে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমি কি করতে হবে? আমি প্রিন্ট করতে হবে কি পার্সেন্টেজ d a of 1 নম্বর ইন্ডেক্সের কত নম্বর ভ্যালু 1 নম্বর ভ্যালু 1 নম্বর ইন্ডেক্সের 1 নম্বর ভ্যালুকে আমি প্রিন্ট করতে চাইছি। যদি বলি আমি 9 এই ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করতে চাইবো তাহলে আমাকে কি প্রিন্ট করতে হবে? পার্সেন্টেজ d a of 1 নম্বর ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা আছে a of 1 of 2 1 নম্বর ইন্ডেক্সের 2 নম্বর ইন্ডেক্সে 9 এই ভ্যালুটা আছে। এভাবে আমরা কি করতে পারি? একটা 2 ডাইমেনশনাল অ্যারে কোন একটা এলিমেন্টকে আমি প্রিন্ট করতে পারি। তাহলে আমাকে 2 এই ভ্যালুটা প্রিন্ট করতে হবে। এর ক্ষেত্রে কি ভ্যালু প্রিন্ট করতে হবে? 8 এই ক্ষেত্রে কি লিখতে হবে? 9 বুঝা গেল? এটা হচ্ছে কি 2 ডাইমেনশনাল অ্যারে রিপ্রেজেন্টেশন বা ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন। অ্যাকচুয়ালি এটা কি হয় যে এইটা হচ্ছে দুটো রো আমরা ইউজ করেছি আর তিনটে কলাম ইউজ করেছি, কলাম 1 কলাম 2 কলাম 3 রো 1 আর রো 2 কলাম 2 3 5 5 8 9 এটা একটা ম্যাট্রিক্সের মতন দেখাচ্ছে। এটা হচ্ছে আসলে বুঝতে পারছো? হচ্ছে 2 ডাইমেনশনাল অ্যারে। তাহলে আজকে আমরা অ্যারে নিয়ে আলোচনা করেছি, সিঙ্গেল ডাইমেনশনাল অ্যারে নরমাল অ্যারে যেটা সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডাইমেনশনাল অ্যারে। আর আমরা আলোচনা করেছি কি স্ট্রিং নিয়ে আলোচনা করেছি এবং 2 ডাইমেনশনাল অ্যারে নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করেছি। আজকে এইটুকুই, এর পরের দিন আমরা এর পরে যে চ্যাপ্টারগুলো থাকবে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি বিরাজ সিংহ, গোবিন্দপুর সেফালি মেমোরিয়াল পলিটেকনিক কলেজের সিএসটি বিভাগের একজন লেকচারার। আমরা এই ভিডিওগুলোতে আমরা সি ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক্স নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, স্টেটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং তার সি ল্যাঙ্গুয়েজে যে লুপ হয় ফর লুপ, হোয়াইল লুপ, ডু হোয়াইল লুপ, এই লুপগুলো নিয়ে আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি এবং তার বেসিক যে জিনিসগুলো যেগুলো ডেটা টাইপ, ভ্যারিয়েবল, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আজকে আমরা এই সি ল্যাঙ্গুয়েজেরই বেশ কিছু আলাদা টাইপের জিনিস নিয়ে আলোচনা করব। ফার্স্ট আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে অ্যারে। অ্যাকচুয়ালি অ্যারে জিনিসটা কি? অ্যাকচুয়ালি অ্যারে জিনিসটা যদি বলতে বলা হয়, অ্যারে হচ্ছে একটা কালেকশন অফ সেম ডেটা টাইপ, কালেকশন অফ ভ্যালুজ দ্যাট কন্টেন সেম ডেটা টাইপ ভ্যালুজ। মানে কি, সাপোজ আমরা কোনো একটা সিঙ্গেল ভ্যালুকে আমরা স্টোর করি, কোনো একটা ভ্যালুকে স্টোর করার জন্য আমাদেরকে আলাদা করে একটা ভ্যারিয়েবলকে আমাদেরকে দিতে হবে। সাপোজ একটা কোনো ভ্যালু 6, এটাকে আমরা যখন সি ল্যাঙ্গুয়েজে যখন ইনপুট করি এই ভ্যালুটাকে, তখন আমাদের কি করতে হয়? একটা ভ্যারিয়েবলের থ্রুতে সেটাকে কালেক্ট করতে হয় সেই ডেটাটাকে।
এটা ভ্যারিয়েবল থেকে করা করতে হয়। আমরা এই ভ্যারিয়েবলটাকে আমরা কি করতে পারি না, একটা বেসিক ভ্যালু কিন্তু আমরা স্টোর করতে পারি। একটা সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলে আমরা একটা সিঙ্গেল ভ্যালুকে আমরা স্টোর করতে পারি। এমন কিছু কিছু জায়গা আমাদের দরকার পড়বে যেখানে আমাদের কি করতে হয়, প্রোগ্রামটাকে ইজি করার জন্য আমাদের কি করতে হয়, একসাথে অনেকগুলো ভ্যালুকে আমরা একটা ভ্যারিয়েবলে স্টোর করব, অনেকগুলো আলাদা ভ্যারিয়েবলকে একটাই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে স্টোর করব। এটা আমরা সাধারণত দেখব কি ডেটা স্ট্রাকচারে যখন আমরা সর্টিং এর প্রোগ্রামগুলো নিয়ে আলোচনা করব, তখন আমরা দেখব যে সেখানে এই টাইপের জিনিসগুলো হচ্ছে যে একটা সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমাকে অনেকগুলো আলাদা আলাদা ভ্যালুকে কিন্তু আমাদের স্টোর করতে হচ্ছে। এই জিনিসটাকে আমরা কি বলি, অ্যারে। মানে অ্যারে জিনিসটা কি হচ্ছে, সেম টাইপের ডেটা টাইপগুলোকে আমরা একটা সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে স্টোর করছি। সেম টাইপের ডেটা একটা সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা স্টোর করতে পারছি, যেটা নরমাল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কিন্তু পসিবল ছিল না। নরমাল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কি হতো, একটা ভ্যারিয়েবল তার আন্ডারে একটাই ভ্যালু আমরা স্টোর করতে পারতাম, কিন্তু অ্যারের ক্ষেত্রে সেটা কি হচ্ছে, কিছুটা আপডেট হয়েছে। আপডেট হয়ে কি হয়েছে, সেটা একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আলাদা আলাদা আমরা অনেকগুলো আলাদা আলাদা ভ্যালুকে আমরা স্টোর করতে পারছি। এই অ্যারের সিনট্যাক্সটা কিরকম হয়, ফার্স্ট আমাদের থাকে কি ডেটা টাইপ, তারপর এই ডেটা টাইপে আমরা ডেটা এখানে ইউজ করছি। অ্যারে নেম সবসময় কি হবে, থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ফলো করব। তারপর অ্যারে নেম সাপোজ এ নামে একটা অ্যারে নেম আমরা নিচ্ছি। এটা কি করবে, থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে তখন পর্যন্ত আমরা না ডিকেট করব তখন পর্যন্ত কিন্তু এটা কিন্তু অ্যারে নেম। বুঝলো, এই অ্যারেটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব কি, ডেটা টাইপ অ্যারে নেম দিয়ে তার সাথে কি থাকবে, থার্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট এন্ড ক্লোজ দিয়ে ইকুয়ালস আমাদের কি হবে, এর ভ্যালুটা কতগুলো ভ্যালুকে আমরা স্টোর করতে চাইছি। কতগুলো ভ্যালুকে আমরা এখানে স্টোর করব, সাপোজ 7 8 23 38 5 এবং আলাদা আলাদা ভ্যালুকে আমরা এখানে স্টোর করতে পারবো। সেম টাইপের ডেটা হতে হবে। এখানে দেখো সবগুলো হচ্ছে আমরা কি ইন্টিজার টাইপের ডেটা। আমরা কিন্তু ইন্টিজার এবং ক্যারেক্টার বা ইন্টিজার এবং ফ্লোট টাইপের ডেটাকে কিন্তু একসাথে আমরা কনভার্ট করতে পারবো না, তার মধ্যে আমরা স্টোর করতে পারবো না। আমাদের কি করতে হবে, সেম টাইপের ডেটাকে আমরা কনভার্ট করতে হবে। যদি ইন্টিজার টাইপের নেই, আমাদের কি ডেটাগুলো সবগুলো ইন্টিজার টাইপের হতে হবে। যদি ফ্লোটিং টাইপ নেই, আমাদের সব ডেটাগুলো সব করতে হবে কি ফ্লোটিং টাইপ। এটা বুঝে গেল, এটা হচ্ছে একটা অ্যারেকে আমরা এরকম ভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি। একটা অ্যারেকে আমরা এভাবে রিপ্রেজেন্ট করি। অ্যারে সবসময় কি স্টার্ট হয়, একটা সবসময় প্রত্যেকটা অ্যারে একটা ইনডেক্স থাকে। এটা হচ্ছে কি 0 নম্বর ইনডেক্স, এটা হচ্ছে 1 নম্বর ইনডেক্স, এটা 2 নম্বর ইনডেক্স, 3 নম্বর ইনডেক্স এবং 4 নম্বর ইনডেক্স। তাহলে আমরা প্রোগ্রাম যখন করব, সাপোজ কোন একটা ভ্যালু সাপোজ 23, সাপোজ 23 এই ভ্যালুটাকে আমরা প্রিন্ট করতে চাইছি, তাহলে আমরা কিরকম করে প্রিন্ট করব, তাহলে আমাদেরকে সিম্পল লিখতে হবে কি, সাপোজ আমি ফার্স্ট থেকে লিখছি as include stdio dot h int main। এরপরে কি হবে, সাপোজ ইন্টিজার টাইপের একটা অ্যারে নিয়েছি, এটা a of array equals to আমাদের কি হচ্ছে 7 8 23 38 5 এই ডেটাগুলোকে সে কন্টেন্ট করছে। তাহলে আমি যদি 23 এই ডেটাকে আমরা যদি প্রিন্ট করতে চাই, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, প্রিন্ট %d দিয়ে কি করতে হবে, এই অ্যারেটা ইনডেক্স, এই অ্যারে কত নম্বর ইনডেক্সকে কন্টেন্ট করছে, কত নম্বর ইনডেক্সকে আইডেন্টিফাই করছে, জাস্ট কি 2 নম্বর ইনডেক্স। তাহলে আমাদের এখানে কি লিখতে হবে, a of 2 আমরা লিখলে তাহলে আমরা আউটপুট কি পাবো, 23 এই ডেটাটাকে আমরা বা এই ভ্যালুটাকে আমরা আউটপুট হিসেবে পাবো। এই ডেটা কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে 0 নম্বর ইনডেক্স, 2 নম্বর ইনডেক্স, 1 নম্বর ইনডেক্স এবং 2 নম্বর ইনডেক্স। অ্যারে অফ এই যে অ্যারে নাম সেটা অফ 2 মানে হচ্ছে কি আমরা 23 থেকে কন্টেন্ট করছি, বুঝা গেল।
যদি আমি এই ডেটাকে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমাকে? এটা 0 নম্বর, 1 নম্বর, 2 নম্বর, 3 নম্বর, 4 নম্বর। তাহলে a of 4, a of 4 যদি দিই তাহলে আমি কি হবে 5 এই ডেটাটাকে আউটপুট হিসেবে দেখাবো। যখন রান করব তখন 5 এটা আমার প্রিন্ট হবে। এইভাবে আমরা কি করতে পারি? একটা অ্যারে থেকে একটা ভ্যালুকে আমরা প্রিন্ট করতে পারি। সাপোজ কোন একটা ভ্যালুকে আমি আপডেট করব, চেঞ্জ করব। সাপোজ 23 এই ডেটাকে আমি এখানে রাখবো না, এখানে আমি অন্য কোনো ডেটা একটা পুট করব। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? অন্য কোনো ডেটাকে আমাদের পুট করতে হলে আমাদের কি করতে হবে? যে অ্যারে অফ, যে অ্যারের নাম সেটা অফ ইনডেক্স, কত নম্বর ইনডেক্স? এটা 0 1 2। অ্যারে অফ 2 হচ্ছে কি আমার ডেটাকে আমি এখানে আপডেট করব। সাপোজ আমি এখানে লিখি 44 দিয়ে আমি যখন প্রিন্ট করব কি PRINT পার্সেন্টেজ d দিয়ে a অফ 2 এর ভ্যালু যখন আমি প্রিন্ট করব তখন আমাকে কি করবে? 23 এর জায়গায় আমাকে কি করবে? 44 প্রিন্ট করে দেবে। মানে কি ডেটাটা আমার এই অ্যারের মধ্যে a অফ 2 এর পজিশনে যে ডেটা ছিল সেটা আপডেট হয়ে গেছে। সেটা 23 নেই, সেটা এখন 45। তাই আমাকে কি করবে? যখন আমি a অফ 2 টাকে যখন আমরা প্রিন্ট করতে চাইবো তখন আমাদের কি ভ্যালু দেবে? 45। এভাবে একটা অ্যারের মধ্যে কোনো একটা ভ্যালুকে আমি আপডেট করতে পারি। ওকে, এটা বুঝা গেল? এরপর সাপোজ আমি অ্যারের প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে, অ্যারের মধ্যে যতগুলো এলিমেন্ট আছে সব এলিমেন্টগুলোকে প্রিন্ট করতে চাই, হ্যাঁ, লুপ ইউজ করে। সেটা আমি কিরকম করে করব? কোন একটা অ্যারের মধ্যে প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে, অ্যারের যতগুলো এলিমেন্ট আছে প্রত্যেকটাকে আমি প্রিন্ট করতে চাই, তা লুপ ইউজ করে। তাহলে আমি সেটাকে কিভাবে প্রিন্ট করব? সাপোজ as include stdio dot age in main age 23 75 67 42 और दादा मात्र আছে। ओके, এখানে আর একটা আমাকে ভেরিয়েবল দিতে হবে। সাপোজ কোন একটা ভেরিয়েবলের নাম নিলাম i নামে একটা ভেরিয়েবল এখানে নিলাম। এরপর আমি লুপ ইউজ করব, ফর লুপ। প্রত্যেকটা ভ্যালুকে যখন আমরা প্রিন্ট করতে চাইবো তখন আমাদের কি করতে হবে? ফর লুপ ইউজ করতে হবে। ফর লুপের ফার্স্ট হচ্ছে ইনডেক্সটা কি? i এর ভ্যালু কি 0। i এর ভ্যালু যখন 0, i লেস দেন কি হবে? 0 নম্বর ইনডেক্স 1 2 3 4 5। i এর ভ্যালু যতক্ষণ পর্যন্ত 5 এর থেকে কম হবে এবং i এর ভ্যালু একটা করে ইনক্রিজ হতে থাকবে। দিয়ে এখানে কি প্রিন্ট করব আমরা? পার্সেন্টেজ d a অফ i। i টা এখানে কি তাহলে? ইনডেক্স, অ্যারে ইনডেক্স। এটা 0 নম্বর ইনডেক্স, এটা 1 নম্বর ইনডেক্স, এটা 2 নম্বর ইনডেক্স, এটা 3 নম্বর ইনডেক্স, এটা 4 নম্বর ইনডেক্স। তাহলে আমার এখানে কি হবে? প্রিন্ট করলে i ফার্স্ট i এর ভ্যালু হচ্ছে 0। ঠিক আছে, i এর ভ্যালু 0, এটা ট্রু। তখন কি করবে? a অফ 0, a অফ 0 তে কি আছে? a অফ 0 তে ভ্যালু আছে 8, 8 প্রিন্ট করে দেবে। এরপরে i এর ভ্যালু একটা ইনক্রিজ হবে, i এর ভ্যালু হবে কি 1, 1 লেস দেন 5 ট্রু। প্রিন্ট করবে কি? a অফ 1, a অফ 1 কি 23। এরপরে আবার i এর ভ্যালু ইনক্রিজ হবে, ইনক্রিজ কি হবে? i এর ভ্যালু 2, 2 লেস দেন 5 ট্রু। a অফ 2 এর ভ্যালু কমপ্লিট করবে 75। তাহলে i এর ভ্যালু 3, a অফ 3 মানে কি 67, a অফ 4 তাহলে হবে 42। এরপর যখন
I ভ্যালু 5 হয়ে যাবে 5 less than 5 false যেখানটা আমরা শেষ করেছিলাম উইল বি স্টার্টিং ফ্রম দেয়ার ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট complex thing in human body vestibular apparatus and it is connected with cranial nerve number 8 cranial nerve number 8 complex কেন হচ্ছে complex আরো বেশি হয় মাঝে মধ্যে লোকজন ঢুকে আমাদেরকে তাকাতে হয় এটা vestibular nucleus করে বেসিক্যালি তুমি যখনই মাথা এদিক থেকে এদিকে ঘোরাচ্ছ ইও ভিশনটা যদি ফিক্স রাখতে হয় উই নিড vestibulo ocular reflex VOR আর বডি যখনই এদিক ওদিক মুভ করছে ইফ ইউ হ্যাভ টু কিপ ইউর ব্যালেন্স ইনট্যাক্ট তাহলে আমাদের লাগবে ভেস্টিবিউলো স্পাইনাল রিফ্লেক্স এই দুটো আসছে হচ্ছে ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস এবং ভেস্টিবিউলার অ্যাপারেটাসের থ্রু দিস ভেস্টিবিউলার অ্যাপারেটাস ইট ইজ প্রেজেন্ট ইনসাইড দি ইনার ইয়ার পেট্রাস পার্ট অফ দি ইনার ইয়ার বা টেম্পোরাল বোন তার মাঝখানে ইনার ইয়ারটা রয়েছে সো দেয়ার ইট ইজ and it is one of the most complex structure in human body maximally simplified আমি কি করতে পারবো there are 3 semicircular canals এবং এই যে 3 semicircular canals are at 3 different planes x y z axis এইভাবে জিনিসটা থাকছে remember this vestibular apparatus এর দুটো পার্ট তিনটে semicircular canal and we have utricle and saccule এই দুটো হচ্ছে otolithic organ utricle and saccule these two are the otolithic organ why this is otolithic organ because they do contain certain calcium carbonate crystal তাহলে calcium carbonate crystal plus specific gel and the organ এই তিনটে মিলে তৈরি হচ্ছে otolithic organ দুটো রয়েছে একটা উপরে একটা নিচে horizon একটা vertical horizontal this way these two are there otolithic organ utricle saccule function of otolithic organ এটা কি করছে linear acceleration or deceleration they can sense so otolithic organ they can sense linear acceleration and deceleration এটা speed sense করে না always remember speed sense করে না acceleration sense করে speed কিচ্ছু sense করে না যতক্ষণ why because এখানে কি হচ্ছে there is difference in inertia there are two different rheologically active substances inside the organs একটা হচ্ছে জেল ফর্মে থাকছে the other in solid form এদের মধ্যে inertia change হলেই only one will be in opposite direction to the other only then this otolithic organ will discharge similar for the SCC semicircular canal minus the otoliths semicircular canal এর মধ্যে we have the solid part we have the gel part but we do not have any calcium carbonate crystal function of semicircular canal is to sense angular acceleration and deceleration ekdom eta MCQ এর জন্য do remember otolithic organ utricle and saccule they sense linear or horizontal acceleration deceleration কখন তুমি গাড়িতে যাচ্ছ গাড়ি ব্রেক মারছে অথবা গাড়ি স্পিড তুলছে অ্যাক্সিলারেট করছে otolithic organ will act তুমি লিফটে যাচ্ছ উপরে বা নিচে otolithic organ will act ঠিক আছে semicircular canal যখন মাথা মুভ করছো or there is a centrifugal or centripetal force সেখানে semicircular canal will act in most of the complex environment semicircular canalটা কি করছে semicircular canal angular acceleration আর otolithic organ linear acceleration এই প্রশ্নগুলোর জন্য রেডি থাকবে ইন দি ভাইভা কারণ লিফটে যাচ্ছে এলিভেটর এগুলো প্রত্যেকটা এবং মোস্ট অফ দ্য কেসেস জীবনে অনেকগুলো মুভমেন্ট আমাদের থাকে যেমন গাড়ি যখন যাচ্ছে দুটোই একসাথে কাজ করতে পারে মুভ করছে গাড়ি অ্যাক্সিলারেট করছে এবং ঘুরছে দুটোই একসাথে কাজ করতে পারে এত উঁচু এত হাই লেভেলের বাইক যেগুলো বেরিয়েছে হার্লি ডেভিডসন এত দাম দিয়ে কিনছো দুটো অর্গান একসাথে কাজ করবে না হয় তো একসঙ্গেই সেটা অ্যাক্সিলারেট করছে অ্যান্ড টেকিং আ টার্ন ওটা কাজ করছে অনেক সময় দেখা যায় কাজ করে না লোকটার ওই জন্য একটু পরে নিচে পড়ে থাকে দুজন বাইক এবং ব্যক্তি পড়ে আছে প্রপারলি কাজ করেনি এনিওয়ে সব জায়গাতেই কর্টেক্সকে কাজ করতে হবে এদের অনেক সময় কর্টেক্স কাজ করে না যদি নিউ টাউনের রাস্তায় যদি 250 কিলোমিটার স্পিড যে তুলছে তার সেমিসার্কুলার ক্যানাল হয়তো কাজ করছে কর্টেক্সটা কাজ করছে না সেরিব্রাল কর্টেক্স হতেই পারে কিছুক্ষণ পর দেখা যাচ্ছে কিছুই কাজ করছে না পড়ে আছে নিচে ইট ক্যান হ্যাপেন যাই হোক তো এই যে তিনটে সেমিসার্কুলার ক্যানাল আছে এর নিচের পার্টটা আবার অ্যাম্পিউলা আগের দিন লেখানো এই পার্টটা সোলেন এটার নাম ছিল অ্যাম্পিউলা আর পুরো স্ট্রাকচারটা
এরকম দেখতে একটা স্ট্রাকচার, এখানে পিছনের দিকে কক্লিয়াটা যে 2.5 টার্ন যেটা রয়েছে সেটা পিছনের দিকে রয়েছে, দ্যাট ইজ ফর হিয়ারিং, অর্গান অফ কটি অ্যান্ড স্টপ। সেটা আমার আজকের ক্লাসের ব্যাপারই না, দ্যাট ইজ সেপারেট। হিয়ারিং ইজ সেপারেট, ব্যালেন্স নিয়ে আমাদের কথা হচ্ছে। এইবারে উই নিড টু ডু ওয়ান থিং, we are making a magnified cross section. If I draw a cross section, it will look like this. Okay, and there will be a membrane part er moddhe in the tube, membrane part er moddhe inside we have a specific that is known as endolymph. The membrane part is almost equivalent to plasma. ফলে প্লাজমাতে সোডিয়ামের যা কনসেন্ট্রেশন, পটাশিয়ামের কনসেন্ট্রেশন, viscosity is almost equal. Perilymph is equivalent to plasma, you can think like that. Endolymph is different. It is more of a gel-like structure, so viscosity is high. Potassium level high, sodium level low. Endolymph is structurally, chemically different from plasma, and that is needed. Otherwise, যখন আমরা মুভ করছি সেই সময় এন্ডোলিম্ফ যেদিকে মুভ করছি সেদিকে চলে যাবে, if it is not a heavy fluid. Since endolymph is a heavy fluid, whenever you are moving your head, endolymph will move later. So initially endolymph will try to be stationary, you are moving your head. Endolymph is stationary means endolymph is pressurizing on the opposite direction. ক্লিয়ার হয়েছে প্রত্যেকের? তাহলে যদি আমি মুভ করছি, ধরো দিস ইজ মাই রাইট সাইডেড সেমিসার্কুলার ক্যানাল, ইফ আই মুভ লাইক দিস, পেরিলিম্ফের মুভমেন্টটা এদিকেই থাকবে, আই এম লুকিং টু দ্য রাইট, বাট এন্ডোলিম্ফ উইল স্টে হিয়ার। সিন্স এন্ডোলিম্ফ ইজ স্টেইং হিয়ার, হোয়াট উইল হ্যাপেন, এই পার্টটাও তো মুভ করছে এদিকে, endolymph is staying here, so there will be an extra pressure on this. This is the basics of the sensation of the vestibular part of the eighth nerve. Clear? Arektu difficult jagate achi. Now this area, it is also an engineering marvel. কিরকম হচ্ছে, গুলোর মধ্যে there are two different distinct class of hair cell. One is short brush of hair cell, যেগুলোকে বলা হয় stereocilia, and there is one long tall brush নয় single, একটা লম্বা একটা সিলিয়া রয়েছে, that is known as kinocilia. তাহলে দু ধরনের আছে, one is stereocilia, ছোটগুলোকে বলা হচ্ছে stereocilia, and এটার নাম হচ্ছে kinocilia, যেটা tall যেটা সেটা হচ্ছে kinocilia. This one is the kinocilia, বাকিটা হচ্ছে stereocilia. আরো ডিফিকাল্ট যদি পিজি লেভেলে ইফ উই গো, দেয়ার ইজ সামথিং কল টিপি লিঙ্ক, এই জায়গাতে রয়েছে, ওয়াইফাই এর নাম নয়, এখানেও রয়েছে একটা জিনিস, সো দেয়ার ইজ সামথিং কল দ্যাট। এবং তোমাদের, আমি জানি না তোমাদের মনে আছে কিনা, ডু ইউ রিমেম্বার মলিকিউলার মোটরস? কিছু মনে আছে? কাইনেসিন, ডাইনিন, তো এখানে মলিকিউলার মোটর মলিকিউলস আর ওয়ার্কিং, স্প্রিং লাইক স্ট্রাকচারস ওয়ার্কিং, এই জিনিসটাও রয়েছে। এতটা এক্ষুনি লাগবে না, জাস্ট বেসিকটা কিছুটা আমরা এখানে করছি। এই যে সিলিয়া, এর উপরেও একটা জেল লাইক স্ট্রাকচার আছে, উই কল ইট কিউপিউলা। এর উপরেও যে জেল লাইক স্ট্রাকচার আছে, উই কল ইট কিউপিউলা। যখনই আমি রাইট সাইডে মুভ করছি, উইল সে ইট 2 to 3 times, whenever I am moving towards right, endolymph is stationary, endolymph is pressurizing towards the left, because movement of endolymph starts later, it has a different inertia. Whenever endolymph is pressurizing to the left, you see the direction of the pressure is towards the kinocilium. So what will happen, this gel will bend towards the kinocilium. Clear? Endolymph to kinociliar upor direct pressure দিচ্ছে না, because this is covered in a cap of gel. So endolymph is pressurizing on the cupula. So cupula is bending towards the kinocilium. কিরকম লুকসটা আসছে? Normally it is like this. This is the normal scenario. Whenever we are looking to the right, it is like this. Clear? Whenever we are looking towards right, it is like this. যে মোমেন্টে এই জিনিসটি ঘটছে, so
When you are moving towards right, kinocilia is bent towards left. Clear? When kinocilia is bent towards left, why kinocilia is bent towards left? Because gel is pressurizing towards the kinocilia. And when this happens, this pressure response or physical force is converted into action potential. এই অ্যাকশন পোটেনশিয়ালটা হয় বাই দি হেল্প অফ দিস টিপিলিং, কিন্তু ওইখানে আমি আজকে আর যাচ্ছি না। জাস্ট রিমেম্বার, যখনই the gel will be moving or bending towards kinocilia, there will be depolarization. In the opposite side, the picture will be different. Opposite side কি রকম হবে মুভমেন্টটা? It will be away from the kinocilia. So যখন opposite side এ whenever it is happening away from the kinocilia, there will be hyperpolarization or repolarization. Try to understand. তাহলে kinociliar দিকে if it moves, depolarization, positive current. Kinocilia থেকে opposite এ move, repolarization or hyperpolarization means negative current. তার মানে whenever you are moving towards the right, brain understands I have to do things on right and don't have to do or switch off all the things on the left. Clear everybody? পুরো জিনিসটা এইভাবে হচ্ছে। তাহলে এই দিকের যে স্ট্রাকচারটা এঁকেছি, the same structure in a mirror position on the opposite side. রাইটে মুভ করলে কাইনোসিলিয়ার দিকে রাইট সাইডে বেন্ট হচ্ছে, অপোজিট সাইডে কোন দিকে? অ্যাওয়ে ফ্রম দি কাইনোসিলিয়া মুভ করছে। সো whenever this side on this side, so depolarization on this side means is positive current, there is negative current. এই জিনিস ম্যাচ না করলেই নিস্ট্যাগমাস হবে, দুদিকে চোখ এক জায়গায় ব্যালেন্স করবে না। এই জিনিস ম্যাচ না করলেই তুমি এদিকে মাথা ঘোরাবে, মাথাটা ঘুরতে থাকবে। আমাদের যখন এই জিনিসটা ম্যাচ করে না, দ্য মোমেন্ট, অনেকে বলে দেখবে পেশেন্ট এসে এদিকটা ঘোরালাম, মাথাটা মনে হচ্ছে ঘুরছে, কখন? বিকজ দিস ইজ নট ম্যাচিং, হারমোনিয়াস নেই। না থাকলে ব্রেন উইল বি গেটিং কনফিউজিং সিগন্যাল, কি আমাকে কি রাইটে তাকাতে হবে না লেফটে তাকাতে হবে, আমাকে বডিটা কোন দিকে করতে হবে। যখনই কনফিউজিং সিগন্যালস আর দেয়ার উইল বি রিলিং অফ হেড অর আনইউজুয়াল ফিচার্স। ক্লিয়ার এভরিবডি? এমনি বডিতে নর্মালি দিস টু আর পারফেক্টলি ইন ব্যালেন্স, এদিকে যতটা কারেন্ট হবে এদিকে ততটাই কারেন্ট হতে হবে নর্মালি। ডিফারেন্ট ডিজিজ লাইক বিনাইন পজিশনাল ভার্টাইগো, এই টাইপের যে ডিজিজগুলো রয়েছে, এই ডিজিজগুলোতে গিয়ে অর ভেস্টিবুলার নিউরোনাইটিস, মানে ভেস্টিবুলার নিউরন তার ইনফ্লামেশন, অনেকগুলো এরকম ল্যাবাইরিনথাইটিস, এই টাইপের যে ডিজিজগুলো রয়েছে, দ্য পেশেন্ট উইল কমপ্লেন অফ ভার্টাইগো। ভার্টাইগো মিন্স রিলিং অফ হেড, মাথাটা ঘুরছে মনে হচ্ছে। কেন মনে হচ্ছে? ওর একটা পিকুলিয়ার সেন্সেশন, বমি পাবে মনে হচ্ছে, পিউকিশ, দে আর ফিলিং পিউকিশ। হোয়াই? বিকজ দিস টু রেসপন্সেস আর নট ইন ইউনিসন। যখন থাকবে না সাথে সাথে এই জিনিসটা হবে। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় ইন কেস অফ মোশন সিকনেস, যখন এই মোশনটা হচ্ছে, দিস আর ওভারটলি সেন্সিটিভ, তো এক্সেসিভ সিগন্যাল তৈরি হচ্ছে অ্যান্ড দে আর ফিলিং পিউকিশ। সেটা মোশন সিকনেসটা কখন? যখন এগুলো প্রপার ওভার সেন্সিটিভ। নর্মালি গাড়িতে চললে তো হওয়া উচিত নয়, টিল দ্য টাইম আওয়ার ইউট্রিকল অ্যান্ড স্যাকিউলার ইন ইউনিসন, কিন্তু যে মোমেন্টে রেসপন্স ইজ নট ইন ব্যালেন্স, দিস মাইট হ্যাপেন। মোশন সিকনেসের ক্ষেত্রে সেটা হয়, অনেকের থাকে। আবার একটু বয়স বাড়তে বাড়তে দেখা যায় যে দ্যাট হ্যাজ বিন ভ্যানিশড। ক্লিয়ার এভরিবডি সো ফার? এইবারে জিনিসটা আরো কমপ্লেক্স। সো ফার হোয়াট উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড, we have semicircular, this is the thing that you need to remember, semicircular canal and utricle and saccule. Semicircular canals are for angular acceleration. There are 3 semicircular canals on either side, each in 90 degree to the other. They are at x, y and z axis because it's a 3-dimensional plane. তার মধ্যে উপরেরটা horizontal acceleration, এইটা vertical, এটা linear এই সাইডের acceleration, all are angular, but the direction টা আমি বলছি, আর এটা হচ্ছে oblique acceleration and deceleration they can sense. Semicircular canals do have cilia, that is hair cell, and gel-like structure like cupula. Whereas the otolithic organ has gel-like structure, cilia and otoliths. Otoliths are nothing but crystals of calcium carbonate. Otolithic organe jeta hoy, similar movement e not only gel but the crystal of calcium carbonate is also putting pressure on the cilia. Just jinishta jodi ebhabe dekhi, if we look at otolithic organ, it is like this. Cilia, we have the gel structure over here, and বোঝার চেষ্টা করো, যখন somebody is lying flat, what is happening?
like this, more otolith will be below. So these otoliths are helping in bending the cilia. যখনই তুমি শুয়ে থাকছো তোমার যেটা ভার্টিক্যাল এরকম কন্ডিশনে যেটা ভার্টিক্যাল শুলে তো সেটা হরাইজন্টাল হয়ে যাচ্ছে, ক্লিয়ার? যখনই চেঞ্জ হচ্ছে পজিশন, so this otolith are sensing the gravity going down. As they are going down, the lower cilia will bend even more, কারণ নিচের দিকে otolithের concentration বেশি হয়ে যাবে, clear everybody? And the moment this is happening, again there is depolarization. ক্লিয়ার? প্রত্যেকে এই জিনিসটাতে অটোলিথিক অর্গানগুলো একটু ডিফারেন্টলি কাজ করে বিকজ অফ দিস। ইউ মে আস্ক হোয়াই অটোলিথস আর গিভেন? বিকজ দ্য সাপোর্ট অফ semicircular canal, so much of gel is not present, only limited amount of gel is present. To make the whole thing functional, we need to give certain extra dots inside. Clear everybody? দুটো অর্গান জাস্ট, কিন্তু কাজটা একই, ইনার্শিয়া চেঞ্জ হলে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল হবে। In almost all the condition, if there is a bend towards the cilia, depolarization. If there is a bend away from the cilia, hyperpolarization. So this way brain can understand which direction actually things are happening. Clear? এ অবধি প্রত্যেকের ক্লিয়ার হয়ে গেছে। And otoliths are for the linear acceleration and deceleration. এবার আরো ডিফিকাল্ট জায়গাতে যাচ্ছে। যে কোনো হাতে একটা পেন নিয়ে you just keep it on one side এবং এই সোজা মাথা রেখে just try to look at that pen. তাহলে one eye is laterally deviated, the other eye is medially deviated. Clear everybody? হ্যাঁ, এই জিনিসটা কে করছে? Who is coordinating this? One eye is laterally deviating and the other eye is medially deviating. কে কোঅর্ডিনেট করছে? Lateral rectus moving towards, suppose আমার ক্ষেত্রে this is my right hand. This is my right hand, okay? This chalk is on my right side. যদি চকটা আমায় দেখতে হয় তাহলে রাইট আই এর ল্যাটারাল রেক্টাস ইজ মুভিং টু দি রাইট সাইড, অ্যাবডাকশন হচ্ছে রাইট সাইডে হচ্ছে। সিমিলারলি লেফট সাইডে মিডিয়াল রেক্টাসকে চোখের দিকে তাকাতে হচ্ছে, তাহলে লেফট সাইডে অ্যাডাকশন হচ্ছে। বোথ শুড বি ইকুয়াল, নইলে তো আমি দুটো দেখবো, আদারওয়াইজ ডিপ্লোপিয়া উইল হ্যাপেন। সো হোয়াট ইজ এক্স্যাক্টলি হ্যাপেনিং হিয়ার? অ্যাবডাকশন এন্ড অ্যাডাকশন ইজ ব্যালেন্সড। ল্যাটারাল রেক্টাসকে কে মুভ করাচ্ছে? Who? Sixth nerve. Medial rectus. Left eye te ke move korache? Third nerve. So there must be some connection between 6 and 3. Sixth nerve and third nerve er moddhe kono ekta connection thaka uchit. Clear everybody? This is known as MLF. Medial longitudinal fasciculus. Ei 6th and 3 tar connection hocche medial longitudinal fasciculus. We are going into even more complex area. Tar age puro jinishta mathay rakhbe ebong khayal rakhbe পুরোটা, it is a connection between 8th nerve nucleus, 6th nerve nucleus, 3rd nerve nucleus. সার্কিটটা আমি এক্ষুনি ড্র করব, বাট দিস উইল বি টু কমপ্লেক্স। ক্লিয়ার? এই জায়গাগুলো থেকে পিজির কোশ্চেন আসে, এই জায়গাগুলোই এতটাই ডিফিকাল্ট থাকে লোকে পড়ে না, বেরিয়ে চলে যায়। ক্লিয়ার এভরিবডি? তাহলে লেট আস কাম ব্যাক। এটা কি ছিল? হোয়াট ইজ দিস? বলতে থাকো। সিলিয়া, whatever cilia it is cilia. Top of it there is a gel structure. This side there is an endolimb. And by now you know whenever I move my head that side, there will be difference in inertia, there will be bending of the cilia, there will be some kind of change in polarity, be it depolarization, be it hyperpolarization. Whenever depolarization is happening, what will happen to the nerve which is supplying it? Action potential will be generated. Action potential, body kintu kichu boঝে না, it is a binary system. Action potential আছে কি নেই, that's it. Binary 1 and 0 দিয়ে যেমন গোটা কম্পিউটারের ল্যাঙ্গুয়েজ লেখা, সেরকম বডির ক্ষেত্রে if there is an action potential, thing will happen. If there is no action potential, nothing will happen. Clear everybody? তাহলে ও তো আর এমনি কিছু বুঝছে না, আমি যেটা চিন্তা করছি, even that is sending a signal downward and movement of hand is happening. এটা কি action potential? সেটাই তো যাচ্ছে nerve impulse way. Everybody can follow? So similarly, this one is this nerve, this এই নার্ভটা কি? Which nerve is this? 8th nerve. This is 8th nerve, na? Vestibulocochlear nerve, vestibular part of the vestibulocochlear nerve. Clear? Ebare we are making it more complex, or we are not making it complex, it is complex. One of the finest arrangement in our human body. Clear to you? So this is the 8th nerve. So all the bending things are creating a depolarization and action potential in 8th nerve. এই অবধি প্রত্যেকের ক্লিয়ার? এবার আরো কমপ্লেক্সে যাচ্ছি। তাহলে 8th নার্ভটা যাচ্ছে কোথায়?
This is going to 8 nerve nucleus. কোথায় আছে 8 nerve nucleus? Brainstem? কোথায় আছে? Brainstem এ আছে। So pons and medulla জংশনের ঠিক নিচে, কর্নোমেডুলারি জংশনের নিচে, মেডালার মধ্যে বলে নিতে পারি, the almost close to medulla এই আমাদের 8 nerve nucleusটা রয়েছে। হলো কিরকম ভাবে আছে? So this is the 8 nerve nucleus. So 8 nerve nucleus এরও ডিভিশন আছে, anyway to the medial part it is going. Similarly from the pons level এ 6 nerve nucleus আছে যেটা contralaterally এটার সাথে কানেক্টেড আছে। অন্যটা বন্ধ। কেন বন্ধ? কারণ এই হাইপারপোলারাইজ হয়ে রয়েছে, সুইচ অফ করা আছে, অন্যটা ওই জন্য বন্ধ। ক্লিয়ার হলো? এইটা যদি ঠিক কাজ না করে তাহলে ইউ উইল বি হ্যাভিং নিস্টেগমাস, কাঁপতে থাকবে লাইফের মতনই। আমি ওদিকটা যাবো না এদিকটা যাবো, যখনই প্রবলেম হবে দেখবে ইউ উইল লিটল বিট দেয়ার উইল বি শেকি মুভমেন্ট। যদি ইফ ইউ আর শিওর যে ওই দিকেই যাবো তাহলে there will be some gain, there will be some loss, কিন্তু আমি ওই দিকেই যাব। So with all the gains and loss, all the responsibility, I will move that. At least you will not be shaky. কিছু জিনিস হবেই না, কিছু জিনিস হবেই, kind of that. Body is also made up like that. Clear? এই পুরো সার্কিটটা ক্লিয়ার হলো? This is for your PG entrance. যে কোনো entrance এর ক্ষেত্রে this kind of questions এর লেভেলটা এই জায়গাটায় দাঁড়ায়। Take a snapshot if possible. One of the most complex structure in your syllabus. এইটা ভীষণ একটা কমপ্লিকেটেড জায়গার মধ্যে আমাদের আসছে। ক্লিয়ার? এটাকে কি বলা হচ্ছে? কোঅর্ডিনেটেড মুভমেন্ট অর কনজুগেট মুভমেন্ট। দিস ইজ বিকজ অফ থার্ড সিক্স ইন্টারকানেকশন, মিডিয়াল লংগিটিউডিনাল ফ্যাসিকুলাস। কিছু ক্ষেত্রে অকেশনালি রিমেম্বার, ধরো স্ট্রোক ইন মিড ব্রেন। ইফ দেয়ার ইজ আ স্ট্রোক ইন মিড ব্রেন, what will happen? This medial longitudinal fasciculus doesn't work. So this medial rectus, lateral rectus একসাথে কাজ করে না, দুটো চোখই মনে হয় যেন একটা অন্যদিকে ডিভিয়েট হয়ে রয়েছে। So stroke in midbrain এর ক্ষেত্রে medial longitudinal fasciculus may not work. So this conjugate movement of eyeball, that will be lost. That reaction will be lost. Patient কে বলবে এদিকে তাকাতে, দেখলে একটা চোখ ডিভিয়েট করছে আরেকটা চোখ সোজা। That can happen যখন ওই মিড ব্রেনে গিয়ে তোমার স্ট্রোক হচ্ছে। প্রত্যেকটা উইকেন ভেস্টিবিউলার স্ট্রোক হতে পারে, ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস, ব্রেন স্টেম স্ট্রোক হতে পারে। ব্রেন স্টেম স্ট্রোকে গিয়ে দেখা যেতে পারে ইফ দেয়ার ইজ আ স্ট্রোক এট ব্রেন স্টেম, সাপোজ স্ট্রোক সামওয়্যার হিয়ার, some CVA, some cerebrovascular accident, some infarction, ischemia, whatever that is happening over here. সাথে সাথে the patient will be complaining of vertigo, কারণ একদিক থেকে depolarization is perfect, from the other side hyperpolarization is not okay. So electrical stimuli from one side is perfect, from other side it is jittery. So what will happen? Body will again be very much confused what is exactly happening, and the feeling will be very unpleasant feeling of vertigo, vomiting, nausea, এই জিনিসগুলো সাথে সাথে হবে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? তাহলে যদি ব্রেন স্টিম লেভেলে if there is a problem where 8 nerve is affected, feeling of vertigo, feeling of vomiting, যদি মিড ব্রেন লেভেলে affected হয় তাহলে definitely the connection between 3 and 6 there is a problem, so coordination will not be perfect. Chance of nystagmus will be there. Chance of nystagmus is also there যদি 8 nerve গিয়ে প্রবলেম হয়, depending on the level of lesion. Clear everybody? Nystagmus টা কি? Abnormal jerky movement at the extreme of, and it is involuntary. তাহলে এরকম একটা সাইডে দেখতে গেলেই দেখা যাচ্ছে আইবলটা এরকম মুভ করছে, দ্যাটস আ জার্কি মুভমেন্ট। It can be horizontal, it can be vertical, it can be fast beating, it can be slow beating, lot of things. You have 10 years of your life to understand nystagmus. Again, another very difficult area, but if you just think right from the beginning in this line, it will be easier for you to grasp it in subsequent years. Clear everybody? এটা গেল থার্ড ফোর্থের connection, medial longitudinal fasciculus. This way they are connected. This is one of the most important picture of your whole syllabus. Done. আমাদের almost we are done. একটু recapitulate করে দেবো for 5 to 10 minutes of the whole motor system. Any idea about the basal ganglia? What is the direct and what is the indirect pathway in the basal ganglia? What they do? কি পার্ট আছে বেসাল গ্যাংলিয়ার? ফার্স্ট অফ অল ওভারঅল সিএনএস এর যদি আমরা একটু
recapitulate করে দিই, CNS is all about sensory, motor, higher. Sensory, motor, higher. Plus, always connected with the autonomic nervous system. CNS directly autonomic nervous system এর সাথে, মানে autonomic nervous system is not the part of CNS, but this is always coordinated. This must be coordinated. Okay. এইবারে sensory, কোন পার্টটা sensory? Backward part, posterior part after the central sulcus. That is the sensory cortex. And motor cortex কোনটা? In front of the central sulcus. That is the motor cortex. Motor cortex has three very important area. One is the primary motor, then premotor, supplementary motor. Primary motor, premotor, supplementary motor. Plus, a part of somatosensory area cortex is also connected with motor cortex, because unless you sense, you can't act. So 30% of fibers from somatosensory area, which is posterior to the sulcus, is connected to the motor system. And all these are connected via different interneurons. Motor system থেকে যখন কানেকশনটা বেরোচ্ছে, these are coming and they are from a larger, wider area, numerous fibers, axons are going down and forming the descending pathway. Since it is coming from the larger surface area, they look like a fan when they pass through a small tract. And this tract passes beyond the internal capsule, basically. এই যে ফ্যানের মতন দেখতে হচ্ছে, this is known as corona radiata, because it is coming from multiple areas and it is getting a triangular shape. Apex is close to the internal capsule and it is going down. Anytime in nervous system, central nervous system, descending pathway is for motor, ascending pathway is for the sensory. This is very simple, because you think over here and you do. হ্যাঁ, তার মানে এই নয় অনেকে হয়তো কিছু না ভেবেই অনেক কাজ করে, but that's different. তাদের ক্ষেত্রেও motor descending. Even if you don't have the cortex, it's still descending. Okay. Our sensory হচ্ছে you sense somewhere and it is coming back for the processing in the sensory system. Clear? এই জিনিসটা। Descending যে pathwayটা হচ্ছে, তার অনেকগুলো ভাগ রয়েছে। Since it is starting from the cortex, so all the pathways are known as cortico something. Cortico something. Corticospinal means it is starting from the cortex and going to the spine. And in spine, it is ending at the anterior horn cell of that particular level. Corticospinal গুলো কি করে? It is, there দুটো পার্ট আছে. One is the lateral corticospinal tract, the other is ventral or anterior corticospinal tract. Remember the lateral corticospinal tract, it is for the descent and out. So distal muscle, এই যে foot, hand, distal muscle এর জন্য, or limb muscle এর জন্য lateral corticospinal tract, and they cross at medulla. কোথায় এটা কি একরকম দেখাবে? Now the question comes there. এখন অব্দি প্রত্যেকে ক্লিয়ার না? লেফট সাইডে, লেফট কর্টেক্সে, মাইকটা খুব অদ্ভুত বিহেভ করছে। হ্যালো, চেক। এটা ঠিক আছে? এই সাউন্ডটা ঠিক আছে? এইটা ঠিক আছে? এভরিবডি ক্যান, এইটা নইলে খুব জোরে হয়ে যাচ্ছে বেসিক্যালি। সো লেফট কর্টেক্সে যদি প্রবলেম হয়, রাইট লিম্ব উইল বি অ্যাফেক্টেড। হুইচ ওয়ান? আপার লিম্ব, লোয়ার লিম্ব, অর বোথ? বোথ। আচ্ছা, এটা কি কোনো রকম ইয়ে আছে? এখানেও কোনো ম্যাথস আছে কি? আপার লিম্ব, লোয়ার লিম্ব না বোথ? এখানেও কোনো ম্যাথস? এখানেও আছে। ডিপেন্ডিং অন কোন সেরিব্রাল আর্টারি ইজ ইনভলভ, তার উপর ডিপেন্ড করছে কতটা ডিফারেন্সিয়েটিং প্রবলেম আমরা দেখতে পারবো। ইফ ইট ইজ অ্যান্টেরিয়র টেরিটরি, অ্যান্টেরিয়র এসিএ টেরিটরি, লিম্ব উপর আর নিচের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েশন থাকবে। If it is middle cerebral artery territory, সেখানেও লিম্ব উপর আর নিচের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েশন থাকবে। তোমাদের জন্য কমপ্লেক্স আর করছি না, মাথায় রাখবে লেফট সাইডে প্রবলেম, রাইট লিম্বে প্রবলেম। Depending on whether front part of brain is affected or mid part of brain is affected or posterior part of brain is affected, degree of defect will be different in upper and lower limb. Clear? তাহলে সেই অঙ্কটা হচ্ছে কোন আর্টারি সেগমেন্ট গেছে তার উপর। If you know this by heart, just by looking at the patient, you can understand brain kothay lesion ache. You won't require a CT scan. Then you will just order CT scan just to confirm your diagnosis. We usually do the opposite, or we are trained to do the opposite. Actually, we should do this. First, you should look at, just by looking and examining the patient, you can, it is possible. CT scan er ageo treatment hoto, manusher stroke hoto, treatment hoto sei shomoy.
So you can do that, and you can use the CT scan as a confirmatory diagnosis to your idea. What you want to see, you just see and confirm. এটাই CT scan এর reason হওয়া উচিত. Anyway, then the second thing is left side right side টা হলো anterior corticospinal tract এর ফাংশনটা কি? এটা ট্রাঙ্ক মাসেলের জন্য বেশি কাজ করে. So this is more for the proximal and this is more for the central group of muscle. So whenever I am moving my hand like this, আমার center of gravity is changing in position. So আমি হাতটা এরকম মুভ করলাম, পুরোই পড়ে গেলাম. That should not happen. তার জন্য কি হচ্ছে, the other muscles, they have to adjust themselves in such a way the center of gravity remains intact and in a balance. So কি হচ্ছে, এখানে কাজ করছে anterior corticospinal tract. Usually 20 to 25% of all motor fibers goes into anterior corticospinal tract. They do not cross till the spinal cord, anterior corticospinal tract. And lateral corticospinal tract, they cross at the medulla and goes down. Clear everybody? Clear হয়ে গেল জিনিসটা? Corticobulbar tract টা কি? Cortex এ start হচ্ছে, but it is coming to different bulbs or nucleus of different neurons, cranial nerves এর nucleus এর সঙ্গে connect. Facial nerve, facial pulse তোমরা জানো, connection কিসের থ্রুতে হচ্ছে? You are thinking ke you will laugh. So this is by corticobulbar pathway. The corticospinal নয়, because this is above spine. So this pathway is corticobulbar. It is starting from the cortex and coming to the nerve nucleus. Cranial nerve nucleus এর সাথে এই জিনিসগুলো কানেক্টেড রয়েছে. Clear everybody? Spinal cord, কোন লেভেলে কি অ্যাডাল্টে স্পাইনাল কর্ড শেষ হচ্ছে? L1, L2, হ্যাঁ, তারপরে স্ট্রাকচারটা কি? Cauda equina. What is conus medullaris then? Same. Okay. End part, spinal cord এর end part. Cauda equina মানে কি? Tail of a horse. তাই তো? হর্সের টেলটা তো দেখেছো তো, ইট ইজ জাস্ট লাইক মানে যেমন একটা কাইন্ড অফ আ ব্রাশ, তাই তো? কর্ডা ইকুইনা হচ্ছে ওই যে রেডিয়েশন গুলো বেরিয়েছে, দিস ইজ কর্ডা ইকুইনা। আর কোনাস মেডিউলারিস হচ্ছে দ্য লাস্ট পার্ট, দ্য অ্যাকচুয়াল পার্ট অফ দি স্পাইনাল কর্ড। এইবারে ইন ফিউচার ইউ উইল বি গেটিং মাল্টিপল পেশেন্টস হু আর হ্যাভিং লিশন ইন কর্ডা কোনাস এরিয়া। কর্ডাতেও লিশন থাকতে পারে, কোনাসেও লিশন থাকতে পারে, অথবা কর্ডা কোনাস দুটোতেই লিশন একসাথে থাকতে পারে। কিভাবে হতে পারে? মেবি সাপোজ L1 which is big enough to compress on the cauda equina too, or L2 তে একটা টিউমার রয়েছে, সেটা কোনাসকে কিছুটা প্রেস করছে। L3 L4 এই সেগমেন্টটাতে প্রবলেম হয়েছে, অনলি কর্ডাকে প্রেস করছে, কোনাস ইজ আদার। ক্লিয়ার? সো ইউজুয়ালি এটা মাথায় রাখবে, এখন বোঝানো ইম্পসিবল, ক্লোজ টু ইম্পসিবল। কর্ডা লিশন ইজ ইউজুয়ালি UMN লাইক ফিচার দেয়, আপার মোটর নিউরন লাইক ফিচার দেয়, বিকজ মোটর নিউরন ওই অবধি রয়েছে, স্পাইনাল কর্ড ইজ স্টিল দেয়ার। So all the segmental anterior horn cell and stuff যে ছবিগুলো আমরা আঁকি, that is present in the cauda, sorry, that is present in the conus medullaris, because that is the spinal cord part. Cauda is beyond spinal cord, so it is lower motor like features দেবে। cauda area তে যদি হয়, cauda equina area তে যদি হয়, তাহলে it will be giving a lower motor neuron like feature. Conus medullaris area তে যদি হয়, it will give a upper motor neuron like feature. Upper motor neuron like feature মানে কি? What are the features? What is the difference between upper motor neuron and lower motor neuron? এটাই তোমাদের পরীক্ষার কোশ্চেন। So upper motor neuron, it will be tone will be high, reflex will be high or exaggerated, Babinski will be positive, upgoing will be the plantar. Clonus present or not? Upper motor neuron, clonus can be present in upper motor neuron. Clear? What will be happening to the hypertrophy of the or atrophy of the limb? Upper motor neuron e ki darabe? Partial atrophy, because all the time tone is high, so continuously some isometric exercise is happening in the muscle. Due to disuse, non-use of the limb, atrophy will happen. But due to isometric discharge continuously, atrophy will be prevented. So we'll get something in middle. Partial atrophy will be there. So atrophy will not, তুমি এরকম পাবে পেশেন্টের একটা সাইডের পা নাড়াতে পারছে না, but muscle both side is almost equal. You won't see any visual difference usually. Element lesion এর ক্ষেত্রে you will see there is a very different
মাসকুলেচার। পোলিও পেশেন্ট চিন্তা করো, একটা লিম্ব শর্ট, একটা লিম্ব লিন। You can see a distinct difference between the affected and non-affected limb in case of lower motor neuron. Because lower motor neuron ta je momente jacche, what is lower motor neuron? AHC downwards, anterior hornsel, and anything beyond that is lower motor neuron. So what is happening? Myoneural junction, not fine, the muscle, the nerve to muscle, nobody is working. If nobody is working for months, 7 দিন যদি কাজ না করে তাহলেই চেঞ্জ আসতে শুরু করে। So element lesion, 7 days, এক সপ্তাহের পুরনো element lesion, you will start seeing some visual differences, muscle bulk টা কম হতে থাকে, and few months later it is absolutely দূর থেকে বোঝা যাবে একটা পা সরু। Clear everybody? একদম দূর থেকে দেখে তুমি পেশেন্টটা দেখে বুঝতে পেরে যাবে। তো caudal lesion usually তোমার element, conus lesion usually UMN features দেয়। এটা একটু এক্সট্রা বলা তোমাদের এই সময়, জাস্ট UMN and LMN এর ডিফারেন্স if you can identify, that is quite sufficient. Coming to pyramidal and extrapyramidal, যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। Pyramidal and extrapyramidal both are the part of motor system. So will it be ascending or descending? Descending. Of which pyramidal is for the voluntary. আমি হাঁটছি, আমি জানি আমাকে হাঁটতে হবে, that is voluntary. আমি হাঁটছি কিন্তু এটার ক্রস করছি না, because my basal ganglia is making a map and my cerebellum is giving an attestation to that map. এই জন্য ক্রস করে পড়ে যাচ্ছি না, কোথাও একটা ডিসফাংশন হলেই প্রবলেম হয়ে যাবে। If my cerebellum is not working, I will not have the idea কে এটা এখানে শেষ, আমাকে এখানে থামতে হবে। cerebellum না হলে, that is past pointing, আমি বেরিয়ে যাব এবং I will fall. Clear? So প্রত্যেকটা জিনিস, for the motor system, cortex should work, corticospinal tract should work, pyramidal tract should work, extrapyramidal tract should work. Remember, pyramidal, extrapyramidal is the part of corticospinal. Okay, is the part of descending pathway, of which pyramidal is for the voluntary action, extrapyramidal is for the involuntary action. Extrapyramidal e ke royeche? Rubrospinal, vestibulospinal, tectospinal, reticulospinal, তার মধ্যে pontine medullary, একটা হচ্ছে পজিটিভ, একটা হচ্ছে নেগেটিভ। মেডালারিটা ইনহিবিটরি রেসপন্স ডাউনওয়ার্ড দেয়। ওভারঅল রেসপন্স of upper motor neuron on lower motor neuron is inhibitory. সেই জন্য whenever upper motor neuron is cut, what will happen? Whenever upper motor neuron is cut, what will happen? কি হবে? টোন বেড়ে যাবে। আপার মোটর নিউরন না থাকলে কি হচ্ছে, উপরে যে ইনহিবিটরি রেসপন্স, দ্যাট ইজ নট ওয়ার্কিং, সো নিচের টনিক রেসপন্সটা বেড়ে যাচ্ছে, সো ডেফিনেটলি টোনটা বেড়ে যাচ্ছে, হাত পা মুভ করাতে গিয়ে ডিফিকাল্ট হবে। এই জায়গাগুলো একটা চাই। হোয়াট ইজ ডিকর্টিকেট অ্যান্ড ডিসেরিব্রেট রিজিডিটি? পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে, এটা আমার পার্টে ছিল না, বাট এ তো পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে। ডিকর্টিকেট, ডিসেরিব্রেট। ডিকর্টিকেট মানে কোথায় লিশন? Just below cortex, just below cortex. Rubrospinal tract is working. Rubrospinal tract is an involuntary tract that causes the flexion of the upper limb. Rubrospinal tract jodi kaj kore, extrapyramidal tract, but decorticate hoye geche, patient ter position hobe this. বুঝতে পেরেছো? যেদিকটা ডিকর্টিকেট সেদিকে পাটা এরকম হবে, পাটা এরকম হবে। কেন? কারণ টোনটা বেড়ে যাচ্ছে, এক্সটেনশন টোন হয়ে এরকম হয়ে থাকছে। কিন্তু রুব্রোস্পাইনাল ইজ ওয়ার্কিং, সো পেশেন্টের পজিশন হচ্ছে দিস, দিস ইজ ডিকর্টিকেট রিজিডিটি। বুঝবে কর্টেক্স এর নিচে গেছে, মিড ব্রেনের নিচে যায়নি। কর্টেক্স এর নিচে গেছে, মিড ব্রেনের নিচে যায়নি। ডিকর্টিকেট, কর্টেক্স কাটা গেছে। ক্লিয়ার এভরিবডি? ডিসেরিব্রেট, ব্রেন কাটা গেছে পুরো সেরিব্রাল। তো এখানে কি হচ্ছে, সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র কলিকিউলাস এর মধ্যে দিয়ে লাইনটা কাটা গেছে। রুব্রোস্পাইনাল ইজ অলসো গন, ডিসেরিব্রেটেড rubrospinal is also gone. The patient will look like this, upper lower both extensor, upper lower both extensor. পেশেন্টের পজিশন হবে এই, যদি ডিসেরিব্রেট রিজিডিটি হয়। ডিকর্টিকেট রিজিডিটিতে ফ্লেক্সর। ক্লিয়ার? স্ট্রোকের পেশেন্ট পড়ে আছে দেখতে পাবে, কারোর ক্ষেত্রে এরকম পুরোটা, কারোর ক্ষেত্রে এরকম, অ্যাফেক্টেড আর্মের ক্ষেত্রে। যাদের এই পজিশন তাদের ডিকর্টিকেট আরো উপরে লিশন, যাদের এই পজিশন পুলিশম্যান টিপ হ্যান্ডের মতন অবস্থা হয়ে রয়েছে, সেটা তো আলনা নার্ভের সাথে কানেক্টেড ছিল, যাই হোক। তো এই পজিশন দুটোই, আপার এন্ড লোয়ার লিম্ব দুটোই তোমার এক্সটেন্সর হয়ে গেছে, তাদের ডিসেরিব্রেট।
মানে মিড ব্রেনের মধ্যে দিয়ে কেটে বেরিয়ে গেছে, রুব্রোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট অ্যান্ড দ্য নিউক্লিয়াস ইজ গান। পরীক্ষায় ডি কর্টিকেট ডি সেরিব্রেট আসে, অ্যান্ড আমাদের যে অস্পিতে পিকচার দেখিয়ে ক্যান বি আস্কড, একটা দুটো পেশেন্টে ইজ ইজি। তো এরকম ফ্লেকশন যদি আপার লিম্বে পাও ডি কর্টিকেট, এইটা যদি পাও ডি সেরিব্রেট। ক্লিয়ার? এইটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আছে। এছাড়া পরীক্ষার জন্য যেটা তোমাদেরকে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট থাকছে হচ্ছে যে পস্টেরিয়ার ট্র্যাক্ট, অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্টের মধ্যে কি কি নিয়ে যায়, কি কি সেন্সেশন নিয়ে যায়? ডর্সাল ট্র্যাক্ট, ফাইন টাচ, ভাইব্রেশন, পেন কে নিয়ে যায়, পেন, ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। What is Brown-Séquard syndrome? হেমিসেকশন বলে কি হবে? ইপসিল্যাটারাল কি কি চলে যাবে ব্রাউন-সেকার্ডে? ফাইন টাচ ছেড়ে দাও না, ট্র্যাক্ট বলো। ব্রাউন-সেকার্ড মানে হচ্ছে হেমিসেকশন অফ দি স্পাইনাল কর্ড। তো রাইট সাইডে হেমিসেকশন হয়ে গেছে। কিভাবে হয়েছে? রাইট সাইডে একখানা লিশন আছে, রাইট সাইডে যা ট্র্যাক্ট আছে তার উপরে প্রেসার দিচ্ছে। ক্লিয়ার এভরিবডি? তাহলে রাইট সাইডে if I am having Brown-Séquard involving right side, what will be the changes? কোন tract will be involved? Ipsilateral dorsal column will be involved or not? So right side থেকে কোনো ফাইন টাচ, তারপরে তোমার স্টিরিওগনোসিস, জয়েন্ট পজিশন সেন্স কিছু থাকবে না, ভাইব্রেশন আসবে না। ঠিক আছে? Ipsilateral corticospinal tract will be affected or not? ইপসিল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্টও ইনভলভ হবে, মানে রাইট সাইডে মোটর চলে যাবে। তোমাদের এইখানে কনফিউশন হয় যে কর্টিকোস্পাইনাল তো ক্রস করে, বাট দ্যাট ক্রসিং ইজ হ্যাপেনিং অন দি মেডালা। তো উপর থেকে প্রপার দুদিকেই আসছে, এইখান থেকে যখন রাইট সাইডে যাচ্ছে এইখানে ক্রস হয়ে যাচ্ছে, ফলে রাইট সাইড উইল নট মুভ। ব্রেন ঠিক আছে, মাই লেফট সাইড অফ কর্টেক্স ইজ সেন্ডিং সিগন্যাল and it should come to left side of cortex, signal should come to right hand. It is okay, this level it is not okay. Since it is not okay, up to this signals are coming, but beyond that signal is not coming. Clear everybody? তাহলে এই সাইডে যদি Brown-Séquard হয়, no touch is coming from here, no movement is happening here. Clear? Pain and temperature কি হবে? এই সাইড থেকে যে পেন এন্ড টেম্পারেচার হবে ওটা চেঞ্জ হয়ে যায়, ওই সাইডে চলে যাচ্ছে। সো পেন টেম্পারেচার এদিক থেকে ফিল করব, কিন্তু এই সাইড থেকে যে পেন এন্ড টেম্পারেচার সেটা যখন এর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, এখানে দ্যাট ইজ ক্রস। সো পেন টেম্পারেচার ফ্রম দিস সাইড উইল নট বি ফেল্ট। সো পেশেন্ট তোমার কাছে আসবে, এদিকে দেখছো জয়েন্ট পজিশন সেন্স অর ভাইব্রেশন ইউ কান্ট গেট, দ্য পেশেন্ট কান্ট মুভ হিজ লিম্বস, বাট তুমি একটু ডু আ পিন প্রিক, পেশেন্ট ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ে উইথ ইউ। আমরা দেখবো কি করে? জয়েন্ট পজিশনটা দেখতে পারি, ভাইব্রেশন দেখতে পারি। ক্যান ইউ ফিল দ্য টিউনিং ফর্ক হিয়ার? নো। ক্যান ইউ ফিল দ্য টিউনিং ফর্ক হিয়ার? ইয়েস। ক্যান ইউ মুভ দিস লিম্ব? নো। ক্যান ইউ মুভ দিস লিম্ব? ইয়েস। ক্যান ইউ ফিল দ্য পিন? ক্যান ইউ ফিল দ্য পিন? ওয়ার ইজ দ্য পিন? আন্ডারস্টুড? এইটা হবে তোমার ফিচার। তাহলে রাইট সাইড থেকে পিন প্রিক পাচ্ছে, লেফট সাইড থেকে পিন প্রিক পাচ্ছে না, কিন্তু লেফট সাইড মুভ করতে পারে, লেফট সাইডে সেন্সেশন আছে, টাচ বুঝতে পারছে, টেম্পারেচার বুঝতে পারছে না। গট মাই পয়েন্ট? তো দিস ইজ Brown-Séquard syndrome। যদি কমপ্লিট চলে যায় স্পাইনাল কর্ডটা তাহলে কি হবে? এনিথিং ডাউন গান, কমপ্লিট গেলে কি কি প্রবলেম হতে পারে? প্যারাপ্যারেসিস, প্যারাপ্লেজিয়া, কমপ্লিট লস, প্যারাপ্লেজিয়া, পার্শিয়াল উইকনেস, প্যারাপ্যারেসিস। এটাই কি হচ্ছে ব্রেনে গেলে বা Brown-Séquard-এ হেমিপ্যারেসিস, হাফ অফ বডি। পরে এটাও জানবে হেমিপ্যারেসিস তার সাথে ক্রেনিয়াল নার্ভ গেছে অপোজিট সাইডে, ব্রেন স্টেম এলিশন। হেমিপ্যারেসিস একই দিক গেছে, আরো উপরে এলিশন, ইন্টারনাল ক্যাপসুল, সাবকর্টেক্সে। ইউ উইল নো দিস লেটার। মাথায় জাস্ট দিয়ে রাখছি টু ক্রিয়েট আ কোশ্চেন, যাতে পরবর্তী ইয়ারগুলোতে গিয়ে ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যান্ড লোকেট। নিউরোতে পুরোটাই হচ্ছে টু লোকালাইজড এলিশন। এই তোমাদের পরীক্ষাতে পরবর্তীকালে মেডিসিনের পরীক্ষা দেওয়ার সময় টু লোকালাইজড এলিশন, পেশেন্টের স্ট্রোক হয়েছে, কোথায় স্ট্রোক হয়েছে, দ্যাটস দি কোশ্চেন। এইগুলোর বেসিকের উপরে বেস করে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তো Brown-Séquard হলো, যদি স্পাইনাল পুরো চলে যায়, লোয়ার ডাউন কি কি চলে যাচ্ছে? সেন্সারি গান, মোটর গান, অটোনমিক গান। অটোনমিক চলে যাওয়ার জন্য দেয়ার উইল বি ভেরি, মানে নিচের পার্টে
পুরো লেগ তো অনেকটা জায়গা, the lower part of the body তো surface area if we think or mass if we think, it's a huge area. Vascular endothelium প্রচুর রয়েছে lower part এ। So if we have anything below the waist, সেই জায়গাতে যদি তোমার vasoconstriction না হয়, what will happen to the BP? Blood pressure will drop, hypotension patient গুলোর হবে। What will happen to micturition and defecation? Problem, bladder bowel problem, either spontaneous হয়ে যাচ্ছে অথবা রিটেনশন হয়ে যাচ্ছে। মাথায় ভাবতে পারছে সব, কিন্তু রিটেনশন হয়ে যাচ্ছে, and রিটেনশন হওয়ার পরেও ফিল করতে পারছে না, বিকজ সেন্সেশন ইজ নট কামিং ডাউন। সো পেশেন্ট ডাজন্ট ইভেন নো কে ওর কোমরের নিচে আর কোনো অর্গান রয়েছে অর নট, নেই। এই জিনিসটা দাঁড়ায় ইনিশিয়াল ফিল। তারপরে যখন স্লোলি স্পাইনাল শক থেকে ইউ কাম ব্যাক, দেন দেয়ার উইল বি ডিসরিফ্লেক্সিয়া। তো বেশ কিছু রিফ্লেক্স খুব এক্সাজারেটেড ওয়েতে হতে থাকে, বিকজ নো ইনহিবিটরি সিগন্যাল ইজ কামিং ফ্রম দি টপ, এভরিথিং ইজ কাট। লোকালি রিজেনারেশন হচ্ছে মানে কি, দেন ইট উইল ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্স স্লোলি আসছে, সুপারফিশিয়াল রিফ্লেক্স স্লোলি আসছে, আমাদের মিকচুরিশন রিফ্লেক্স, ডিফিকেশন রিফ্লেক্স এগুলো ফিরে আসছে, টু সাম এক্সটেন্ট ভেসোমোটর টোন সেটাও ফিরে আসছে, বাট দে আর কামিং ইন অ্যান এক্সাজারেটেড ফ্যাশন। তখন যেটা হয়, ইফ ইউ সাপোজ পিঞ্চ সামওয়্যার অর ইন দি মিডিয়াল পার্ট অফ দি থাই, একটা পিঞ্চ করলে দেয়ার উইল বি ওভারওয়েলমিং অ্যাক্টিভেশন অফ দি রিফ্লেক্সেস। একসাথে দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টের ভেসোমোটর টোন শুট আপ করছে, ডিফিকেশন মিকচুরিশন টোন শুট আপ করছে, পেন সেন্সেশন শুট আপ করছে, উই কল ইট মাস রিফ্লেক্স। মাস রিফ্লেক্সটা কি, ডিউরিং দি রিকভারি পিরিয়ড আফটার স্পাইনাল শক, even a non-noxious stimuli can lead to overwhelming activation of the reflexes. এবং তখন পেশেন্ট কি করবে, পেশেন্ট বলবে ওরে বাপে মারাত্মক রকম অসুবিধা হচ্ছে। কি কি অসুবিধা? সিভিয়ার ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্স অন হয়ে যেতে পারে, there will be severe contraction of the muscle, there will be defecation, there will be involuntary micturition, plus overwhelming vasoconstriction leading to high rise of blood pressure. So mass reflex টা খুব রিস্কি, ইভেন নর্মাল টাচ থেকেও হয়ে যেতে পারে ডিউরিং দ্য শক। সেই জন্য উই হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ দিস পেশেন্ট ইন আ ভেরি জেন্টল ম্যানার। ক্লিয়ার? মাস রিফ্লেক্সটা কিছু না, যখন স্পাইনাল রিফ্লেক্স গুলো আবার ব্যাক করছে, কন্ট্রোল নেই তো ওই মোমেন্টে, দেয়ার ইজ নো কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড নো inhibitory response from the top. Therefore, there will be exaggerated and non-harmonious reflex activation, which may lead to autonomic hyperactivity, muscular hyperactivity, and excessive noxious stimuli from sensation part. Patient, it will be very dangerous and uncomfortable for the patient. ক্লিয়ার? জিনিসটা কি করে আমরা মাস রিফ্লেক্সকে অনেক সময় ইমপ্রুভ করি, পেশেন্টকে সিটিং পজিশন করে দেওয়া হয় অনেক সময়, সো দ্যাট কিছুটা ব্লাড নিচের দিকে চলে যাচ্ছে। দেয়ার আর সার্টেন পার্টিকুলার পজিশনাল চেঞ্জেস আর দেয়ার বেসিক্যালি, এগুলো পরবর্তীকালে তোমরা জানো। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দি থিং। আজকের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ওয়াজ দ্যাট ওয়ান, থার্ড সিক্স কানেকশন অ্যান্ড এ লিটল বিট পরীক্ষার জন্য ইউএমএন এলিমেন্ট ডিফারেন্সেস মাস্ট, পিরামিডাল এক্সট্রা পিরামিডাল ডিফারেন্সেস মাস্ট, স্পাইনাল কর্ডের ক্রস সেকশন আঁকতে পারাটা মাস্ট, ব্রাউন সিকার্ড ইম্পর্টেন্ট, কমপ্লিট ট্রানজাকশন অফ স্পাইনাল কর্ড ইম্পর্টেন্ট, রিকভারি আফটার স্পাইনাল কর্ড ইম্পর্টেন্ট। এই কটা জিনিস পরীক্ষার জন্য ভীষণ ভীষণ, এগুলো কয়েকটা বার প্র্যাকটিস করে চলে আসবে। সাইমালটেনিয়াসলি সেন্সারি ট্র্যাক্ট গুলো পরীক্ষার আগে প্র্যাকটিস করে আসবে, কোন সেন্সারি ট্র্যাক্ট পস্টেরিয়ার দিয়ে যাচ্ছে, কোনটা ল্যাটারাল দিয়ে যাচ্ছে। ট্র্যাক্ট এঁকে দিলেই আমরা কিন্তু 60-70% মার্কস দিয়ে দেবো, ইভেন ইফ ইউ রাইট নাথিং। কিন্তু তোমার পাশের লোকটা ভুল ট্র্যাক টাকছে, তুমিও ভুল ট্র্যাক টাকছো, তাহলে দুজনকেই কম দিতে হবে। দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। ক্লিয়ার? আর থার্ড অ্যান্ড সিক্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ ওই খাতাটা দেখতে গেলে থার্ড অ্যান্ড সিক্স এর কোঅর্ডিনেশনটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার সময়। আমাদের থার্ড অ্যান্ড সিক্সটাই আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এবং ভেস্টিবুলার রিফ্লেক্সও বাঁচিয়ে রেখেছে, কারণ পিছন থেকে যখন ডাকছে কে তাকাচ্ছে পিছনের দিকে, এটা কিভাবে হচ্ছে, টেকটোস্পাইনাল অ্যান্ড ভেস্টিবুলার রিফ্লেক্স। ক্লিয়ার? তো এক্সামের জন্য এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। সবার থেকে বেশি এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কর্টেক্স, সেইটাকে একটু কাজ করাও। পরীক্ষাটা এসে গেল মোটামুটি, এই দিস আর দি কোশ্চেন, এর পরে পারলে দিস ইজ সেটা পরবর্তীকাল। ক্লিয়ার? ডান, থ্যাংক ইউ। আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান ফর টুডে অ্যান্ড ফর দ্য ইয়ার। যেখানটা আমরা শেষ করছিলাম, উইল বি স্টার্টিং ফ্রম দেয়ার। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট
complex thing in human body, vestibular apparatus, and it is connected with cranial nerve number 8. Cranial nerve number 8. Complex কেন হচ্ছে? কমপ্লেক্স আরো বেশি হয়, মাঝে মধ্যে লোকজন ঢুকে আমাদেরকে তাকাতে হয়। এটা ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস করে বেসিক্যালি। তুমি যখনই মাথা এদিক থেকে এদিকে ঘোরাচ্ছ, ইয়োর ভিশনটা যদি ফিক্স রাখতে হয়, উই নিড ভেস্টিবিউলো অকিউলার রিফ্লেক্স, VOR। আর বডি যখনই এদিক ওদিক মুভ করছে, ইফ ইউ হ্যাভ টু কিপ ইউর ব্যালেন্স ইনট্যাক্ট, তাহলে আমাদের লাগবে ভেস্টিবিউলো স্পাইনাল রিফ্লেক্স। এই দুটো আসছে হচ্ছে vestibular nucleus এবং vestibular apparatus এর through. This vestibular apparatus, it is present inside the inner ear. Inner ear, petrous part of the inner ear, but temporal bone তার মাঝখানে inner ear টা রয়েছে. So there it is, and it is one of the most complex structure in human body. Maximally simplified আমি কি করতে পারবো? There are 3 semicircular canals, এবং এই যে 3 semicircular canals are at 3 different planes, x, y, z axis. এইভাবে জিনিসটা থাকছে। রিমেম্বার দিস ভেস্টিবিউলার অ্যাপারেটাসের দুটো পার্ট, 3টে সেমিসার্কুলার ক্যানাল, অ্যান্ড উই হ্যাভ ইউট্রিকল অ্যান্ড স্যাকিউল। এই দুটো হচ্ছে অটোলিথিক অর্গান। ইউট্রিকল অ্যান্ড স্যাকিউল, দিস টু আর দি অটোলিথিক অর্গান। Why this is autolytic organ? Because they do contain certain calcium carbonate crystal. তাহলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ক্রিস্টাল প্লাস স্পেসিফিক জেল অ্যান্ড দি অর্গান, এই তিনটে মিলে তৈরি হচ্ছে অটোলিথিক অর্গান। দুটো রয়েছে, একটা উপরে একটা নিচে, হরাইজন, একটা ভার্টিক্যাল, হরাইজন্টাল, দিস ওয়ে দিস টু আর দেয়ার। অটোলিথিক অর্গান, ইউট্রিকল, স্যাকিউল। ফাংশন অফ অটোলিথিক অর্গান, এটা কি করছে? লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশন অর ডিসেলারেশন দে ক্যান সেন্স। সো অটোলিথিক অর্গান দে ক্যান সেন্স লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশন অ্যান্ড ডিসেলারেশন। এটা স্পিড সেন্স করে না, অলওয়েজ রিমেম্বার, স্পিড সেন্স করে না, অ্যাক্সিলারেশন সেন্স করে। স্পিড কিচ্ছু সেন্স করে না যতক্ষণ, ওয়াই? বিকজ এখানে কি হচ্ছে, দেয়ার ইজ ডিফারেন্স ইন ইনার্শিয়া। দেয়ার আর 2 different rheologically active substances inside the organs. একটা হচ্ছে জেল ফর্মে থাকছে, দি আদার ইন সলিড ফর্ম। এদের মধ্যে ইনার্শিয়া চেঞ্জ হলেই only one will be, in opposite direction to the other. Only then this autolytic organ will discharge. Similar for the SCC, semicircular canal, minus the otoliths. Semicircular canal এর মধ্যে we have the solid part, we have the gel part, but we do not have any calcium carbonate crystal. Function of semicircular canal is to sense angular acceleration and deceleration. একদম এটা MCQ এর জন্য, do remember, autolytic organ, utricle and saccule, they sense linear or horizontal acceleration deceleration. কখন তুমি গাড়িতে যাচ্ছ, গাড়ি ব্রেক মারছে অথবা গাড়ি স্পিড তুলছে, অ্যাক্সিলারেট করছে, অটোলিথিক অর্গান উইল অ্যাক্ট। তুমি লিফটে যাচ্ছ উপরে বা নিচে, অটোলিথিক অর্গান উইল অ্যাক্ট। ঠিক আছে? সেমি সার্কুলার ক্যানাল, যখন মাথা মুভ করছো, or there is a centrifugal or centripetal force, সেখানে সেমি সার্কুলার ক্যানাল উইল অ্যাক্ট। In most of the complex environment, সার্কুলার ক্যানালটা কি করছে? সেমি সার্কুলার ক্যানাল অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন, আর অটোলিথিক অর্গান লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশন। এই প্রশ্নগুলোর জন্য রেডি থাকবে ইন দি ভাইভা, কারণ লিফটে যাচ্ছ, এলিভেটর, এগুলো প্রত্যেকটা। এবং মোস্ট অফ দ্য কেসেস জীবনে অনেকগুলো মুভমেন্ট আমাদের থাকে, যেমন গাড়ি যখন যাচ্ছে, দুটোই একসাথে কাজ করতে পারে। মুভ করছে গাড়ি, অ্যাক্সিলারেট করছে এবং ঘুরছে, দুটোই একসাথে কাজ করতে পারে। এত উঁচু এত হাই লেভেলের বাইক যেগুলো বেরিয়েছে, হার্লি ডেভিডসন, এত দাম দিয়ে কিনছো, দুটো অর্গান একসাথে কাজ করবে না? হয় তো একসঙ্গেই সেটা অ্যাক্সিলারেট করছে অ্যান্ড টেকিং আ টার্ন, ওটা কাজ করছে। অনেক সময় দেখা যায় কাজ করে না লোকটার, ওই জন্য একটু পরে নিচে পড়ে থাকে, দুজন বাইক এবং ব্যক্তি পড়ে আছে, প্রপারলি কাজ করেনি। এনিওয়ে, সব জায়গাতেই কর্টেক্সকে কাজ করতে হবে, এদের অনেক সময় কর্টেক্স কাজ করে না। যদি নিউ টাউনের রাস্তায় যদি 250 কিলোমিটার স্পিড যে তুলছে, তার সেমি সার্কুলার ক্যানাল হয়তো কাজ করছে, কর্টেক্সটা কাজ করছে না। সেরিব্রাল কর্টেক্স হতেই পারে, কিছুক্ষণ পর দেখা যাচ্ছে কিছুই কাজ করছে না, পড়ে আছে নিচে। ইট ক্যান হ্যাপেন। যাই হোক, তো এই যে 3টে সেমি সার্কুলার ক্যানাল আছে, এর নিচের পার্টটা আবার অ্যাম্পিউলা, আগের দিন লেখানো, এই পার্টটা সোলেন, এটার নাম ছিল অ্যাম্পিউলা। আর পুরো স্ট্রাকচারটা এরকম দেখতে একটা স্ট্রাকচার। এখানে পিছনের দিকে কক্লিয়াটা, যে 2.5 টার্ন যেটা রয়েছে, সেটা পিছনের দিকে রয়েছে, দ্যাট ইজ ফর হিয়ারিং, অর্গান অফ কর্টি অ্যান্ড স্টপ। সেটা আমার আজকের ক্লাসের ব্যাপারই না, দ্যাট ইজ সেপারেট।
হিয়ারিং ইজ সেপারেট, ব্যালেন্স নিয়ে আমাদের কথা হচ্ছে। এইবারে we need to do one thing, we are making a magnified cross section. If I draw a cross section, it will look like this. Okay, and membrane part, পার্টের মধ্যে in the tube, membrane পার্টের মধ্যে inside we have a specific that is known as endolymph. The membrane part is almost equivalent to plasma. ফলে প্লাজমাতে সোডিয়ামের যা কনসেন্ট্রেশন, পটাশিয়ামের কনসেন্ট্রেশন, viscosity is almost equal. Perilymph is equivalent to plasma, you can think like that. Endolymph is different. It is more of a gel-like structure, so viscosity is high. Potassium level high, sodium level low. Endolymph is structurally, chemically different from plasma, and that is needed. Otherwise, যখন আমরা মুভ করছি সেই সময় এন্ডোলিম্ফ যেদিকে মুভ করছি সেদিকে চলে যাবে if it is not a heavy fluid. Since endolymph is a heavy fluid, whenever you are moving your head, endolymph will move later. So initially endolymph will try to be stationary, you are moving your head. Endolymph is stationary means endolymph is pressurizing on the opposite direction. Clear হয়েছে প্রত্যেকের? তাহলে যদি আমি মুভ করছি, ধরো this is my right sided semicircular canal, if I move like this, perilympher movement এদিকেই থাকবে, I am looking to the right, but endolymph will stay here. Since endolymph is staying here, what will happen? এই পার্টটাও তো মুভ করছে এদিকে, endolymph is staying here, so there will be an extra pressure on this. This is the basics of the sensation of the vestibular part of the eighth nerve. Clear? আরেকটু ডিফিকাল্ট জায়গাতে আছি। Now this area, it is also an engineering marvel. কিরকম হচ্ছে? গুলোর মধ্যে there are two different distinct class of hair cell. One is short brush of hair cell, যেগুলোকে বলা হয় stereocilia, and there is one long tall brush নয় single, একটা লম্বা একটা সিলিয়া রয়েছে, that is known as kinocilia. তাহলে দু ধরনের আছে, one is stereocilia, ছোটগুলোকে বলা হচ্ছে stereocilia, and এটার নাম হচ্ছে kinocilia, যেটা টল যেটা সেটা হচ্ছে kinocilia. This one is the kinocilia, বাকিটা হচ্ছে stereocilia. আরো ডিফিকাল্ট যদি পিজি লেভেলে if we go, there is something called TP link, এই জায়গাতে রয়েছে, ওয়াইফাই এর নাম নয়, এখানেও রয়েছে একটা জিনিস, so there is something called that. এবং তোমাদের আমি জানি না তোমাদের মনে আছে কিনা, do you remember molecular motors? কিছু মনে আছে? কাইনেসিন, ডাইনিন, so এখানে molecular motor molecules are working, spring like structures working, এই জিনিসটাও রয়েছে। এতটা এক্ষুনি লাগবে না, জাস্ট বেসিকটা কিছুটা আমরা এখানে করছি। এই যে সিলিয়া, এর উপরেও একটা জেল লাইক স্ট্রাকচার আছে, উই কল ইট কিউপিউলা। এর উপরেও যে জেল লাইক স্ট্রাকচার আছে, উই কল ইট কিউপিউলা। যখনই আমি রাইট সাইডে মুভ করছি, উইল সে ইট 2 to 3 times, whenever I am moving towards right, endolymph is stationary, endolymph is pressurizing towards the left, because movement of endolymph starts later, it has a different inertia. Whenever endolymph is pressurizing to the left, you see the direction of the pressure is towards the kinocilium. So what will happen? This gel will bend towards the kinocilium. Clear? Endolymph to kinociliar upor direct pressure দিচ্ছে না, because this is covered in a cap of gel. So endolymph is pressurizing on the cupula. So cupula is bending towards the kinocilium. কিরকম লুকসটা আসছে? Normally it is like this. This is the normal scenario. Whenever we are looking to the right, it is like this. Clear? Whenever we are looking towards right, it is like this. যে মোমেন্টে এই জিনিসটি ঘটছে, so when you are moving towards right, kinocilia is bent towards left. Clear? When kinocilia is bent towards left,
Good morning to everyone. Today I will discuss about a topic named abnormalities of puerperium. So this is the topic related to puerperial pyrexia. So what is puerperial pyrexia? Everybody means that what is pyrexia? Means fever, right? So puerperial pyrexia is a rise of temperature reaching 104 degree Fahrenheit or more on two separate occasions at 24 hours apart within first 10 days following delivery is called puerperial pyrexia. So means abnormalities of the puerperium. Puerperium means after delivery আমাদের ইউটেরাইনের যে সমস্ত অর্গানস আছে সেগুলো রিভার্ট ব্যাক হতে নর্মাল ফিজিওলজি বডির ফেরত আসতে যে আমরা টাইমটা নিচ্ছি সেই টাইমটাকে বলা হয় পুয়েরপেরিয়াম। ডেলিভারির পর ইউটেরাসের অ্যান্ড আদার্স অর্গানসের সমস্ত রকম যেগুলো অ্যাসোসিয়েট করেছিল ওয়েন দ্য মাদার ইজ বিং প্রেগনেন্ট সেই টাইমে যে অর্গানসগুলো অ্যাসোসিয়েটেড ছিল সেগুলো আবার নিজের আগের অবস্থায় ফিরে যায়, ঠিক আছে? সেই টাইমটাকে শুধু নট অনলি ইউটেরাস বাট অলসো ফিজিওলজিক্যাল ফ্যাক্টরস যেগুলো ইনভলভড হয়েছিল প্রেগনেন্সির টাইমে সেই টাইমগুলোতে ফিরে যায়। তো সেই টাইম পিরিয়ডটাকে আমরা বলি পুয়েরপেরিয়াম। সো পুয়েরপেরিয়াল পাইরেক্সিয়া যখন আমরা বলছি এটার মানে এখানে দেখো লিখেছে রাইজ অফ টেম্পারেচার রিচিং 104 ডিগ্রি ফারেনহাইট, মানে টেম্পারেচার রাইজ করবে আফটার ডেলিভারি। সেটা মেনলি দুটো অকেশনের মধ্যে আমরা ভাগ করব। এক নাম্বার হচ্ছে 24 আওয়ার্স অ্যাপার্ট, ঠিক আছে? তার মধ্যে হচ্ছে 24 ঘন্টা পর পর অ্যান্ড তারপর হচ্ছে মানে ডেলিভারির পরবর্তী 10 দিন অবধি যদি আমার এরকম 104 ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি টেম্পারেচার রাইজ করছে মাদারের, তাহলে আমরা বুঝবো যে ইট ইজ আ কেস অফ পুয়েরপেরিয়াল পাইরেক্সিয়া। ওকে, সো তাহলে এই টেম্পারেচারটা দুটো স্পেশাল অকেশনে আসছে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে পুয়েরপেরিয়াল পাইরেক্সিয়া। এবার পাইরেক্সিয়া আর সেপসিসের মধ্যে ডিফারেন্স কি? আমরা জানি ইনফেকশন হলে সবার আগে আমাদের মেন গোল্ডেন ইন্ডিকেটর অফ এনি কাইন্ড অফ ইনফেকশন ইন আওয়ার বডি ইজ টেম্পারেচার রাইজ হবে, তাই তো? তাহলে পুয়েরপেরিয়াল পাইরেক্সিয়া যখন একটা সিরিয়াস কন্ডিশনে যায় যেখানে শুধুমাত্র টেম্পারেচারের সাথে সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হয় ইনফেকশন, তখন আমরা সেটাকে বলবো পুয়েরপেরিয়াল সেপসিস। Then infection of the genital tract which occurs a complication of delivery is termed puerperial sepsis. There has been marked decline puerperial sepsis during past few years, improved obstetrical care and availability of wider range of antibiotics. বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার পরে কিংবা মায়ের আফটার ডেলিভারি যে আমরা কেয়ারটা দিই, ঠিক আছে, পোস্টন্যাটাল কেয়ার, সেটা যদি আমরা ঠিকঠাক মতন মেনটেনেন্স হাইজিন যদি করি তাহলে কিন্তু আমার পুয়েরপেরিয়াল সেপসিস হওয়ার চান্সটা অনেকটা কম থাকে। আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আফটার ডেলিভারি যদি আমি ঠিকঠাক মতন অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাডমিনিস্টার করি মায়ের জন্য তাহলেও সেপসিসের চান্সটা কমে যায়। কিন্তু কি হয় না, আমাদের যে সমস্ত রুরাল এরিয়াতে ডেলিভারিজ হয় যেগুলো আমাদের অনেক সময় হোম ডেলিভারিও হয়ে যায় অনেকের, তো সেই সমস্ত স্লাম এরিয়াতে যারা থাকে তাদের ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের, তারা এই সমস্ত জিনিসপত্র জানেই না হয়তো, ঠিক আছে? বাড়িতেই বাচ্চা হয়েছে, কোনো রকম নেই, তার সত্ত্বেও অনেকে হসপিটালেও আসে না, কোনো রকম অ্যান্টিনেটাল চেক আপও করায় না। এর ফলে কি হয়েছে না, পাস্ট ফিউ ইয়ার্সে পুয়েরপেরিয়াল সেপসিসের দরুন ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেট অনেকটা হায়ার ছিল, কারণ ইনফেকশনের জন্য কি ম্যাটার্নাল মর্টালিটি মানে ডেথ রেশিও অফ দ্য মাদার ইজ গেটিং হায়ার দ্যান দ্য অ্যাভারেজ ইয়ার্স। কিন্তু যদি আমরা ঠিকঠাক মতন আফটার ডেলিভারি কেয়ার দিই, ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারির পর এপিসিওটমি কেয়ার যেটাকে বলা হয় সেটা যদি ঠিকঠাক মতন দিই, দেন হচ্ছে যে আমরা যদি পেরিনিয়াল এরিয়া ক্লিন রাখি আর হচ্ছে ঠিকঠাক রেঞ্জের অ্যাডমিনিস্টার করি অ্যান্টিবায়োটিক, তাহলে আমাদের পুয়েরপেরিয়াল সেপসিসের যে ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেশিও সেটা অনেকটা আগের বছরের থেকে এবছরে কম, ঠিক আছে?
Puerperial sepsis is commonly due to endometritis, endomyometritis and endoparametritis. এন্ডোমেট্রিয়াম, মায়োমেট্রিয়াম আর পেরিমেট্রিয়াম তিনটে লেয়ার, তাই তো? তাহলে ইচ লেয়ারের এক একটা ইনফ্লামেশন কিংবা ইনফেকশন অকার যখন হবে তখন এই তিনটে নামে আমরা বলবো। যদি সেটা এন্ডোমেট্রিয়ামকে কভার করছে দেন এন্ডোমেট্রাইটিস, যদি হচ্ছে যে মায়োমেট্রিয়ামকে কভার করছে তাহলে এন্ডোমায়োমেট্রাইটিস, আর যদি সেটা পেরিনিয়াম অবধি আমার অ্যাসোসিয়েট করছে তাহলে কি হবে? এন্ডোপ্যারামেট্রাইটিস, ঠিক আছে? এবং এরপর যখন তারা পুরো ইউট্রাসকে কভার করে পেলভিক ফ্লোরে মানে পেলভিসের মধ্যে যখন ইনফেকশনটা অ্যাসোসিয়েট করবে তখন আমরা বলবো পেলভিক সেলুলাইটিস, ঠিক আছে? নাও আমাদের ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা আছে কিছু কিছু যেগুলো গুড অ্যান্ড ব্যাড। আমরা জানি গুড ব্যাকটেরিয়াও থাকে, ব্যাড ব্যাকটেরিয়াও থাকে। তো যেগুলো আমাদের নর্মালি ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা, যেগুলো আমাদের অনসেট অফ লেবার থেকে কনসিস্টেন্টলি আমাদের ভ্যাজাইনাতে অলরেডি প্রেজেন্ট থাকে, তাদের মধ্যে ডডারলিনস ব্যাসিলাস অ্যান্ড স্ট্রেপ্টোকক্কাস, ক্লস্ট্রিডিয়াম, এইগুলো থেকেই থাকে। এগুলোকে আমরা নর্মাল ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা বলে থাকি, ঠিক আছে? এরপর হচ্ছে যে আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর দেখব। যেহেতু আমরা অ্যাসোসিয়েটেড কিছু ইটিওলজিক্যাল ফ্যাক্টর আর রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে দুটো পার্থক্য আছে, সবাই বুঝবে। রিস্ক ফ্যাক্টর তখন বলবো যখন আমরা কোনো ডিসঅর্ডারের কোনো একটা কজকে আইডেন্টিফাইডলি পার্টিকুলারলি বলতে পারি না যে হ্যাঁ এটার জন্যই হয়েছে, ঠিক আছে? তখন আমরা ইউজ করব রিস্ক ফ্যাক্টর। আর ইটিওলজি কখন ইউজ করব? যখন আমরা ডেডিকেটেডলি জানবো যে ওই জিনিসটা থেকেই হয়েছে, মানে কনফার্মড, ঠিক আছে? যেমন আমরা হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, এগুলোর কিন্তু দেখবে ইটিওলজিকেও বলে না, রিস্ক ফ্যাক্টর বলে। এজ, সেক্স, রেশিও, রেস, তাই তো? কেন বলে? কারণ এই দুটো জিনিসের আমাদের ঠিকঠাক মতন ইটিওলজিক্যাল কজেস নেই, এগুলোর রিস্ক ফ্যাক্টর আছে। সেরকম এটারও আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর পড়বো যে আফটার ডেলিভারি কোন মায়ের পিওরপেরিয়াল সেপসিস হবে কি হবে না সেটা আমরা জানি না। সো আমরা রিস্কের মধ্যে রাখতে পারি কিছু মাদার্সদেরকে যাদের ডেভেলপ করতে পারে, মানে দে আর ইন আ গ্রুপ অফ হ্যাভিং দ্য পিওরপেরিয়াল সেপসিস বাট নট পার্টিকুলারলি, ঠিক আছে? অ্যান্টিপার্টাম রিস্কের মধ্যে কি কি আছে দেখো? ম্যাল নিউট্রিশন, অ্যানিমিয়া, প্রিটার্ম লেবার, প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেন, ইমিউনো কম্প্রোমাইজড মানে HIV পজিটিভ মাদার, prolonged rupture of membrane more than 18 hours and diabetes। আমরা কি জানি যে কোনো রকমের সয়েল জায়গা হচ্ছে কোনো রকম ইনফেকশনের ইনভ্যাজিনেশনের সব থেকে বেস্ট প্লেস, তাই তো? যদি কোনো একটা সয়েলড এরিয়া থাকে সেইখানে সব থেকে বেশি ব্যাকটেরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন বেশি হয় রাদার দ্যান ড্রাই এরিয়ার থেকে। তা যদি কোনো মায়ের অলরেডি প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেন 24 আওয়ার্স আগে থেকে শুরু হয়ে গেছে, সেখানে ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা, ব্যাড ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা ডেভেলপ করার চান্স বেশি থাকে রাদার দেন নর্মাল ডেলিভারিতে যেগুলো অ্যাসোসিয়েটেড হয় তার থেকে। তাছাড়াও ডায়াবেটিস আমাদের কি করে? যে কোনো রকম ইনফেকশন কিংবা কোনো রকম কাট ইনজুরি সেগুলো লেট ফেজে চলে তার হিলিংটা ডায়াবেটিসদের ক্ষেত্রে, তাই তো? সবাই জানো নিশ্চয়ই সেটা। তো এই ধরনের কিছু কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আমরা অ্যান্টিপার্টাম রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে ধরছি। নাও ইন্ট্রাপার্টাম রিস্ক ফ্যাক্টর। ইন্ট্রাপার্টাম রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে দেখো কি কি আছে? ট্রমাটিক ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি মিন্স যখন আমরা ডেলিভারি হয়েছে তখন মায়ের হয়তো কোনো না কোনো কারণে ম্যাক্রোসোমিক বেবি ছিল, যার জন্য ভ্যাজাইনাল ফ্লোরের যে আমাদের ক্যাপাসিটি তার থেকে বেবির সাইজ অ্যান্ড ওয়েট অনেক বেশি। তখন আমাদেরকে দিতে হয় এপিসিওটমি। এপিসিওটমি দেওয়ার পর আমাদেরকে কি করতে হয়? কোনো রকমের জানো তোমরা কিছু, মানে এপিসিওটমি দেওয়ার পরে কোনো এক রকমের সার্জিক্যাল ডেলিভারি যেগুলো হয় করে বেবির হেডটাকে বাইরে বের করে নেয়, ঠিক আছে? যেটাকে বলা হয় ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারি, ফরসেপ বেবি যেটাকে বলা হয়, ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনেকটা এপিসিওটমি কাট দিতে হয়, যার জন্য ট্রমাটিক ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি অ্যাসোসিয়েটেড হতে পারে। সেখান থেকে ইনফেকশনের কারণে কিন্তু আমাদের পিওরপেরিয়াল সেপসিস ডেভেলপ হতে পারে, কারণ সেই এরিয়াটা হিল হতে অনেকটা টাইম লাগে যদি ঠিকঠাক মতন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল রেজিমেন আমরা অ্যাডমিনিস্টার না করে থাকি। দেন হচ্ছে সিজারিয়ান ডেলিভারির ক্ষেত্রেও একটা আমাদের বড় সড়ো জায়গা আছে, কারণ সেখানে অনেকটা কাট দিতে হয়, 7 লেয়ার্স আমাদের অ্যাবডোমেনের কাট করে তারপরে সিজারিয়ান ডেলিভারি করতে হয়। তো সেক্ষেত্রেও আমাদের কি হবে? একটা চান্স থেকে থাকছে যে ইনফেকশনের দরুন পিওরপেরিয়াল পাইরেক্সিয়া অর পিওরপেরিয়াল সেপসিস ডেভেলপ হওয়ার। আর হচ্ছে কি প্রলং লেবার। প্রলং লেবার মিনস 12 আওয়ার্স হয়ে গেছে, ঠিক আছে, তারপরেও 14 আওয়ার্স 18 আওয়ার্স করে বাড়ছে কিন্তু বেবি ডেলিভারি হচ্ছে না।
সো আমাদের ইন্টারনাল অস যেটা থাকে সেটা ওপেন হয়ে আছে। তো আমরা জানি কোনো একটা ভেতরের আমাদের একটা জায়গায় সেখানে ইনফেকশন যেতে খুব তাড়াতাড়ি সময় তাদের লাগে না, ঠিক আছে, খুব কম সময়ের মধ্যে ইনফেকশন ইনভ্যাজিনেট করে যায় ইন্টারনাল অসের ভেতরে, যদি সেটা প্রলং ডেলিভারি হয়ে থাকে। তো প্রলং লেবার যেটাকে বলা হয়, যেটা 12 আওয়ার্সও এক্সিড করে যায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে 14 আওয়ার্স 18 আওয়ার্সেরও লেবার পিরিয়ড হয়। তো সেই ক্ষেত্রে পিওরপেরিয়াল সেপসিসের আমাদের চান্সেসটা থেকে থাকে। এবার হচ্ছে মোড অফ ইনফেকশন, ঠিক আছে। তার আগে আমি বলে রাখছি, এই যে সেপসিস, পিওরপেরিয়াল সেপসিসের মেন যে ব্যাকটেরিয়া কিংবা মেন যে অর্গানিজমসের জন্য রেসপন্সিবল সেটা হচ্ছে গ্রুপ এ বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস, GAS, ঠিক আছে। GAS and GBS, গ্রুপ এ বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস একটা, আর একটা গ্রুপ এ আর একটা গ্রুপ বি, দুটো মেন অর্গানিজম। এই দুটোর জন্য মেনলি আমাদের পিওরপেরিয়াল সেপসিসটা অকার হয়ে থাকে। এবার মোড অফ ইনফেকশনটা আমি বলছি কিরকম ভাবে ছড়ায়। জিনিসটা এন্ডোজেনাস, অটোজেনাস আর হচ্ছে যে এক্সোজেনাস, তিনটে পদ্ধতিতে ছড়ায়। এন্ডোজেনাস মানে হচ্ছে কিরকম ভাবে সোর্স অফ ইনফেকশনটা আমাদের হিউম্যান বডিতে প্রেজেন্ট হচ্ছে, মানে আসছে কিরকম ভাবে। এন্ডোজেনাস হচ্ছে where organisms are present in the genital tract before delivery, means আমার বিফোর ডেলিভারি মানে ডেলিভারি হওয়ার আগেই আমার অলরেডি জেনিটাল ট্র্যাক্টে ইনফেকশনটা প্রেজেন্ট আছে, ঠিক আছে। তারপরে ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারি হোক, এপিসিওটমি দিয়ে কিংবা নর্মাল ডেলিভারি হোক, সেখান থেকে আমার ভেতরের দিকে ইনভ্যাজিনেট করেছে ইনফেকশনটা। তা এটা হচ্ছে এন্ডোজেনাস। অ্যানারোবিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস যেটা আছে সেটা এন্ডোজেনাস পদ্ধতিতে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, মিন্স দ্য অর্গানিজম ইজ অলরেডি প্রেজেন্ট ইন দ্য জেনিটাল ট্র্যাক্ট, আফটার ডেলিভারি the organism is invaginate to the internal os and spreading the infection, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে অটোজেনাস। অটোজেনাস মিন্স পার্টিকুলারলি জেনিটাল ট্র্যাক্টে না থেকে স্কিন, থ্রোট কিংবা অন্য কোনো জায়গায় প্রেজেন্ট ছিল, সেখান থেকে আমাদের ইন্টারনাল অসের থ্রু প্রবেশ করেছে। তাহলে এন্ডোজেনাস হচ্ছে অলরেডি জেনিটাল ট্র্যাক্টে প্রেজেন্ট, অটোজেনাস মানে হচ্ছে স্ক্রিন, থ্রোট অর এনি পার্ট অফ দ্য বডিতে ইনফেকশনটা আগে থেকে ছিল, তারপরে স্প্রেড করেছে। অ্যান্ড হচ্ছে এক্সোজেনাস। এক্সোজেনাস মিন দ্য ইনফেকশন ইজ ফ্রম দি আউটসাইড সোর্স, মিনস হসপিটাল, যেটাকে আমরা অনেক সময় হসপিটাল অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশনও বলে থাকি, তাই তো। কেন না, হসপিটালের কোনো রকম সার্কামস্টেন্সে কোনো রকম বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কিংবা অন্য কোনো জায়গায় কোনো রকম ভুলের জন্য হয়তো ইনফেকশনটা হসপিটালের থ্রু হিউম্যান বডিতে প্রবেশ করেছে, ঠিক আছে। অর আদার সাইড অফ দ্য হসপিটাল, বাইরের থেকেও আসতে পারে, বাড়িতেও হতে পারে, ঠিক আছে। তো দিস আর দ্য থ্রি মোড অফ ইনফেকশন, এন্ডোজেনাস, অটোজেনাস, এক্সোজেনাস, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে দেখো স্প্রেড অফ ইনফেকশন। স্প্রেড অফ ইনফেকশন মিন্স জেনিটাল ট্র্যাক্টের থ্রু ইন্টারনাল অসের থ্রু ইউট্রাসে গেল, যেখানে ও মেনলি এন্ডোমেট্রাইটিস, এন্ডোমায়োমেট্রাইটিস আর পেরিমেট্রাইটিস করবে, তারপরে যাবে পেলভিক সেলুলাইটিসের ক্ষেত্রে। আগে পুরো ইউটেরাসকে তাকে কভার করতে হবে, দেন সে পেলভিক ফ্লোরে যাবে। তো সেটার জন্য আমার ফার্স্টে পেলভিক সেলুলাইটিস, যেটাকে বলে প্যারামেট্রাইটিস বলা হয়, ঠিক আছে, ইজ ডিউ টু দ্য স্প্রেড অফ ইনফেকশন টু দ্য পেলভিক সেলুলার টিস্যুস বাই ডিরেক্ট অর লিম্ফ্যাটিক অর হিমাটোজেনাস রুটস, ঠিক আছে। দেন হচ্ছে স্যালফেঞ্জিটাইস, মিন্স হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল ডিউ টু লিম্ফ্যাটিক স্প্রেড, লিম্ফ নোডসের মধ্যে যখন তারপরে অ্যাসোসিয়েট করবে, মিন্স হচ্ছে যখন পেলভিক ফ্লোরকে অ্যাসোসিয়েট করছে, দেন আস্তে আস্তে সেপসিসটা লিম্ফ নোডস, ব্লাড ভেসেলস, তার মধ্যে হচ্ছে যত রকমের সার্কুলেটরি সিস্টেম আছে সমস্তটাকে কভার করবে আস্তে আস্তে, ঠিক আছে। দেন ইট উইল বি কনভার্টেড টু দ্য ব্লাড সার্কুলেটরি সিস্টেম, যেটা আমাদের হিউম্যান বডিতে ব্লাডের মধ্যেও ইনফেকশন তখন চলে আসবে, ঠিক আছে। ফার্স্টে তার মানে জেনিটাল ট্র্যাক্টের থ্রু ইন্টারনাল অস, ইন্টারনাল অসের থ্রু গোটা ইউট্রাসকে কভার করবে, এন্ডোমেট্রিয়াম, মায়োমেট্রিয়াম, পেরিমেট্রিয়াম, দেন সেটা পেলভিক ফ্লোরে আসবে। পেলভিক ফ্লোরকে পুরোপুরি কভার করার পর ওর আশেপাশের যত লিম্ফ নোডস আছে সেগুলোকে কভার করবে। আলটিমেটলি ইট উইল বি প্রেজেন্ট ইন আওয়ার ব্লাড, মিন্স সার্কুলেটরি সিস্টেম। সার্কুলেটরি সিস্টেমে যখন প্রবেশ করবে তখন কি হবে, আমাদের হোল বডিটাই ইনফেক্টেড
তাই তো, সেপসিস। নাও ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স মিন কি করে আমরা বুঝবো যে হয়েছে? সাইন সিমটমস দেখাবে তো কিছু। এই সাইন সিমটমসকে আমরা 3 ভাগে ভাগ করে নেব। ফার্স্ট হচ্ছে লোকাল ইনফেকশন, ইউটেরাইন ইনফেকশন অ্যান্ড স্প্রেডিং ইনফেকশন। ফার্স্টে লোকাল ইনফেকশন। লোকাল ইনফেকশনের মধ্যে দেখো কি বলবে, দেয়ার ইজ এ স্লাইট রাইজ অফ টেম্পারেচার, জেনারেলাইজড ম্যালেজ অ্যান্ড হেডেক। মিনস ফার্স্টেই আমার টেম্পারেচার আসবে। সবসময় মনে রাখবে কথাটা, যদি কোনো রকম ইনফেকশন আমাদের শরীরে সবার আগে অ্যাসোসিয়েট করে, তার মেন ইন্ডিকেটর হয় ফিভার। ঠিক আছে, টেম্পারেচার। দেয়ার ইজ এ স্লাইট রাইজ অফ টেম্পারেচার মানে হচ্ছে আমার ফার্স্টে ফিভার আসবে লোকাল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে। Then the local wound become red and swollen. The local wound means যদি সিজারিয়ান সেকশন হয় তাহলে অ্যাবডোমেনের ওপর উন্ড থাকবে, যদি ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি হয় তাহলে এপিসিওটমি কাটের ওই জায়গাটায় উন্ড থাকবে। দেখবে এপিসিওটমি কাট রিপেয়ার করার পরে হচ্ছে সেই জায়গাটা এমনি একটু সোয়ালেন হয়ে থাকে ফর 1 week or 2 week, বাট যখন পিওরপেরিয়াল সেপসিসের জন্য ওই পার্টিকুলার এরিয়াটাতে পুরো রেড অ্যান্ড সোয়ালেন হয়ে থাকবে, মানে মা হাতই দিতে দেবে না ওই জায়গাতে তোমাদেরকে, যে তোমরা এক্সামিনেশন করবে, পিভি করবে, তোমাদেরকে সেটাও করতে দেবে না, এতটাই পেন থাকে। দেন হচ্ছে কি বলছে, when severe there is a high rise of temperature with chills and rigor. What is chills and rigor? কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা যেটাকে বলা হয়। ঠিক আছে, চিলস অ্যান্ড রাইগর। যখন টেম্পারেচারটা আর একটু বাড়বে তখন আমরা বুঝবো যে ইনফেকশনটা আরো ভেতরে ইনভ্যাজিনেট করছে, মিনস দিস ইজ আ কেস উইল বি সিরিয়াস। তাই তো, আমার টেম্পারেচার সবসময়, এই কারণে আমি বারবার টেম্পারেচারটার উপর জোর দিচ্ছি, কারণ টেম্পারেচারটা মেন ইন্ডিকেটর যে কোনো ইনফেকশনের ক্ষেত্রে। তোমার যদি মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার 3টে রকম রুট হয়। মাইল্ড টেম্পারেচার আসছে মিনস ইনফেকশন আছে বাট অতটা ইনভ্যাজিনেট করেনি। রাইগর আর চিলস দিয়ে যদি আমার ফিভার আসে, সেটা আমাদের লোকাল ইনফেকশনের থেকে ইউটেরাইন ইনফেকশনে কিন্তু বেশি হবে ফিভারটা, মানে ফিভারের রেঞ্জটা 104 থেকে তারপরে ওপরে উঠবে 102, 105। ঠিক আছে, ইউটেরাইন ইনফেকশন 2 রকমের হচ্ছে, একটা মাইল্ড, একটা সিভিয়ার। ইউটেরাইন ইনফেকশনের মধ্যে দেয়ার ইজ এ রাইজ অফ টেম্পারেচার গ্রেটার দেন 104 ডিগ্রি। তাহলে লোকাল ইনফেকশনের টেম্পারেচার কত ছিল? 104। আর ইউটেরাইন ইনফেকশনের ক্ষেত্রে মাইল্ডের থেকে 104 এর বেশি যাচ্ছে। আর কি হচ্ছে, লোকিয়াল ডিসচার্জ বিকামস অফেন্সিভ অ্যান্ড কোপিয়াস। দ্য ইউটেরাস ইজ সাব ইনভলিউটেড অ্যান্ড টেন্ডার। মিনস হোয়াট ইজ লোকিয়া? লোকিয়া হচ্ছে এপিসিওটমি দেওয়ার পরেও কিছু কিছু সময় ভেজাইনাল ডিসচার্জ আসে সেটা। ঠিক আছে, তো সেটাকে বলা হচ্ছে লোকিয়া, কিন্তু লোকিয়াল ডিসচার্জটা কোপিয়াস হবে অ্যান্ড ওডার যুক্ত হবে। অ্যান্ড দ্য ইউটেরাস সাব ইনভলিউটেড অ্যান্ড টেন্ডার থাকবে। তুমি যদি ইউটেরাসকে প্যালপেট করো তাহলে দেখবে টেন্ডারনেস আছে, মানে মায়ের যদি ইউটেরাসে টেন্ডারনেস থাকে তাহলে অ্যাবডোমিনাল পেন হয়। তুমি যখন অ্যাবডোমিনাল ইন্সপেকশন করবে তখন মায়ের ব্যথা হবে। আর সিভিয়ারের ক্ষেত্রে কি হয়, সেখানে টেম্পারেচার 104 এর থেকেও বাড়ে, মিনস তখন টেম্পারেচার 102 থাকে সিভিয়ার ইউটেরাইন ইনফেকশনের ক্ষেত্রে। আর কি কি হয় সেখানে, পালস রেট র্যাপিড অ্যান্ড প্রপোর্শনেট অফ টু দ্য টেম্পারেচার। পালস রেট আর ফিভারের রেট এক থাকে, মিনস যদি হার্ট রেট থাকে 102, টেম্পারেচারও থাকবে 102। পালস রেট আর হার্ট রেট প্রপোর্শনেট করে দুজনকে। আর অফেন দিস ইজ ব্রেথলেস কাফস অ্যান্ড অ্যাবডোমিনাল পেন। Dysuria may be observed and lochia may be scanty and odorless. Uterus may be subinvoluted, tender and softer. There may be associated wound infection. ঠিক আছে, উন্ডে ইনফেকশন থাকবে যে কোনো রকম। যদি আমার সেটা এপিসিওটমি উন্ড হয় তাহলে সেখান থেকেও আমার ইনফেকশন ছড়াবে, ছড়িয়ে হচ্ছে সেটা আপ টু দ্য ইউটেরাস অবধি আমার প্রোগ্রেস করবে। তাহলে আমার ইনফেকশন যে কতদূর প্রোগ্রেস করছে সেটা তাহলে আমাদের ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি, তাই তো, যে ফিভার, ওডারলেস অ্যান্ড কোপিয়াস স্মেল এই ধরনের কিছু ম্যানিফেস্ট করবে।
Good morning to everyone. Today I will discuss about a topic named abnormalities of puerperium. So this is the topic related to puerperial pyrexia. So what is puerperial pyrexia? Everybody means that what is pyrexia? Means fever, right? So puerperial pyrexia is a rise of temperature reaching 104 degree Fahrenheit or more on two separate occasions at 24 hours apart within first 10 days following delivery is called puerperial pyrexia. So means abnormalities of the puerperium. Puerperium means after delivery আমাদের ইউটেরাইনের যে সমস্ত অর্গানস আছে সেগুলো রিভার্ট ব্যাক হতে নর্মাল ফিজিওলজি বডির ফেরত আসতে যে আমরা টাইমটা নিচ্ছি সেই টাইমটাকে বলা হয় পুয়েরপেরিয়াম। ডেলিভারির পর ইউটেরাসের অ্যান্ড আদার্স অর্গানসের সমস্ত রকম যেগুলো অ্যাসোসিয়েট করেছিল ওয়েন দ্য মাদার ইজ বিং প্রেগনেন্ট সেই টাইমে যে অর্গানসগুলো অ্যাসোসিয়েটেড ছিল সেগুলো আবার নিজের আগের অবস্থায় ফিরে যায়, ঠিক আছে? সেই টাইমটাকে শুধু নট অনলি ইউটেরাস বাট অলসো ফিজিওলজিক্যাল ফ্যাক্টরস যেগুলো ইনভলভড হয়েছিল প্রেগনেন্সির টাইমে সেই টাইমগুলোতে ফিরে যায়। তো সেই টাইম পিরিয়ডটাকে আমরা বলি পুয়েরপেরিয়াম। সো পুয়েরপেরিয়াল পাইরেক্সিয়া যখন আমরা বলছি এটার মানে এখানে দেখো লিখেছে রাইজ অফ টেম্পারেচার রিচিং 104 ডিগ্রি ফারেনহাইট, মানে টেম্পারেচার রাইজ করবে আফটার ডেলিভারি। সেটা মেনলি দুটো অকেশনের মধ্যে আমরা ভাগ করব। এক নাম্বার হচ্ছে 24 আওয়ার্স অ্যাপার্ট, ঠিক আছে? তার মধ্যে হচ্ছে 24 ঘন্টা পর পর অ্যান্ড তারপর হচ্ছে ডেলিভারির পরবর্তী 10 দিন অবধি যদি আমার এরকম 104 ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি টেম্পারেচার রাইজ করছে মাদারের, তাহলে আমরা বুঝবো যে ইট ইজ আ কেস অফ পুয়েরপেরিয়াল পাইরেক্সিয়া। ওকে, সো তাহলে এই টেম্পারেচারটা দুটো স্পেশাল অকেশনে আসছে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে পুয়েরপেরিয়াল পাইরেক্সিয়া। এবার পাইরেক্সিয়া আর সেপসিসের মধ্যে ডিফারেন্স কি? আমরা জানি ইনফেকশন হলে সবার আগে আমাদের মেন গোল্ডেন ইন্ডিকেটর অফ এনি কাইন্ড অফ ইনফেকশন ইন আওয়ার বডি ইজ টেম্পারেচার রাইজ হবে, তাই তো? তাহলে পুয়েরপেরিয়াল পাইরেক্সিয়া যখন একটা সিরিয়াস কন্ডিশনে যায় যেখানে শুধুমাত্র টেম্পারেচারের সাথে সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হয় ইনফেকশন, তখন আমরা সেটাকে বলবো পুয়েরপেরিয়াল সেপসিস। Then infection of the genital tract which occurs a complication of delivery is termed puerperial sepsis. There has been marked decline puerperial sepsis during past few years, improved obstetrical care and availability of wider range of antibiotics. বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার পরে কিংবা মায়ের আফটার ডেলিভারি যে আমরা কেয়ারটা দিই, ঠিক আছে, পোস্টন্যাটাল কেয়ার, সেটা যদি আমরা ঠিকঠাক মতন মেনটেনেন্স হাইজিন যদি করি তাহলে কিন্তু আমার পুয়েরপেরিয়াল সেপসিস হওয়ার চান্সটা অনেকটা কম থাকে। আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আফটার ডেলিভারি যদি আমি ঠিকঠাক মতন অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাডমিনিস্টার করি মায়ের জন্য তাহলেও সেপসিসের চান্সটা কমে যায়। কিন্তু কি হয় না, আমাদের যে সমস্ত রুরাল এরিয়াতে ডেলিভারিজ হয় যেগুলো আমাদের অনেক সময় হোম ডেলিভারিও হয়ে যায় অনেকের, তো সেই সমস্ত স্লাম এরিয়াতে যারা থাকে তাদের ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের, তারা এই সমস্ত জিনিসপত্র জানেই না হয়তো, ঠিক আছে? বাড়িতেই বাচ্চা হয়েছে কোনো রকম নেই, তার সত্ত্বেও অনেকে হসপিটালেও আসে না, কোনো রকম অ্যান্টিনেটাল চেক আপও করায় না। এর ফলে কি হয়েছে না, পাস্ট ফিউ ইয়ার্সে পুয়েরপেরিয়াল সেপসিসের দরুন ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেট অনেকটা হায়ার ছিল, কারণ ইনফেকশনের জন্য কি ম্যাটার্নাল মর্টালিটি মানে ডেথ রেশিও অফ দ্য মাদার ইজ গেটিং হায়ার দ্যান দ্য অ্যাভারেজ ইয়ার্স। কিন্তু যদি আমরা ঠিকঠাক মতন আফটার ডেলিভারি কেয়ার দিই, ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারির পর এপিসিওটমি কেয়ার যেটাকে বলা হয় সেটা যদি ঠিকঠাক মতন দিই, দেন হচ্ছে যে আমরা যদি পেরিনিয়াল এরিয়া ক্লিন রাখি আর হচ্ছে ঠিকঠাক রেঞ্জের অ্যাডমিনিস্টার করি অ্যান্টিবায়োটিক, তাহলে আমাদের পুয়েরপেরিয়াল সেপসিসের যে ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেশিও সেটা অনেকটা আগের বছরের থেকে এবছরে কম, ঠিক আছে?
Puerperial sepsis is commonly due to endometritis, endomyometritis and endoparametritis. Endometrium, myometrium আর perimetrium তিনটে লেয়ার, তাই তো? তাহলে ইচ লেয়ারের এক একটা ইনফ্লামেশন কিংবা ইনফেকশন অকার যখন হবে তখন এই তিনটে নামে আমরা বলবো। যদি সেটা এন্ডোমেট্রিয়ামকে কভার করছে দেন এন্ডোমেট্রাইটিস, যদি হচ্ছে যে মায়োমেট্রিয়ামকে কভার করছে তাহলে এন্ডোমায়োমেট্রাইটিস, আর যদি সেটা পেরিনিয়াম অবধি আমার অ্যাসোসিয়েট করছে তাহলে কি হবে? এন্ডোপ্যারামেট্রাইটিস, ঠিক আছে? এবং এরপর যখন তারা পুরো ইউট্রাসকে কভার করে পেলভিক ফ্লোরে মানে পেলভিসের মধ্যে যখন ইনফেকশনটা অ্যাসোসিয়েট করবে তখন আমরা বলবো পেলভিক সেলুলাইটিস, ঠিক আছে? নাও আমাদের ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা আছে কিছু কিছু যেগুলো গুড অ্যান্ড ব্যাড। আমরা জানি গুড ব্যাকটেরিয়াও থাকে, ব্যাড ব্যাকটেরিয়াও থাকে। তো যেগুলো আমাদের নর্মালি ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা, যেগুলো আমাদের অনসেট অফ লেবার থেকে কনসিস্টেন্টলি আমাদের ভ্যাজাইনাতে অলরেডি প্রেজেন্ট থাকে, তাদের মধ্যে ডডারলিনস ব্যাসিলাস অ্যান্ড স্ট্রেপ্টোকক্কাস, ক্লস্ট্রিডিয়াম, এইগুলো থেকেই থাকে। এগুলোকে আমরা নর্মাল ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা বলে থাকি, ঠিক আছে? এরপর হচ্ছে যে আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর দেখব। যেহেতু আমরা অ্যাসোসিয়েটেড কিছু ইটিওলজিক্যাল ফ্যাক্টর আর রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে দুটো পার্থক্য আছে, সবাই বুঝবে। রিস্ক ফ্যাক্টর তখন বলবো যখন আমরা কোনো ডিসঅর্ডারের কোনো একটা কজকে আইডেন্টিফাইডলি পার্টিকুলারলি বলতে পারি না যে হ্যাঁ এটার জন্যই হয়েছে, ঠিক আছে? তখন আমরা ইউজ করব রিস্ক ফ্যাক্টর। আর ইটিওলজি কখন ইউজ করব? যখন আমরা ডেডিকেটেডলি জানবো যে ওই জিনিসটা থেকেই হয়েছে, মানে কনফার্মড, ঠিক আছে? যেমন আমরা হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, এগুলোর কিন্তু দেখবে ইটিওলজি কেউ বলে না, রিস্ক ফ্যাক্টর বলে। এজ, সেক্স, রেশিও, রেস, তাই তো? কেন বলে? কারণ এই দুটো জিনিসের আমাদের ঠিকঠাক মতন ইটিওলজিক্যাল কজেস নেই, এগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর আছে। সেরকম এটারও আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর পড়ব যে আফটার ডেলিভারি কোন মায়ের পিওরপেরিয়াল সেপসিস হবে কি হবে না সেটা আমরা জানি না। সো আমরা রিস্কের মধ্যে রাখতে পারি কিছু মাদার্সদেরকে যাদের ডেভেলপ করতে পারে, মানে দে আর ইন আ গ্রুপ অফ হ্যাভিং দ্য পিওরপেরিয়াল সেপসিস বাট নট পার্টিকুলারলি, ঠিক আছে? অ্যান্টিপার্টাম রিস্কের মধ্যে কি কি আছে দেখো? ম্যাল নিউট্রিশন, অ্যানিমিয়া, প্রিটার্ম লেবার, প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেন, ইমিউনো কম্প্রোমাইজড মানে এইচআইভি পজিটিভ মাদার, প্রলং রাপচার অফ মেমব্রেন মোর দ্যান 18 আওয়ার্স অ্যান্ড ডায়াবেটিস। আমরা কি জানি যে কোনো রকমের সয়েল জায়গা হচ্ছে কোনো রকম ইনফেকশনের ইনভ্যাজিনেশনের সব থেকে বেস্ট প্লেস, তাই তো? যদি কোনো একটা সয়েলড এরিয়া থাকে সেইখানে সব থেকে বেশি ব্যাকটেরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন বেশি হয় রাদার দ্যান ড্রাই এরিয়ার থেকে। তা যদি কোনো মায়ের অলরেডি প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেন 24 আওয়ার্স আগে থেকে শুরু হয়ে গেছে, সেখানে ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা, ব্যাড ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা ডেভেলপ করার চান্স বেশি থাকে রাদার দেন নর্মাল ডেলিভারিতে যেগুলো অ্যাসোসিয়েটেড হয় তার থেকে। তাছাড়াও ডায়াবেটিস আমাদের কি করে? যে কোনো রকম ইনফেকশন কিংবা কোনো রকম কাট ইনজুরি সেগুলো লেট ফেজে চলে তার হিলিংটা ডায়াবেটিসদের ক্ষেত্রে, তাই তো? সবাই জানো নিশ্চয়ই সেটা। তো এই ধরনের কিছু কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আমরা অ্যান্টিপার্টাম রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে ধরছি। নাও ইন্ট্রাপার্টাম রিস্ক ফ্যাক্টর। ইন্ট্রাপার্টাম রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে দেখো কি কি আছে? ট্রমাটিক ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি মিন্স যখন আমরা ডেলিভারি হয়েছে তখন মায়ের হয়তো কোনো না কোনো কারণে ম্যাক্রোসোমিক বেবি ছিল, যার জন্য ভ্যাজাইনাল ফ্লোরের যে আমাদের ক্যাপাসিটি তার থেকে বেবির সাইজ অ্যান্ড ওয়েট অনেক বেশি। তখন আমাদেরকে দিতে হয় এপিসিওটমি। এপিসিওটমি দেওয়ার পর আমাদেরকে কি করতে হয়? কোনো রকমের জানো তোমরা কিছু, মানে এপিসিওটমি দেওয়ার পরে কোনো এক রকমের সার্জিক্যাল ডেলিভারি যেগুলো হয় করে বেবির হেডটাকে বাইরে বের করে নেয়, ঠিক আছে? যেটাকে বলা হয় ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারি, ফরসেপ বেবি যেটাকে বলা হয়, ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনেকটা এপিসিওটমি কাট দিতে হয়, যার জন্য ট্রমাটিক ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি অ্যাসোসিয়েটেড হতে পারে। সেখান থেকে ইনফেকশনের কারণে কিন্তু আমাদের পিওরপেরিয়াল সেপসিস ডেভেলপ হতে পারে, কারণ সেই এরিয়াটা হিল হতে অনেকটা টাইম লাগে যদি ঠিকঠাক মতন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল রেজিমেন আমরা অ্যাডমিনিস্টার না করে থাকি। দেন হচ্ছে সিজারিয়ান ডেলিভারির ক্ষেত্রেও একটা আমাদের বড় সড়ো জায়গা আছে, কারণ সেখানে অনেকটা কাট দিতে হয়, 7 লেয়ার্স আমাদের অ্যাবডোমেনের কাট করে তারপরে সিজারিয়ান ডেলিভারি করতে হয়। তো সেক্ষেত্রেও আমাদের কি হবে? একটা চান্স থেকে থাকছে যে ইনফেকশনের দরুন পিওরপেরিয়াল পাইরেক্সিয়া অর পিওরপেরিয়াল সেপসিস ডেভেলপ হওয়ার। আর হচ্ছে কি প্রলং লেবার। প্রলং লেবার মিনস 12 আওয়ার্স হয়ে গেছে, ঠিক আছে, তারপরেও 14 আওয়ার্স 18 আওয়ার্স করে বাড়ছে কিন্তু বেবি ডেলিভারি হচ্ছে না।
সো আমাদের ইন্টারনাল অস যেটা থাকে সেটা ওপেন হয়ে আছে। তো আমরা জানি কোনো একটা ভেতরের আমাদের একটা জায়গায় সেখানে ইনফেকশন যেতে খুব তাড়াতাড়ি সময় তাদের লাগে না, ঠিক আছে, খুব কম সময়ের মধ্যে ইনফেকশন ইনভ্যাজিনেট করে যায় ইন্টারনাল অসের ভেতরে, যদি সেটা প্রলং ডেলিভারি হয়ে থাকে। তো প্রলং লেবার যেটাকে বলা হয়, যেটা 12 আওয়ার্সও এক্সিড করে যায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে 14 আওয়ার্স 18 আওয়ার্সেরও লেবার পিরিয়ড হয়। তো সেই ক্ষেত্রে পিউরপেরিয়াল সেপসিসের আমাদের চান্সেসটা থেকে থাকে। এবার হচ্ছে মোড অফ ইনফেকশন, ঠিক আছে। তার আগে আমি বলে রাখছি, এই যে সেপসিস, পিউরপেরিয়াল সেপসিসের মেন যে ব্যাকটেরিয়া কিংবা মেন যে অর্গানিজমসের জন্য রেসপন্সিবল সেটা হচ্ছে গ্রুপ এ বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস, GAS, ঠিক আছে। GAS and GBS, গ্রুপ এ বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস একটা, আর একটা গ্রুপ এ আর একটা গ্রুপ বি, দুটো মেন অর্গানিজম। এই দুটোর জন্য মেনলি আমাদের পিউরপেরিয়াল সেপসিসটা অকার হয়ে থাকে। এবার মোড অফ ইনফেকশনটা আমি বলছি কিরকম ভাবে ছড়ায়। জিনিসটা এন্ডোজেনাস, অটোজেনাস আর হচ্ছে যে এক্সোজেনাস, তিনটে পদ্ধতিতে ছড়ায়। এন্ডোজেনাস মানে হচ্ছে কিরকম ভাবে সোর্স অফ ইনফেকশনটা আমাদের হিউম্যান বডিতে প্রেজেন্ট হচ্ছে, মানে আসছে কিরকম ভাবে। এন্ডোজেনাস হচ্ছে where organisms are present in the genital tract before delivery, means আমার বিফোর ডেলিভারি মানে ডেলিভারি হওয়ার আগেই আমার অলরেডি জেনিটাল ট্র্যাক্টে ইনফেকশনটা প্রেজেন্ট আছে, ঠিক আছে। তারপরে ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারি হোক, এপিসিওটমি দিয়ে কিংবা নর্মাল ডেলিভারি হোক, সেখান থেকে আমার ভেতরের দিকে ইনভ্যাজিনেট করেছে ইনফেকশনটা। তা এটা হচ্ছে এন্ডোজেনাস। অ্যানারোবিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস যেটা আছে সেটা এন্ডোজেনাস পদ্ধতিতে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, মিন্স দ্য অর্গানিজম ইজ অলরেডি প্রেজেন্ট ইন দ্য জেনিটাল ট্র্যাক্ট, আফটার ডেলিভারি the organism is invaginate to the internal os and spreading the infection, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে অটোজেনাস। অটোজেনাস মিন্স পার্টিকুলারলি জেনিটাল ট্র্যাক্টে না থেকে স্কিন, থ্রোট কিংবা অন্য কোনো জায়গায় প্রেজেন্ট ছিল, সেখান থেকে আমাদের ইন্টারনাল অসের থ্রু প্রবেশ করেছে। তাহলে এন্ডোজেনাস হচ্ছে অলরেডি জেনিটাল ট্র্যাক্টে প্রেজেন্ট, অটোজেনাস মানে হচ্ছে স্ক্রিন, থ্রোট অর এনি পার্ট অফ দ্য বডিতে ইনফেকশনটা আগে থেকে ছিল, তারপরে স্প্রেড করেছে। অ্যান্ড হচ্ছে এক্সোজেনাস। এক্সোজেনাস মিন দ্য ইনফেকশন ইজ ফ্রম দি আউটসাইড সোর্স, মিনস হসপিটাল, যেটাকে আমরা অনেক সময় হসপিটাল অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশনও বলে থাকি, তাই তো। কেন না, হসপিটালের কোনো রকম সার্কামস্টেন্সে, কোনো রকম বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কিংবা অন্য কোনো জায়গায় কোনো রকম ভুলের জন্য হয়তো ইনফেকশনটা হসপিটালের থ্রু হিউম্যান বডিতে প্রবেশ করেছে, ঠিক আছে। অর আদার সাইড অফ দ্য হসপিটাল, বাইরের থেকেও আসতে পারে, বাড়িতেও হতে পারে, ঠিক আছে। তো দিস আর দ্য থ্রি মোড অফ ইনফেকশন, এন্ডোজেনাস, অটোজেনাস, এক্সোজেনাস, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে দেখো স্প্রেড অফ ইনফেকশন। স্প্রেড অফ ইনফেকশন মিন্স জেনিটাল ট্র্যাক্টের থ্রু ইন্টারনাল অসের থ্রু ইউট্রাসে গেল, যেখানেও মেনলি এন্ডোমেট্রাইটিস, এন্ডোমায়োমেট্রাইটিস আর পেরিমেট্রাইটিস করবে, তারপরে যাবে পেলভিক সেলুলাইটিসের ক্ষেত্রে। আগে পুরো ইউটেরাসকে তাকে কভার করতে হবে, দেন সে পেলভিক ফ্লোরে যাবে। তো সেটার জন্য আমার ফার্স্টে পেলভিক সেলুলাইটিস, যেটাকে বলে প্যারামেট্রাইটিস বলা হয়, ঠিক আছে, ইজ ডিউ টু দ্য স্প্রেড অফ ইনফেকশন টু দ্য পেলভিক সেলুলার টিস্যুস বাই ডিরেক্ট অর লিম্ফ্যাটিক অর হিমাটোজেনাস রুটস, ঠিক আছে। দেন হচ্ছে স্যালফেঞ্জিটাইস, মিন্স হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল ডিউ টু লিম্ফ্যাটিক স্প্রেড, লিম্ফ নোডসের মধ্যে যখন তারপরে অ্যাসোসিয়েট করবে, মিন্স হচ্ছে যখন পেলভিক ফ্লোরকে অ্যাসোসিয়েট করছে, দেন আস্তে আস্তে সেপসিসটা লিম্ফ নোডস, ব্লাড ভেসেলস, তার মধ্যে হচ্ছে যত রকমের সার্কুলেটরি সিস্টেম আছে সমস্তটাকেই কভার করবে আস্তে আস্তে, ঠিক আছে। দেন ইট উইল বি কনভার্টেড টু দ্য ব্লাড সার্কুলেটরি সিস্টেম, যেটা আমাদের হিউম্যান বডিতে ব্লাডের মধ্যেও ইনফেকশন তখন চলে আসবে, ঠিক আছে। ফার্স্টে তার মানে জেনিটাল ট্র্যাক্টের থ্রু ইন্টারনাল অস, ইন্টারনাল অসের থ্রু গোটা ইউটেরাসকে কভার করবে, এন্ডোমেট্রিয়াম, মায়োমেট্রিয়াম, পেরিমেট্রিয়াম, দেন সেটা পেলভিক ফ্লোরে আসবে। পেলভিক ফ্লোরকে পুরোপুরি কভার করার পর ওর আশেপাশের যত লিম্ফ নোডস আছে সেগুলোকে কভার করবে। আলটিমেটলি ইট উইল বি প্রেজেন্ট ইন আওয়ার ব্লাড, মিন্স সার্কুলেটরি সিস্টেম। সার্কুলেটরি সিস্টেমে যখন প্রবেশ করবে তখন কি হবে, আমাদের হোল বডিটাই ইনফেক্টেড
তাই তো? সেপসিস। নাও ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স মিন কি করে আমরা বুঝবো যে হয়েছে? সাইন সিমটমস দেখাবে তো কিছু। এই সাইন সিমটমসকে আমরা 3 ভাগে ভাগ করে নেব। ফার্স্টে হচ্ছে লোকাল ইনফেকশন, ইউটেরাইন ইনফেকশন অ্যান্ড স্প্রেডিং ইনফেকশন। ফার্স্টে লোকাল ইনফেকশন। লোকাল ইনফেকশনের মধ্যে দেখো কি বলবে, দেয়ার ইজ এ স্লাইট রাইজ অফ টেম্পারেচার, জেনারেলাইজড ম্যালেজ অ্যান্ড হেডেক। মিনস ফার্স্টেই আমার টেম্পারেচার আসবে। সবার সময় মনে রাখবে কথাটা, যদি কোনো রকম ইনফেকশন আমাদের শরীরে সবার আগে অ্যাসোসিয়েট করে, তার মেন ইন্ডিকেটর হয় ফিভার। ঠিক আছে? টেম্পারেচার। দেয়ার ইজ এন স্লাইট রাইজ অফ টেম্পারেচার মানে হচ্ছে আমার ফার্স্টে ফিভার আসবে লোকাল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে। Then the local wound become red and swollen. The local wound means যদি সিজারিয়ান সেকশন হয় তাহলে অ্যাবডোমেনের ওপর উন্ড থাকবে, যদি ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি হয় তাহলে এপিসিওটমি কাটের ওই জায়গাটায় উন্ড থাকবে। দেখবে এপিসিওটমি কাট রিপেয়ার করার পরে হচ্ছে সেই জায়গাটা এমনি একটু সোয়ালেন হয়ে থাকে ফর 1 week or 2 week, বাট যখন পিওরপেরিয়াল সেপসিসের জন্য ওই পার্টিকুলার এরিয়াটাতে পুরো রেড অ্যান্ড সোয়ালেন হয়ে থাকবে, মানে মা হাতই দিতে দেবে না ওই জায়গাতে তোমাদেরকে, যে তোমরা এক্সামিনেশন করবে, পিভি করবে, তোমাদেরকে সেটাও করতে দেবে না, এতটাই পেন থাকে। দেন হচ্ছে কি বলছে, when severe there is a high rise of temperature with chills and rigor. What is chills and rigor? কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা যেটাকে বলা হয়। ঠিক আছে? চিলস অ্যান্ড রাইগর। যখন টেম্পারেচারটা আর একটু বাড়বে তখন আমরা বুঝবো যে ইনফেকশনটা আরো ভেতরে ইনভ্যাজিনেট করছে, মিনস দিস ইজ আ কেস উইল বি সিরিয়াস। তাই তো? আমার টেম্পারেচার সবসময়, এই কারণে আমি বারবার টেম্পারেচারটার উপর জোর দিচ্ছি, কারণ টেম্পারেচারটা মেন ইন্ডিকেটর যে কোনো ইনফেকশনের ক্ষেত্রে। তোমার যদি মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার 3টে রকম রুট হয়। মাইল্ড টেম্পারেচার আসছে মিনস ইনফেকশন আছে বাট অতটা ইনভ্যাজিনেট করেনি। রাইগর আর চিলস দিয়ে যদি আমার ফিভার আসে, সেটা আমাদের লোকাল ইনফেকশনের থেকে ইউটেরাইন ইনফেকশনে কিন্তু বেশি হবে ফিভারটা, মানে ফিভারের রেঞ্জটা 104 থেকে তারপরে ওপরে উঠবে 102, 105। ঠিক আছে? ইউটেরাইন ইনফেকশন 2 রকমের হচ্ছে, একটা মাইল্ড, একটা সিভিয়ার। ইউটেরাইন ইনফেকশনের মধ্যে দেয়ার ইজ এ রাইজ অফ টেম্পারেচার গ্রেটার দেন 104 ডিগ্রি। তাহলে লোকাল ইনফেকশনের টেম্পারেচার কত ছিল? 104। আর ইউটেরাইন ইনফেকশনের ক্ষেত্রে মাইল্ডের থেকে 104 এর বেশি যাচ্ছে। আর কি হচ্ছে, লোকিয়াল ডিসচার্জ বিকামস অফেন্সিভ অ্যান্ড কোপিয়াস। দ্য ইউটেরাস ইজ সাব ইনভলিউটেড অ্যান্ড টেন্ডার। মিনস হোয়াট ইজ লোকিয়া? লোকিয়া হচ্ছে এপিসিওটমি দেওয়ার পরেও কিছু কিছু সময় ভেজাইনাল ডিসচার্জ আসে সেটা। ঠিক আছে? তো সেটাকে বলা হচ্ছে লোকিয়া, কিন্তু লোকিয়াল ডিসচার্জটা কোপিয়াস হবে অ্যান্ড ওডার যুক্ত হবে। অ্যান্ড দ্য ইউটেরাস সাব ইনভলিউটেড অ্যান্ড টেন্ডার থাকবে। তুমি যদি ইউটেরাসকে প্যালপেট করো তাহলে দেখবে টেন্ডারনেস আছে, মানে মায়ের যদি ইউটেরাসে টেন্ডারনেস থাকে তাহলে অ্যাবডোমিনাল পেন হয়। তুমি যখন অ্যাবডোমিনাল ইন্সপেকশন করবে তখন মায়ের ব্যথা হবে। আর সিভিয়ারের ক্ষেত্রে কি হয়, সেখানে টেম্পারেচার 104 এর থেকেও বাড়ে, মিনস তখন টেম্পারেচার 102 থাকে সিভিয়ার ইউটেরাইন ইনফেকশনের ক্ষেত্রে। আর কি কি হয় সেখানে, পালস রেট র্যাপিড অ্যান্ড প্রপোর্শনেট অফ টু দ্য টেম্পারেচার। পালস রেট আর ফিভারের রেট এক থাকে, মিনস যদি হার্ট রেট থাকে 102, টেম্পারেচারও থাকবে 102। পালস রেট আর হার্ট রেট প্রপোর্শনেট করে দুজনকে। আর অফেন দিস ইজ ব্রেথলেস, কাফস অ্যান্ড অ্যাবডোমিনাল পেন। Dysuria may be observed and lochia may be scanty and odorless. Uterus may be subinvoluted, tender and softer. There may be associated wound infection. ঠিক আছে? উন্ডে ইনফেকশন থাকবে যে কোনো রকম। যদি আমার সেটা এপিসিওটমি উন্ড হয় তাহলে সেখান থেকেও আমার ইনফেকশন ছড়াবে, ছড়িয়ে হচ্ছে সেটা আপ টু দ্য ইউটেরাস অবধি আমার প্রোগ্রেস করবে। তাহলে আমার ইনফেকশন যে কতদূর প্রোগ্রেস করছে সেটা তাহলে আমাদের ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি, তাই তো? যে ফিভার, ওডারলেস অ্যান্ড কোপিয়াস স্মেল, এই ধরনের কিছু ম্যানিফেস্ট করবে।
Good morning to everyone. Today I will discuss about a topic named abnormalities of puerperium. So this is the topic related to puerperial pyrexia. So what is puerperial pyrexia? Everybody means that what is pyrexia? Means fever, right? So puerperial pyrexia is a rise of temperature reaching 104 degree Fahrenheit or more on two separate occasions at 24 hours apart within first 10 days following delivery is called puerperial pyrexia. So means abnormalities of the puerperium. Puerperium means after delivery আমাদের ইউটেরাইনের যে সমস্ত অর্গানস আছে সেগুলো রিভার্ট ব্যাক হতে নর্মাল ফিজিওলজি বডির ফেরত আসতে যে আমরা টাইমটা নিচ্ছি সেই টাইমটাকে বলা হয় পুয়েরপেরিয়াম। ডেলিভারির পর ইউটেরাসের অ্যান্ড আদার্স অর্গানসের সমস্ত রকম যেগুলো অ্যাসোসিয়েট করেছিল ওয়েন দ্য মাদার ইজ বিং প্রেগনেন্ট সেই টাইমে যে অর্গানসগুলো অ্যাসোসিয়েটেড ছিল সেগুলো আবার নিজের আগের অবস্থায় ফিরে যায়, ঠিক আছে? সেই টাইমটাকে শুধু নট অনলি ইউটেরাস বাট অলসো ফিজিওলজিক্যাল ফ্যাক্টরস যেগুলো ইনভলভড হয়েছিল প্রেগনেন্সির টাইমে সেই টাইমগুলোতে ফিরে যায়। তো সেই টাইম পিরিয়ডটাকে আমরা বলি পুয়েরপেরিয়াম। সো পুয়েরপেরিয়াল পাইরেক্সিয়া যখন আমরা বলছি এটার মানে এখানে দেখো লিখেছে রাইজ অফ টেম্পারেচার রিচিং 104 ডিগ্রি ফারেনহাইট, মানে টেম্পারেচার রাইজ করবে আফটার ডেলিভারি। সেটা মেনলি দুটো অকেশনের মধ্যে আমরা ভাগ করব। এক নাম্বার হচ্ছে 24 আওয়ার্স অ্যাপার্ট, ঠিক আছে? তার মধ্যে হচ্ছে 24 ঘন্টা পর পর অ্যান্ড তারপর হচ্ছে মানে ডেলিভারির পরবর্তী 10 দিন অবধি যদি আমার এরকম 104 ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি টেম্পারেচার রাইজ করছে মাদারের, তাহলে আমরা বুঝবো যে ইট ইজ আ কেস অফ পুয়েরপেরিয়াল পাইরেক্সিয়া। ওকে, সো তাহলে এই টেম্পারেচারটা দুটো স্পেশাল অকেশনে আসছে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে পুয়েরপেরিয়াল পাইরেক্সিয়া। এবার পাইরেক্সিয়া আর সেপসিসের মধ্যে ডিফারেন্স কি? আমরা জানি ইনফেকশন হলে সবার আগে আমাদের মেন গোল্ডেন ইন্ডিকেটর অফ এনি কাইন্ড অফ ইনফেকশন ইন আওয়ার বডি ইজ টেম্পারেচার রাইজ হবে, তাই তো? তাহলে পুয়েরপেরিয়াল পাইরেক্সিয়া যখন একটা সিরিয়াস কন্ডিশনে যায় যেখানে শুধুমাত্র টেম্পারেচারের সাথে সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হয় ইনফেকশন, তখন আমরা সেটাকে বলবো পুয়েরপেরিয়াল সেপসিস। Then infection of the genital tract which occurs a complication of delivery is termed puerperial sepsis. There has been marked decline puerperial sepsis during past few years, improved obstetrical care and availability of wider range of antibiotics. বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার পরে কিংবা মায়ের আফটার ডেলিভারি যে আমরা কেয়ারটা দিই, ঠিক আছে, পোস্টন্যাটাল কেয়ার, সেটা যদি আমরা ঠিকঠাক মতন মেনটেনেন্স হাইজিন যদি করি তাহলে কিন্তু আমার পুয়েরপেরিয়াল সেপসিস হওয়ার চান্সটা অনেকটা কম থাকে। আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আফটার ডেলিভারি যদি আমি ঠিকঠাক মতন অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাডমিনিস্টার করি মায়ের জন্য তাহলেও সেপসিসের চান্সটা কমে যায়। কিন্তু কি হয় না, আমাদের যে সমস্ত রুরাল এরিয়াতে ডেলিভারিজ হয় যেগুলো আমাদের অনেক সময় হোম ডেলিভারিও হয়ে যায় অনেকের, তো সেই সমস্ত স্লাম এরিয়াতে যারা থাকে তাদের ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের, তারা এই সমস্ত জিনিসপত্র জানেই না হয়তো, ঠিক আছে? বাড়িতেই বাচ্চা হয়েছে, কোনো রকম নেই, তার সত্ত্বেও অনেকে হসপিটালেও আসে না, কোনো রকম অ্যান্টিনেটাল চেক আপও করায় না। এর ফলে কি হয়েছে না, পাস্ট ফিউ ইয়ার্সে পুয়েরপেরিয়াল সেপসিসের দরুন ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেট অনেকটা হায়ার ছিল, কারণ ইনফেকশনের জন্য কি ম্যাটার্নাল মর্টালিটি মানে ডেথ রেশিও অফ দ্য মাদার ইজ গেটিং হায়ার দ্যান দ্য অ্যাভারেজ ইয়ার্স। কিন্তু যদি আমরা ঠিকঠাক মতন আফটার ডেলিভারি কেয়ার দিই, ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারির পর এপিসিওটমি কেয়ার যেটাকে বলা হয়, সেটা যদি ঠিকঠাক মতন দিই, দেন হচ্ছে যে আমরা যদি পেরিনিয়াল এরিয়া ক্লিন রাখি আর হচ্ছে ঠিকঠাক রেঞ্জের অ্যাডমিনিস্টার করি অ্যান্টিবায়োটিক, তাহলে আমাদের পুয়েরপেরিয়াল সেপসিসের যে ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেশিও সেটা অনেকটা আগের বছরের থেকে এবছরে কম, ঠিক আছে?
Puerperial sepsis is commonly due to endometritis, endomyometritis and endoparametritis. Endometrium, myometrium আর perimetrium তিনটে লেয়ার, তাই তো? তাহলে ইচ লেয়ারের এক একটা ইনফ্লামেশন কিংবা ইনফেকশন অকার যখন হবে তখন এই তিনটে নামে আমরা বলবো। যদি সেটা এন্ডোমেট্রিয়ামকে কভার করছে দেন এন্ডোমেট্রাইটিস, যদি হচ্ছে যে মায়োমেট্রিয়ামকে কভার করছে তাহলে এন্ডোমায়োমেট্রাইটিস, আর যদি সেটা পেরিনিয়াম অবধি আমার অ্যাসোসিয়েট করছে তাহলে কি হবে? এন্ডোপ্যারামেট্রাইটিস, ঠিক আছে? এবং এরপর যখন তারা পুরো ইউট্রাসকে কভার করে পেলভিক ফ্লোরে মানে পেলভিসের মধ্যে যখন ইনফেকশনটা অ্যাসোসিয়েট করবে তখন আমরা বলবো পেলভিক সেলুলাইটিস, ঠিক আছে? নাও আমাদের ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা আছে কিছু কিছু যেগুলো গুড অ্যান্ড ব্যাড। আমরা জানি গুড ব্যাকটেরিয়াও থাকে, ব্যাড ব্যাকটেরিয়াও থাকে। তো যেগুলো আমাদের নর্মালি ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা, যেগুলো আমাদের অনসেট অফ লেবার থেকে কনসিস্টেন্টলি আমাদের ভ্যাজাইনাতে অলরেডি প্রেজেন্ট থাকে, তাদের মধ্যে ডোডারলিনস ব্যাসিলাস অ্যান্ড স্ট্রেপ্টোকক্কাস, ক্লস্ট্রিডিয়াম, এইগুলো থেকেই থাকে। এগুলোকে আমরা নর্মাল ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা বলে থাকি, ঠিক আছে? এরপর হচ্ছে যে আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর দেখব। যেহেতু আমরা অ্যাসোসিয়েটেড কিছু ইটিওলজিক্যাল ফ্যাক্টর আর রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে দুটো পার্থক্য আছে, সবাই বুঝবে। রিস্ক ফ্যাক্টর তখন বলবো যখন আমরা কোনো ডিসঅর্ডারের কোনো একটা কজকে আইডেন্টিফাইডলি পার্টিকুলারলি বলতে পারি না যে হ্যাঁ এটার জন্যই হয়েছে, ঠিক আছে? তখন আমরা ইউজ করব রিস্ক ফ্যাক্টর। আর ইটিওলজি কখন ইউজ করব? যখন আমরা ডেডিকেটেডলি জানবো যে ওই জিনিসটা থেকেই হয়েছে, মানে কনফার্মড, ঠিক আছে? যেমন আমরা হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, এগুলোর কিন্তু দেখবে ইটিওলজি কেউ বলে না, রিস্ক ফ্যাক্টর বলে। এজ, সেক্স, রেশিও, রেস, তাই তো? কেন বলে? কারণ এই দুটো জিনিসের আমাদের ঠিকঠাক মতন ইটিওলজিক্যাল কজেস নেই, এগুলোর রিস্ক ফ্যাক্টর আছে। সেরকম এটারও আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর পড়বো যে আফটার ডেলিভারি কোন মায়ের পিওরপেরিয়াল সেপসিস হবে কি হবে না সেটা আমরা জানি না। সো আমরা রিস্কের মধ্যে রাখতে পারি কিছু মাদার্সদেরকে যাদের ডেভেলপ করতে পারে, মানে দে আর ইন আ গ্রুপ অফ হ্যাভিং দ্য পিওরপেরিয়াল সেপসিস বাট নট পার্টিকুলারলি, ঠিক আছে? অ্যান্টিপার্টাম রিস্কের মধ্যে কি কি আছে দেখো, ম্যাল নিউট্রিশন, অ্যানিমিয়া, প্রিটার্ম লেবার, প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেন, ইমিউনো কম্প্রোমাইজড মানে HIV পজিটিভ মাদার, প্রলং রাপচার অফ মেমব্রেন মোর দ্যান 18 আওয়ার্স অ্যান্ড ডায়াবেটিস। আমরা কি জানি যে যে কোনো রকমের সয়েল জায়গা হচ্ছে কোনো রকম ইনফেকশনের ইনভ্যাজিনেশনের সব থেকে বেস্ট প্লেস, তাই তো? যদি কোনো একটা সয়েলড এরিয়া থাকে সেইখানে সব থেকে বেশি ব্যাকটেরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন বেশি হয় রাদার দ্যান ড্রাই এরিয়ার থেকে। তা যদি কোনো মায়ের অলরেডি প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেন 24 আওয়ার্স আগে থেকে শুরু হয়ে গেছে, সেখানে ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা, ব্যাড ভ্যাজাইনাল ফ্লোরা ডেভেলপ করার চান্স বেশি থাকে রাদার দেন নর্মাল ডেলিভারিতে যেগুলো অ্যাসোসিয়েটেড হয় তার থেকে। তাছাড়াও ডায়াবেটিস আমাদের কি করে, যে কোনো রকম ইনফেকশন কিংবা কোনো রকম কাট ইনজুরি সেগুলো লেট ফেজে চলে তার হিলিংটা ডায়াবেটিসদের ক্ষেত্রে, তাই তো? সবাই জানো নিশ্চয়ই সেটা। তো এই ধরনের কিছু কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আমরা অ্যান্টিপার্টাম রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে ধরছি। নাও ইন্ট্রাপার্টাম রিস্ক ফ্যাক্টর। ইন্ট্রাপার্টাম রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে দেখো কি কি আছে, ট্রমাটিক ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি মিন্স যখন আমরা ডেলিভারি হয়েছে তখন মায়ের হয়তো কোনো না কোনো কারণে ম্যাক্রোসোমিক বেবি ছিল, যার জন্য ভ্যাজাইনাল ফ্লোরের যে আমাদের ক্যাপাসিটি তার থেকে বেবির সাইজ অ্যান্ড ওয়েট অনেক বেশি, তখন আমাদেরকে দিতে হয় এপিসিওটমি। এপিসিওটমি দেওয়ার পর আমাদেরকে কি করতে হয়, কোনো রকমের জানো তোমরা কিছু, মানে এপিসিওটমি দেওয়ার পরে কোনো এক রকমের সার্জিক্যাল ডেলিভারি যেগুলো হয় করে বেবির হেডটাকে বাইরে বের করে নেয়, ঠিক আছে? সেটাকে বলা হয় ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারি, ফরসেপ বেবি যেটাকে বলা হয়, ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনেকটা এপিসিওটমি কার্ড দিতে হয়, যার জন্য ট্রমাটিক ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি অ্যাসোসিয়েটেড হতে পারে। সেখান থেকে ইনফেকশনের কারণে কিন্তু আমাদের পিওরপেরিয়াল সেপসিস ডেভেলপ হতে পারে, কারণ সেই এরিয়াটা হিল হতে অনেকটা টাইম লাগে যদি ঠিকঠাক মতন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল রেজিমেন আমরা অ্যাডমিনিস্টার না করে থাকি। দেন হচ্ছে সিজারিয়ান ডেলিভারির ক্ষেত্রেও একটা আমাদের বড় সড়ো জায়গা আছে, কারণ সেখানে অনেকটা কাট দিতে হয়, 7 লেয়ার্স আমাদের অ্যাবডোমেনের কাট করে তারপরে সিজারিয়ান ডেলিভারি করতে হয়। তো সেক্ষেত্রেও আমাদের কি হবে, একটা চান্স থেকে থাকছে যে ইনফেকশনের দরুন পিওরপেরিয়াল পাইরেক্সিয়া অর পিওরপেরিয়াল সেপসিস ডেভেলপ হওয়ার। আর হচ্ছে কি প্রলং লেবার। প্রলং লেবার মিনস 12 আওয়ার্স হয়ে গেছে, ঠিক আছে, তারপরেও 14 আওয়ার্স 18 আওয়ার্স করে বাড়ছে কিন্তু বেবি ডেলিভারি হচ্ছে না।
সো আমাদের ইন্টারনাল অস যেটা থাকে সেটা ওপেন হয়ে আছে। তো আমরা জানি কোনো একটা ভেতরের আমাদের একটা জায়গায় সেখানে ইনফেকশন যেতে খুব তাড়াতাড়ি সময় তাদের লাগে না, ঠিক আছে, খুব কম সময়ের মধ্যে ইনফেকশন ইনভ্যাজিনেট করে যায় ইন্টারনাল অসের ভেতরে, যদি সেটা প্রলং ডেলিভারি হয়ে থাকে। তো প্রলং লেবার যেটাকে বলা হয়, যেটা 12 আওয়ার্সও এক্সিড করে যায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে 14 আওয়ার্স 18 আওয়ার্সেরও লেবার পিরিয়ড হয়। তো সেই ক্ষেত্রে পিউরপেরিয়াল সেপসিসের আমাদের চান্সেসটা থেকে থাকে। এবার হচ্ছে মোড অফ ইনফেকশন, ঠিক আছে। তার আগে আমি বলে রাখছি, এই যে সেপসিস, পিউরপেরিয়াল সেপসিসের মেন যে ব্যাকটেরিয়া কিংবা মেন যে অর্গানিজমসের জন্য রেসপন্সিবল সেটা হচ্ছে গ্রুপ এ বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস, GAS, ঠিক আছে। GAS and GBS, গ্রুপ এ বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস একটা, আর একটা গ্রুপ এ আর একটা গ্রুপ বি, দুটো মেন অর্গানিজম। এই দুটোর জন্য মেনলি আমাদের পিউরপেরিয়াল সেপসিসটা অকার হয়ে থাকে। এবার মোড অফ ইনফেকশনটা আমি বলছি কিরকম ভাবে ছড়ায়। জিনিসটা এন্ডোজেনাস, অটোজেনাস আর হচ্ছে যে এক্সোজেনাস, তিনটে পদ্ধতিতে ছড়ায়। এন্ডোজেনাস মানে হচ্ছে কিরকম ভাবে সোর্স অফ ইনফেকশনটা আমাদের হিউম্যান বডিতে প্রেজেন্ট হচ্ছে, মানে আসছে কিরকম ভাবে। এন্ডোজেনাস হচ্ছে ওয়্যার অর্গানিজমস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য জেনিটাল ট্র্যাক্ট বিফোর ডেলিভারি। মিনস আমার বিফোর ডেলিভারি মানে ডেলিভারি হওয়ার আগেই আমার অলরেডি জেনিটাল ট্র্যাক্টে ইনফেকশনটা প্রেজেন্ট আছে, ঠিক আছে। তারপরে ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারি হোক, এপিসিওটমি দিয়ে কিংবা নর্মাল ডেলিভারি হোক, সেখান থেকে আমার ভেতরের দিকে ইনভ্যাজিনেট করেছে ইনফেকশনটা। তা এটা হচ্ছে এন্ডোজেনাস। অ্যানারোবিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস যেটা আছে সেটা এন্ডোজেনাস পদ্ধতিতে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। মিনস দ্য অর্গানিজম ইজ অলরেডি প্রেজেন্ট ইন দ্য জেনিটাল ট্র্যাক্ট, আফটার ডেলিভারি the organism is invaginate to the internal os and spreading the infection, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে অটোজেনাস। অটোজেনাস মিনস পার্টিকুলারলি জেনিটাল ট্র্যাক্টে না থেকে স্কিন, থ্রোট কিংবা অন্য কোনো জায়গায় প্রেজেন্ট ছিল, সেখান থেকে আমাদের ইন্টারনাল অসের থ্রু প্রবেশ করেছে। তাহলে এন্ডোজেনাস হচ্ছে অলরেডি জেনিটাল ট্র্যাক্টে প্রেজেন্ট। অটোজেনাস মানে হচ্ছে স্ক্রিন, থ্রোট অর এনি পার্ট অফ দ্য বডিতে ইনফেকশনটা আগে থেকে ছিল, তারপরে স্প্রেড করেছে। অ্যান্ড হচ্ছে এক্সোজেনাস। এক্সোজেনাস মিন দ্য ইনফেকশন ইজ ফ্রম দি আউটসাইড সোর্স, মিনস হসপিটাল, যেটাকে আমরা অনেক সময় হসপিটাল অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশনও বলে থাকি, তাই তো। কেন না, হসপিটালের কোনো রকম সার্কামস্টেন্সে কোনো রকম বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কিংবা অন্য কোনো জায়গায় কোনো রকম ভুলের জন্য হয়তো ইনফেকশনটা হসপিটালের থ্রু হিউম্যান বডিতে প্রবেশ করেছে, ঠিক আছে। অর আদার সাইড অফ দ্য হসপিটাল, বাইরের থেকেও আসতে পারে, বাড়িতেও হতে পারে, ঠিক আছে। তো দিস আর দ্য থ্রি মোড অফ ইনফেকশন, এন্ডোজেনাস, অটোজেনাস, এক্সোজেনাস, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে দেখো স্প্রেড অফ ইনফেকশন। স্প্রেড অফ ইনফেকশন মিনস জেনিটাল ট্র্যাক্টের থ্রু ইন্টারনাল অসের থ্রু ইউট্রাসে গেল, যেখানেও মেনলি এন্ডোমেট্রাইটিস, এন্ডোমায়োমেট্রাইটিস আর পেরিমেট্রাইটিস করবে, তারপরে যাবে পেলভিক সেলুলাইটিসের ক্ষেত্রে। আগে পুরো ইউটেরাসকে তাকে কভার করতে হবে, দেন সে পেলভিক ফ্লোরে যাবে। তো সেটার জন্য আমার ফার্স্টে পেলভিক সেলুলাইটিস, যেটাকে বলে প্যারামেট্রাইটিস বলা হয়, ঠিক আছে, ইজ ডিউ টু দ্য স্প্রেড অফ ইনফেকশন টু দ্য পেলভিক সেলুলার টিস্যুস বাই ডিরেক্ট অর লিম্ফ্যাটিক অর হিমাটোজেনাস রুটস, ঠিক আছে। দেন হচ্ছে স্যালফেঞ্জিটাইস, মিনস হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল ডিউ টু লিম্ফ্যাটিক স্প্রেড, লিম্ফ নোডসের মধ্যে যখন তারপরে অ্যাসোসিয়েট করবে, মিনস হচ্ছে যখন পেলভিক ফ্লোরকে অ্যাসোসিয়েট করছে, দেন আস্তে আস্তে সেপসিসটা লিম্ফ নোডস, ব্লাড ভেসেলস, তার মধ্যে হচ্ছে যত রকমের সার্কুলেটরি সিস্টেম আছে সমস্তটাকেই কভার করবে আস্তে আস্তে, ঠিক আছে। দেন ইট উইল বি কনভার্টেড টু দ্য ব্লাড সার্কুলেটরি সিস্টেম, যেটা আমাদের হিউম্যান বডিতে ব্লাডের মধ্যেও ইনফেকশন তখন চলে আসবে, ঠিক আছে। ফার্স্টে তার মানে জেনিটাল ট্র্যাক্টের থ্রু ইন্টারনাল অস, ইন্টারনাল অসের থ্রু গোটা ইউট্রাসকে কভার করবে, এন্ডোমেট্রিয়াম, মায়োমেট্রিয়াম, পেরিমেট্রিয়াম, দেন সেটা পেলভিক ফ্লোরে আসবে। পেলভিক ফ্লোরকে পুরোপুরি কভার করার পর ওর আশেপাশের যত লিম্ফ নোডস আছে সেগুলোকে কভার করবে। আলটিমেটলি ইট উইল বি প্রেজেন্ট ইন আওয়ার ব্লাড, মিনস সার্কুলেটরি সিস্টেম। সার্কুলেটরি সিস্টেমে যখন প্রবেশ করবে তখন কি হবে, আমাদের হোল বডিটাই ইনফেক্টেড
তাই তো, সেপসিস। নাও ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স মিন কি করে আমরা বুঝবো যে হয়েছে? সাইন সিমটমস দেখাবে তো কিছু, যে সাইন সিমটমসকে আমরা 3 ভাগে ভাগ করে নেব। ফার্স্ট হচ্ছে লোকাল ইনফেকশন, ইউটেরাইন ইনফেকশন অ্যান্ড স্প্রেডিং ইনফেকশন। ফার্স্টে লোকাল ইনফেকশন। লোকাল ইনফেকশনের মধ্যে দেখো কি বলবে, দেয়ার ইজ এ স্লাইট রাইজ অফ টেম্পারেচার, জেনারেলাইজড ম্যালেজ অ্যান্ড হেডেক। মিনস ফার্স্টেই আমার টেম্পারেচার আসবে। সবসময় মনে রাখবে কথাটা, যদি কোনো রকম ইনফেকশন আমাদের শরীরে সবার আগে অ্যাসোসিয়েট করে, তার মেন ইন্ডিকেটর হয় ফিভার। ঠিক আছে, টেম্পারেচার। দেয়ার ইজ এ স্লাইট রাইজ অফ টেম্পারেচার মানে হচ্ছে আমার ফার্স্টে ফিভার আসবে লোকাল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে। Then the local wound become red and swollen. The local wound means যদি সিজারিয়ান সেকশন হয় তাহলে অ্যাবডোমেনের ওপর wound থাকবে, যদি ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি হয় তাহলে এপিসিওটমি কাটের ওই জায়গাটায় wound থাকবে। দেখবে এপিসিওটমি কাট রিপেয়ার করার পরে হচ্ছে সেই জায়গাটা এমনি একটু সোয়ালেন হয়ে থাকে ফর 1 উইক অর 2 উইক, বাট যখন পিওরপেরিয়াল সেপসিসের জন্য ওই পার্টিকুলার এরিয়াটাতে পুরো রেড অ্যান্ড সোয়ালেন হয়ে থাকবে, মানে মা হাতই দিতে দেবে না ওই জায়গাতে তোমাদেরকে, যে তোমরা এক্সামিনেশন করবে, পিভি করবে, তোমাদেরকে সেটাও করতে দেবে না, এতটাই পেন থাকে। দেন হচ্ছে কি বলছে, when severe there is a high rise of temperature with chills and rigor. What is chills and rigor? কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা যেটাকে বলা হয়। ঠিক আছে, চিলস অ্যান্ড রাইগর। যখন টেম্পারেচারটা আরেকটু বাড়বে তখন আমরা বুঝবো যে ইনফেকশনটা আরো ভেতরে ইনভ্যাজিনেট করছে, মিনস দিস ইজ আ কেস উইল বি সিরিয়াস। তাই তো, আমার টেম্পারেচার সবসময়, এই কারণে আমি বারবার টেম্পারেচারটার উপর জোর দিচ্ছি, কারণ টেম্পারেচারটা মেন ইন্ডিকেটর যে কোনো ইনফেকশনের ক্ষেত্রে। তোমার যদি মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার 3টে রকম রুট হয়। মাইল্ড টেম্পারেচার আসছে মিনস ইনফেকশন আছে বাট অতটা ইনভ্যাজিনেট করেনি। রাইগর আর চিলস দিয়ে যদি আমার ফিভার আসে, সেটা আমাদের লোকাল ইনফেকশনের থেকে ইউটেরাইন ইনফেকশনে কিন্তু বেশি হবে ফিভারটা, মানে ফিভারের রেঞ্জটা 104 থেকে তারপরে ওপরে উঠবে 102, 105। ঠিক আছে, ইউটেরাইন ইনফেকশন 2 রকমের হচ্ছে, একটা মাইল্ড, একটা সিভিয়ার। ইউটেরাইন ইনফেকশনের মধ্যে দেয়ার ইজ এ রাইজ অফ টেম্পারেচার গ্রেটার দেন 104 ডিগ্রি। তাহলে লোকাল ইনফেকশনের টেম্পারেচার কত ছিল? 104, আর ইউটেরাইন ইনফেকশনের ক্ষেত্রে মাইল্ডের থেকে 104 এর বেশি যাচ্ছে। আর কি হচ্ছে, লোকিয়াল ডিসচার্জ বিকামস অফেন্সিভ অ্যান্ড কোপিয়াস, দ্য ইউটেরাস ইজ সাব ইনভলিউটেড অ্যান্ড টেন্ডার। মিনস হোয়াট ইজ লোকিয়া? লোকিয়া হচ্ছে এপিসিওটমি দেওয়ার পরেও কিছু কিছু সময় ভেজাইনাল ডিসচার্জ আসে সেটা। ঠিক আছে, তো সেটাকে বলা হচ্ছে লোকিয়া, কিন্তু লোকিয়াল ডিসচার্জটা কোপিয়াস হবে অ্যান্ড ওডার যুক্ত হবে। অ্যান্ড দ্য ইউটেরাস সাব ইনভলিউটেড অ্যান্ড টেন্ডার থাকবে। তুমি যদি ইউটেরাসকে প্যালপেট করো তাহলে দেখবে টেন্ডারনেস আছে, মানে মায়ের যদি ইউটেরাসে টেন্ডারনেস থাকে তাহলে অ্যাবডোমিনাল পেন হয়। তুমি যখন অ্যাবডোমিনাল ইন্সপেকশন করবে তখন মায়ের ব্যথা হবে। আর সিভিয়ারের ক্ষেত্রে কি হয়, সেখানে টেম্পারেচার 104 এর থেকেও বাড়ে, মিনস তখন টেম্পারেচার 102 থাকে সিভিয়ার ইউটেরাইন ইনফেকশনের ক্ষেত্রে। আর কি কি হয় সেখানে, পালস রেট র্যাপিড অ্যান্ড প্রপোর্শনেট অফ টু দ্য টেম্পারেচার। পালস রেট আর ফিভারের রেট এক থাকে, মিনস যদি হার্ট রেট থাকে 102, টেম্পারেচারও থাকবে 102। পালস রেট আর হার্ট রেট প্রপোর্শনেট করে দুজন দুজনকে। আর অফেন দিস ইজ ব্রেথলেস কাফস অ্যান্ড অ্যাবডোমিনাল পেন, dysuria may be observed and lochia may be scanty and odorless, uterus may be subinvoluted, tender and softer, there may be associated wound infection। ঠিক আছে, wound এ ইনফেকশন থাকবে যে কোনো রকম। যদি আমার সেটা এপিসিওটমি wound হয় তাহলে সেখান থেকেও আমার ইনফেকশন ছড়াবে, ছড়িয়ে হচ্ছে সেটা আপ টু দ্য ইউটেরাস অবধি আমার প্রোগ্রেস করবে। তাহলে আমার ইনফেকশন যে কতদূর প্রোগ্রেস করছে সেটা তাহলে আমাদের ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি, তাই তো, যে ফিভার, ওডারলেস অ্যান্ড কোপিয়াস স্মেল এই ধরনের কিছু ম্যানিফেস্ট করবে।
Good morning to everyone. Today I will discuss about a topic named abnormalities of puerperium. So this is the topic related to puerperial pyrexia. So what is puerperial pyrexia? Everybody means that what is pyrexia? Means fever, right? So puerperial pyrexia is a rise of temperature reaching 104 degree Fahrenheit or more on two separate occasions at 24 hours apart within first 10 days following delivery is called puerperial pyrexia. So means abnormalities of the puerperium. Puerperium means after delivery আমাদের ইউটেরাইনের যে সমস্ত অর্গানস আছে সেগুলো রিভার্ট ব্যাক হতে নর্মাল। Hello students, today I am going to teach you about the drawing scale. Drawing scale. चेंज सर्वे करने के बाद या सर्वे या जो भी डेटा हो उसको करने के बाद अमूमन उसको जो है ड्राफ्टिंग शीट पे जो है ज़ाहिर किया जाता है। ड्राफ्टिंग शीट चूँकि छोटा होता है उसको स्मॉल, तो इस वजह से स्केल जो है वो उसको स्मॉल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 1 centimeter is equal to 10 meter. इसको आप लिखते स्केल 1 centimeter is equal to 10 meter। इसका क्या मतलब है? 10 मीटर फासला ग्राउंड पे 10 मीटर फासला ज़ाहिर करेगा 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर। मैप पे 1 सेंटीमीटर का फासला वो बराबर होगा ग्राउंड पे 10 मीटर के फासले के बराबर। तो इस चीज़ को कहते हैं ड्राइंग स्केल। ड्राइंग स्केल में यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है। इसको अगर आप सेम करते हैं फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा, या आप उसको कहते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1000। तो इस चीज़ को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जब आप उसको यूनिट सेम करते हैं। अब इस स्केल से मुराद ये होगा कि जो भी आप यहाँ पे इंच भी इसको इस तरह करते हैं, या इंच है तो इस साइड पे भी इंच होगा, इस साइड पे अगर पुट है तो इस साइड पे भी पुट होगा। तो ये टाइप्स ऑफ स्केल क्या है? टाइप्स ऑफ स्केल, एक है प्लेन स्केल और दूसरा है डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल ये है कि ये आपको 1 डेसिमल पॉइंट तक रीडिंग देता है। मतलब ये है कि 2 डिफरेंट यूनिट्स में आपको पैमाइश देता है, मसलन मीटर एंड सेंटीमीटर। इसी तरह डायगोनल स्केल जो है ये आपको 2 डेसिमल पॉइंट तक रीडिंग देता है, 2 डेसिमल पॉइंट तक, यानी 3 डिफरेंट यूनिट्स में पैमाइश देता है, मसलन मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। एक्सप्लेनेशन के लिए we have to prepare a plain scale, okay? How we will construct a plain scale? For example, we have this as a plain scale 0, 1, 2, 1, okay? 0 up to 2, it shows it is a total show you on the paper it is a 1 centimeter, and it show a reading on ground as a 3 meter. Okay, so we have to construct a plain scale up to 1 centimeter is equal to 1 meter. You know that 1 meter is equal to 100 centimeter. It means 10 into 10 centimeter. Okay, so we have to divide this equally into 10 parts. Okay, 10 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Equally in 10 parts. So, what will be reading about 2.3 meter? 2.3 meter. So, 2.3 meter first
You will count this point 1, point 2, point 3. This is your point. From this to this, it shows you 2.3 meter. It is an example of plane scale. Okay. Now, how we will construct a diagonal scale? Diagonal scale. As I have said earlier, the diagonal scale gives you measurement in 3 different units. Okay, so we have to construct a scale which can represent 1 centimeter is equal to 1 meter. Okay, so zero, 1, 2, and 1. It is a 1 centimeter part on the paper, and it shows you 3 meter on the ground. As you know that 1 meter contains 10 decimeter, and similarly 1 decimeter, that is equal to 10 centimeter. So first we will divide 0 up to 10 0 up to 10 and 10 equal parts. Okay, equal, and similarly this one is also okay, and per centimeter we will draw horizontal lines. Okay, now this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, this is 1 and this is 0. Okay, so we will meet with the help of inclined line 0 and 1. 0 और 1 को आप लोग क्या करोगे, मिलाओगे इसी तरह. ये आप लोगों ने इस तरह मिला लिए. जब भी का ये वाले लाइंस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आएंगे. बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ गए. अब ये डायगोनल स्केल जो है तैयार है. इस पे अगर आप रीडिंग लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसे मैं रीडिंग लेता हूँ 2.54 meter. So that line will be passed, we will specify 0.54 meter. Okay, so for this 0.5 you will start from here 0, 1, 2, 3, 4, 5. This is your 0.5. Okay, 2.5 up to, and for this 0.04 you will go upward. How much? 4 points. Okay, 0, 1, 2, 3, 4. This is your required point, and drop a vertical line like this one and this one. This will show exactly 2.45 meter. Okay, this is how you can construct a diagonal scale. এই সার্কিটটা করে আমাদের লাভ কি হবে? দেখো ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে, অ্যাডভান্টেজও আছে। এটা আমাদের শুধু ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেমন ভাববো না, অ্যাডভান্টেজটাই ভাববো। এটা কি, যে যদি কোনো ব্যক্তি বাইরে থেকে ডাকে আমাকে, যদি বাড়িতে লোক থাকে এবং না থাকে, তাহলে আমি বাইরে থেকেই বুঝতে পারবো যে বাড়িতে লোক আছে কি না। তার জন্য সার্কিটটাকে বানাবো। তাহলে সার্কিটটাতে প্রথমে কি আছে, সার্কিটটাতে আমি দুটো বাল্ব দিয়েছি, একটা গ্রিন আর একটা রেড আছে। সেটা কি করছে না, রেড লাইটটা মানে রেড আমরা স্টপ বা অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করে থাকি, যে এটা রেড লাইটটাকে আমি ইন্ডিকেট করছি সেজন্য যে আমার বাড়িতে কেউ নেই। আর
গ্রিনটা মানে বাড়িতে লোকজন আছে। তো আমি সেইভাবে এখানে একটা কী করেছি, টুয়েলভ সুইচ দিয়ে একটা সিলেক্ট করবো, ঠিক আছে। তাহলে প্রথম আমাকে সার্কিটটা একটা সিম্পল একটা বেলের সার্কিট, প্রথমে সার্কিটটা প্রথম থেকে দেখবো। প্রথমে যেরকম আমাদের বেল কানেকশন হয়, তোমাদেরকে আগে দেখিয়েছি কীভাবে একটা কলিং বেল কানেকশন থাকবে। কলিং বেলে কিন্তু ফিক্সড একটা সুইচ থাকে না। কি সুইচ ব্যবহার করা হয়? হ্যাঁ, পুশ বাটন সুইচ, ঠিক আছে। এই হচ্ছে একটা সিম্পল কি বেল কানেকশন, সিম্পল, একদম সিম্পল। এবার এইটাকে কি করব, এইটাকে আমরা করছি কি না, আমরা একটা ইন আউট সার্কিট ডায়াগ্রামে ফোকাস করি, একদম সিম্পল। যেরকম বাড়িতে বেল কানেকশন এইরকমভাবেই থাকে দেখবে। এটা কিন্তু একটা ফিক্সড একটা সুইচ থাকে, এখানে বেল সুইচটা কী জন্য ব্যবহার করা হয়, বেল সুইচ সেটা তোমাদেরকে বলেছি কী জন্য ব্যবহার করা হয়, কী জন্য ব্যবহার করা হয়, যাতে কোনো কারণে আমার যদি সিলেক্টর সুইচ একটাকে ব্যবহার করি তাহলে কী হবে, বা একটা যদি ওয়ান ওয়ে যদি সুইচ আমরা ব্যবহার করি বা ফিক্সড সুইচ যদি রয়ে যায় তাহলে কী হবে, আমার কন্টিনিউয়াস বেলটা বেজেই রয়ে যাবে। আবার কিছুক্ষণ পর কী হতে পারে না, কয়েলটা আমার উড়ে যেতে পারে। তার জন্য কী ব্যবহার করা হয়, একটা পুশ বাটন সুইচ ব্যবহার করা হয়, যাতে আমি যতক্ষণ আমি পুশ করে থাকবো ততক্ষণ আমার বেলটা বাজবে, ছেড়ে দিলেই বেলটা বাজা বন্ধ হয়ে যাবে। তার জন্য এখানে একটা আমরা পুশ বাটন সুইচ ব্যবহার করি। এইবার দেখো কী করবো, যেটাকে আমি বলছি ইন আউট সার্কিট, যেটা আমি ইন এবং আউটের জন্য ব্যবহার করবো। তাহলে প্রথমে কি করেছি, আমাদের কি করতে হবে, যে এই সার্কিটটাকে একবার মডিফাই করতে হবে। মডিফাই কী করবো না, আমার এখানে দুটো ল্যাম্প, এই যে দুটো ল্যাম্প লাগাবো আমি, সেই ল্যাম্পগুলো কী করতে হবে, আমাকে সিলেক্ট করতে হবে যে কখন আমার রেড লাইট জ্বলবে আর কখন আমার গ্রিন লাইট জ্বলবে। তাহলে দুটো আমি প্রথমে ল্যাম্প আঁকলাম, ঠিক আছে। এটা কোন লাইন আমাদের, এটা নিউট্রাল লাইন। দেখো সবগুলো নিউট্রাল এক জায়গাতে জয়েন্ট হয়ে গেছে। এটা একটা কলিং বেলের নিউট্রাল, এটা একটা বাল্বের নিউট্রাল, আর এটা হচ্ছে আর একটা বাল্বের নিউট্রাল, ঠিক আছে। এবার কি করব, দেখো এখানে তোমরা বিভিন্ন ধরনের সিলেক্টর সুইচ থাকে, সেই সিলেক্টর সুইচ দিয়ে করতে পারো, বা আমাদের কাছে এখন 2A সুইচ রয়েছে, সিম্পলি 2A সুইচ দিয়ে আমরা এই বাল্ব দুটো কানেকশন করি। তাহলে কী করতে হবে, প্রথমে আমাকে এখানে একটা আমাকে 2A সুইচ আমাকে নিতে হবে। তাহলে এইখানে যদি আমি শুধুমাত্র 2A সুইচটাই ব্যবহার করি তাহলে কি হতে পারে, তাহলে দেখো কি হতে পারে, যদি আমি পুশ বাটন সুইচটা না দিই তাহলে কি আমার বেল বাজবে, লাইট জ্বলবে, হ্যাঁ জ্বলে কিন্তু রয়ে যাবে। যদি আমি এখন ওপর পজিশনে আমার এখন কি হয়েছে, কানেকশন হয়ে আছে, তাহলে বেল বাজছে প্লাস ল্যাম্প আমার চলছে, কিন্তু কি হবে, সেটা কন্টিনিউয়াস জ্বলে রয়ে যাবে, তাই তো। আর এখানে কী হবে, যখন আমার বাড়িতে লোকজন থাকবে না তখন আমি কী করবো, যখন নিচের দিকে সুইচটা সিলেক্ট করে দেবো তখন কী হবে, রেড লাইটটা আমার কন্টিনিউয়াস জ্বলে যাবে। তাহলে এটা কিন্তু করা যাবে না। তার জন্য কী ব্যবহার করতে হবে, তার আগে আমাকে একটা পুশ বাটন সুইচ ব্যবহার করতে হবে। তাহলে আমি এরকম জায়গাতে কী করবো, একটা পুশ বাটন সুইচ আমি লাগিয়ে দেবো। তাহলে আমার এখন কী আছে, এইখানে অবধি আমার ফেজটা আমার এখানে এই পর্যন্ত আটকে আছে। এটা আমাদের কি সুইচ, পুশ বাটন সুইচ বা এনো সুইচ। নর্মালি কি হয়ে আছে, ওপেন হয়েছে। এখন নর্মালি ওপেন মানে আমার এই অবস্থায় আমার পাওয়ারটা আছে। যখন আমি এটাকে প্রেস করলাম তখন কি হলো, এর মধ্যে পাওয়ার এলো। এখন আমার কানেকশন 2A সুইচ, মানে ওর কিন্তু অফ পজিশন নেই, 2A সুইচে অফ পজিশন আছে, অফ পজিশন নেই, কোনো না কোনো প্রান্তে কিন্তু ও কানেক্ট হয়ে আছে, আছে তো। এখন দেখো সুইচটা কিন্তু ওপর পজিশনে কানেকশন আছে। তাহলে এখন কী হচ্ছে, যখন আমি পুশ বাটনটা প্রেস করবো তখন এই দিকে পাওয়ারটা আসবে, এইখানে আমার পাওয়ারটা জ্বলছে, প্লাস এই দিকে আমার
কলিং বেলটাও বাজছে, তাই তো? তারপরে কি করবো, যখন আমার বাড়িতে লোকজনকে থাকবে না, আমি বাইরে থেকে চলে যাচ্ছি, বাড়িতে কোনো লোক নেই, তাহলে বাইরে থেকে যদি আমাকে কেউ ডাকে তাহলে আমরা এখানে বাইরে রেড এবং গ্রিন লাইট দেখে বুঝতে পারবো যে বাড়িতে লোকজন আছে কি নেই। তাহলে তখন কি করবে, তখন আমার এখানে যে সিলেক্টার সুইচ অর্থাৎ 2A সুইচটা রয়েছে, 2A সুইচটার টার্মিনালটা আমার মানে পজিশনটা আমার নিচের দিকে হয়ে গেছে। এখন কি হবে, এখন দেখো বেলটা বাজবে, এখন বেলটা বাজবে, কোনোরকমভাবে বাজবে, কোনোভাবেই বাজবে না। কারণ কি, আমার বেলে কি হবে, একটা আমাকে ফ্রিজ কানেকশন দিতে হবে, আর একটা নিউট্রাল অবধি আমার এই অবধি কানেকশনটা হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু ফেজ পাইনি, তাহলে আমার কিন্তু বেলটা বাজবে না। শুধুমাত্র এইখানে আমি প্রেস করলে এই দিক থেকে কারেন্ট এসে এই বাল্বটা এই রেড আর এটা হচ্ছে গ্রিন, তাহলে এখন রেড লাইটটা ইন্ডিকেট করবে, তাহলে রেড লাইটে যখন আমি প্রেস করবো রেড লাইটটা আমার জ্বলবে। বোঝা গেল জিনিসটা? না দেখে করতে পারবে কেউ? কে পারবে না? প্র্যাকটিক্যাল, থিওরি নয় কিন্তু, প্র্যাকটিক্যালি পারবে তো? ঠিক আছে। কানেকশন হয়ে যাবে সেটা করো। প্রথমে কী দিয়েছে, এই সার্কিটটা আমি যেটা করে দিলাম সেই সার্কিটে এঁকেছে, এই দেখো এইখানটা করো। প্রথমে কী করেছি, প্রথমে পুশ বাটনে থেকে পুশ বাটন থেকে শুরু করো, হ্যাঁ পুশ বাটন থেকে শুরু করো, পরপর ইনস্ট্রুমেন্টগুলো লাগবে। লেখা আছে দেখা আগে এখানে টেস্ট করে দেখে না, দুটো আর দুটো ব্লক আছে, হ্যাঁ 4টে ব্লক আছে, কোন দুটো এনও আর কোন দুটো এনসি বোর্ড দেখো, চেক করো। এইটা সিরিজ বোর্ড লাগাও, আমার হাতে লাগাবো না, আমি তুমি আগে এইগুলো ভালো করে দেখো। প্রথমে আগে যদি 4টে ব্লক থাকে মানে 4টে টার্মিনাল থাকে, তাহলে আমরা প্রথমে আগে চেক করে নেবেন যে কোন দুটোই, এখানে কিন্তু দুটোই আছে, হ্যাঁ এই দুটোই এনসি আর দুটোই এনও বটে, দুটোই এনসি বটে, এনও বটে, সরি দেখে নাও তাহলে চেক করে। প্রথমে উপরে দুটো টার্মিনাল থেকে আছে, পাশাপাশি দুটো ঢোকাও, এইটা একটা লাগাও, হ্যাঁ লাগাও, আছে পাওয়ার। এবার তুমি এক কাজ করো, এই দুটো টার্মিনাল না বলছি, তাহলে এইটা কি সুইচ, এনও সুইচ, মানে নর্মালি আমি এটা প্রেস করে নর্মালি কী করছি, ক্লোজ করছি। এখন কিন্তু আমার এখানে বাল্বটা জ্বলছে, সার্কিট কমপ্লিট করছে। তাহলে আমার এখানে দুটোই কী আছে, দুটোই এনও আছে, আর রেড এখানে রেড যেটা নিয়ে এটা দুটোই আছে এনসি, ঠিক আছে। সেভাবে এতে প্রথম থেকে কানেকশানটা করো। আসতে হবে এটা বেলগুলো লাগিয়ে দাও, তারপরে মেন পাওয়ার, হ্যাঁ মেন পাওয়ারটা যদি এটা ইউজ করবে পরপর সাজিয়ে রাখো। খাতা কতগুলো একটু সাইডে রাখবো, দেখতে ছোটো করে সার্কিটকে দেখতে ভালো লাগে। এইভাবে এতটা কাটা দুবার পান করে আরেকটা সুইচ কেমন লাগবে, পরিষ্কার করে করো যাতে সবাই ভালো বুঝতে পারে, ঠিক আছে। ওটাকে কেটে ফেলাও, ওটাকে কেটে ফেলাও, ওটা কেটে ফেলাও।
নিচের টাকাটা যাকে করো ওপরে সাড়ে অন্য এইখান থেকে একটা বেরিয়ে কোথায় চলে যাবে একটা বাল কানেকশন করো যে কোনো একটা করো না হোল্ডারটা কানেকশন করো আর নিউট্রালগুলো সব এক জায়গাতে জমা ওইখানে যাও ওইখানে যাও আস্তে আস্তে সুন্দরভাবে করো সবাই ভালো বড় করে চলে রাখো তার বড় করে দাও সবাই বুঝতে পারছো তো সার্কিটটাকে না মাথা লাগিয়ে চাই যে হ্যাঁ বুঝতে পারছি এটা এখন আটকে না নিউট্রালগুলো সব এক জায়গায় যাবে না না চলছে কত মিনিট আচ্ছা রেডি দেখে এখন ভালো দেখে না একবার বলো গায়ে না একবার তুমি বলো সার্কিটটা কীভাবে কী করবো ঠিক আছে এটা থেকে মেইন প্রথম স্টার্টিং মাঝখানে কেউ কথা বলবে ঠিক আছে বুঝতে পারবে না সে আমার
তাহলে এখন সার্কিটটাতে কী হবে যে যখন আমি এই পুশ বাটনটা প্রেস করব তখন কী হবে, যখন আমি যেই রকমভাবে আমি সুইচটাকে সিলেক্ট করব, যখন আমার বাড়িতে লোকজন থাকবে তখন কী হবে, আমার এই গ্রিন লাইটটা জ্বলবে এবং কী হবে, এই কলিং বেলটা বাজবে। আর যখন বাড়িতে লোকজন থাকবে না, যখন আমরা থাকবো না, তখন আমি সুইচটাকে সিলেক্ট করবো, শুধুমাত্র রেড লাইটটাই ইন্ডিকেট করবে কি যে আমার বাড়িতে কোনো লোক নেই। এবার আমরা দেখবো সার্কিটটা ঠিকঠাক হয়েছে। দেখো এখন কী হচ্ছে, এখন সার্কিট, তাহলে আমি যে সার্কিটটা ড্রয়িং করেছিলাম সেই সার্কিটের সাথে মিলছে তো, তাহলে থিওরির সাথে আমাদের প্র্যাকটিক্যালি মেলাইতে হবে, তবেই আমার প্র্যাকটিক্যালটা সাকসেস হবে। তাহলে এখন দেখো যেরকমভাবে আমি সার্কিটটা দেখিয়েছিলাম সেই রকমভাবেই সার্কিটে কিন্তু কাজ করছে। এখানে কিন্তু আমি সিলেক্ট করেছি, এর কি সুইচ দিয়েছি, একটা 2A সুইচ দিয়েছি। সেই 2A সুইচ দিয়ে সিলেক্ট করেছি কি যে আমার বাড়িতে যখন লোকজন থাকবে তখন আমার গ্রিন লাইটটা জ্বলবে এবং বিল বাড়বে। তাহলে বাইরের কোনো ব্যক্তি দেখো ওই রেড মানে লাইট থেকেই বুঝতে পারবে যে আমার বাড়িতে লোকজন আছে কি। ঠিক আছে, তাহলে দেখ আরেকবার পুশ বাটন করে দাও, দাঁড়া। এবার যখন বাড়িতে লোকজন নেই তখন আমি কী করেছিলাম, সিলেক্টার সুইচটা সিলেক্ট করবো বা 2A সুইচ। এখন দেখো শুধুমাত্র রেড লাইটটা জ্বলছে, এখন কিন্তু আমার বেল কিন্তু বাজছে না। বেল বাজছে? তাহলে দেখো তোমরা সার্কিটে কিন্তু একটা ভুল করেছিলে যে এমনি সিলেক্টার সুইচ দিয়ে দিয়েছি বা সিঙ্গেল ওয়ে সুইচ দিয়ে দিয়েছি, পুশ বাটন সুইচটা ডাউন। তাহলে আমি কী করলাম যে বাড়ি এই সুইচটা কিন্তু বাড়ির ভিতরে থাকে আর আমার কলিং বেলের সুইচ কিন্তু বাইরে, আমি কাউকে ডাকছি, তাহলে আমাকে তো এই সুইচটা তো ভিতরে রাখে বাইরে রাখে না, সিলেক্ট করবো আমি আমার বাড়ি, আমি সিলেক্ট করবো আর পুশ বাটন সুইচটা থেকে বাইরে যে আমি তোমাকে ডাকছি, বাড়ির কাউকে ডাকছি, তখন আমি এই সুইচটা প্রেস করছি। তোমরা যেটা করেছিলে যে একটা সিঙ্গেল সুইচ দিয়ে করেছিলে যে আমার যদি আমি এটা সিলেক্ট করি তাহলে বাইরে আমার রেড লাইটটা কন্টিনিউয়াস সুইচ মারা যাবে। যদি আমি সিলেক্টটা সুইচ দিলাম দাও দিয়ে এইরকমভাবে আমার জ্বলে রয়েই নেই, তাহলে এটা আমার ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে। কন্টিনিউয়াস জ্বলে রাখলে কী হবে, বাইরে আমি হয়তো 1 মাস ধরে আমি বাইরে আছি, তাহলে আমার বারটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস জ্বলবে, তাহলে একটা এনার্জি লস। ঠিক আছে, তো সেই জন্য আমাকে কী করতে হবে, পুশ বাটনটা ব্যবহার করতে হবে, যাতে আমার যে বাইরের জন যে আমাকে ডাকবে সে শুধুমাত্র পুশ বাটনটা টিপলেই বুঝতে পারবে, মানে ওই যতক্ষণ ধরে থাকবে ততক্ষণই জ্বলবে, বেশি জ্বলবে আর লাইট থেকে বুঝতে পারবে যে বাড়িতে কোনো আবার সিলেক্ট করবে। তাহলে এখন বাড়িতে লোকজন আছে। কি সার্কিটটা মজার সার্কিট? এরকম সার্কিট তোমরা দেখেছ? তোমরা আজকে ইউটিউব অথবা গুগল এইটা দিয়ে সার্চ করবে, দেখো পাও কি পাবে, কিন্তু কী দিয়ে পাবে, কোনো একটা টাইমার দিয়ে পাবে, ইলেকট্রনিক সার্কিট থাকবে, ইলেকট্রিক্যাল থাকবে, ইলেকট্রনিক্স আর ইলেকট্রিক কিন্তু আলাদা। ঠিক আছে, তার মধ্যে বা পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সের জিনিসটা আলাদা, এখানে ইলেকট্রিক্যালের মধ্যে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স ঢুকে থাকে, এমনি ইলেকট্রনিক্স আলাদা কিন্তু পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সও আলাদা। যেগুলো তোমাদের ইউটিউব বা গুগলে দেখাবে সেটা হচ্ছে তোমাদের ইলেকট্রনিক সার্কিট, এরকম সিম্পল সার্কিট কিন্তু তোমাকে দেখাবে, তোমরা ট্রাই করতে পারো। বেশ ঠিক আছে, কেউ জ্বালিয়ে দেখবে না দেখো, না তো সার্কিট আবার প্রথম থেকে খুলে দাও, যার করার ইচ্ছা রয়েছে তারা প্রথম থেকে পুরো অফ করে পুরোটা খুলে দাও। হ্যাঁ, যে বাম দিকে যে 3টে ডিজিট আছে সেটা কত সংখ্যার বর্গ করলে 457 কাছাকাছি যাবে সেটা আমরা দেখব। তো 457 মানে দেখো 20 × 20 করলে 400 হয়, 21 × 21 করলে 421 হয়, 441 হয়। তো 441, তার মানে এবার 22 করলে কিন্তু 57 থেকে অনেক বেশি হয়ে যাবে, তার মানে আমার 21টা নিতে হবে। তাহলে এখানে আমি যে সংখ্যাটা নেবো সেটা হচ্ছে 21। এইবারে ব্যাপারটা হচ্ছে যে 214 হবে নাকি 216 অপশানটা হবে, 214 বর্গ ওটা হবে নাকি 216 বর্গ ওটা হবে। তো তার জন্য কি বলেছিলাম যে এই যে 21 সংখ্যাটা যে নিয়েছো, এই যে 21 সংখ্যাটা যে এখানে এসছে, 21-এর জাস্ট পরের সংখ্যাটা মানে 22 গুণ করে দেখবো কত হচ্ছে। তো এটা করলে 462 আসবে। 42 2 6 462 আসছে, দেখতে পাচ্ছ? তো 462 আসবে, তার মানে আমি এখন দেখব কি যে এই যে 462টা সেটা 400
62টা থেকে 457 ছোট নাকি বড়, অর্থাৎ আমি দেখো এইটার থেকে এর ছোট নাকি বড়, এর থেকে কিন্তু এর ছোট, এর থেকে এর ছোট নাকি বড় নয়, এই 462 থেকে এখানে যে সংখ্যাটা আছে সে ছোট নাকি বড় সেটা দেখো। তো 462 থেকে যেহেতু 457 ছোট, সেহেতু এখানে দুটো সংখ্যার মধ্যে ছোট সংখ্যাটা আমরা নেব, অর্থাৎ 214 এখানে ছোট সংখ্যা। তো সেই জন্য এই 214টা হবে রাইট। তো তোমরা নিজেরা দেখো একটু ক্যালকুলেশন করে 214 × 214 করে, তো দেখতে পাবে এই 45796 এটাই উত্তর আসে। এরপর দেখো আরেকটা যেটা পাশের যে অঙ্কটা, তাহলে এখানে হবে 214 অ্যানসার। এখানে দেখো 276676, এটার ক্ষেত্রে কি হবে? এটার ক্ষেত্রে একই রকম, যেহেতু এই ইউনিট 6 আছে তার মানে 4 আসবে, একটা 6 আসবে। এরপরে কি দেখবো? এরপর দেখবো যে 2766 অর্থাৎ 2766 এইটা কত বর্গ করলে, কোন সংখ্যার বর্গ করলে এই 2766 কাছাকাছি যাবে। কিন্তু এইটা কিন্তু ধরাটা খুব মুশকিল, যেহেতু এক্সামে আসে তখন তোমাদের গুণ করতে যেতে হবে। এটা একটা খুব মুশকিল ব্যাপার, কিন্তু এটা করে নিতে হবে, কিছু করার নেই, এটা করে নিতে হবে। তো তোমরা দেখো একটু এরপরে চলে যাবে, 50 × 50 করলে কত হয়? 2500, 2500, 2766 আছে। আচ্ছা এবার 50 আমি একখানো দেখি করে দেখি, 51 × 51 করে দেখি, তাহলে 51 5 এর 1 5, 5 5 25, তাহলে হবে 1 10 6 2, 2601। আচ্ছা একখানো গেল। এরপর দেখি যদি 52 করে দেখি, 52 × 52, 2704, 2766 আছে। তার মানে এই যে 52 সংখ্যাটা বর্গ, 52 সংখ্যার বর্গ কত হচ্ছে? 2704। তো 2766 কাছাকাছি যাচ্ছে। এরপরে 53 কিন্তু বেশি হয়ে যাবে। তো সেই জন্য এবারে যে সংখ্যাটা হবে, এই 4 এর এবারে আর 6 এর এবারে যে সংখ্যাটা হবে সেটা কত? 52। তাহলে 52 আর এখানেও 52। তার মানে এবারে দুটো অপশন পেয়েছি, একটা 524, একটা 526। যদি এই দুটো অপশানে দিয়ে থাকে, অঙ্কের অপশানে ধরো 524ও দিয়েছে, 526ও দিয়েছে, তাহলে তোমাদের ধরাটা একটু মুশকিল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি দেখা গেল একেবারে এই দুটোর মধ্যে একটা অপশান বাদ, অর্থাৎ যেটা রাইট উত্তর সেটাই দিয়েছে, তাহলে তো তোমরা ধরে ফেলবে। এখন দেখেন যদি দুটো অপশান এই 524 এবং 526 দুটোই দিয়ে থাকে, তাহলে কি করবো? 52 জাস্ট পরের সংখ্যাটা, তাই তো রুলস তাই বলে, 52 জাস্ট পরের সংখ্যাটা অর্থাৎ 53, 52 আর 53 গুণ করে দেখবো, 3 দুগুণে 6, 3 5 15, 5 দুগুণে 10, 0 থেকে 1, 5 5 25 থেকে 26, 6 5 7 2, 2756, 2756। এর থেকে এ বড় নাকি ছোট? অবশ্যই এ বড়। 2756 থেকে এ বড় নাকি ছোট? দেখবে অবশ্যই বড়। তাহলে বড় মানে বড় অপশনটা নেবে, 526টা হবে সঠিক। বুঝে গেল? এরপর দেখো তোমাদের একটা বর্গমূল দিই। তোমরা 0.2 × 0.2 গুণ করলে কত হয়? 2 দুগুণে 4, দুটোর পর দশমিক, মানে 0.04। তো যদি বলে যে 0.04 এর বর্গমূল কত, বলে দিচ্ছে 0.2 হবে, 0.2 হবে 0.04 এর বর্গমূল। 0.2 × 0.2 করলে 0.04 হয়। বলেছে যে সংখ্যাটা বর্গমূল দেবে সেই সংখ্যাটাকে যদি আমি দুটো একই নাম্বার দিয়ে গুণ করলে ওই সংখ্যাটা পাওয়া যায়, তাহলে যে কোনো একটা সংখ্যাই হবে বর্গমূল। এটাই তাহলে 0.2 একটা বর্গমূল। কিন্তু যদি পরীক্ষাতে এটা দেয় যে 0.4 এর বর্গমূল কত, 0.4 এর বর্গমূল কত, তখন কি করবো? 0.2 × 0.2 করলে তো 0.04 হচ্ছে, কিন্তু এখানে বলেছে 0.4 এর বর্গমূল কত, তাহলে নিশ্চয়ই 0.2 × 0.2 করলে 0.4 হবে না, 0.04 হবে। তাহলে 0.4 এর বর্গমূলটা আমরা কি করে বের করব? 0.4 এর বর্গমূলটা আমরা কি করে বের করব? এটা কিন্তু একটা দেখো যে 0.4 এর বর্গমূল অনেকটা ডিফিকাল্ট লাগছে, কিন্তু দেখো করলে ইজি হবে ব্যাপারটা। তো দেখে নাও কিভাবে করতে হয় এরকমের বর্গমূলের করতে।
এখানে দেখো 3টে শূন্য আমরা নিয়ে নেব, আরো 2টো শূন্য, অর্থাৎ আমরা কি জানি যে দশমিকের পরে আরো 3টে সংখ্যা পর্যন্ত নেওয়া যায়। তো এখানে দেখো বর্গমূলের ক্ষেত্রে কি হয় যে বর্গমূলের বাইরে দুটো মিলিয়ে একটা বেরোয়, দুটো মিলিয়ে একটা সংখ্যা বেরোয়, দুটো মিলিয়ে একটা সংখ্যা, অর্থাৎ দশমিকের পরে ওই জন্য 3টে সংখ্যা বেরোবে। তো তার জন্য দশমিকের পরে একটা মাত্র সংখ্যা ছিল 4 ছিল, তাহলে 4 সঙ্গে একটা 0 যোগ করলে তবে কিন্তু একটা পেয়ার তৈরি হবে। এরপরে দুটো 0 লাগিয়ে আরেকটা পেয়ার করলাম, জোড় তৈরি করলাম, আবার দুটো শূন্য লাগিয়ে আরেকটা জোড় তৈরি করলাম। এই প্রত্যেকটা জোড় থেকে একটা করে সংখ্যা বেরিয়ে আসবে। দশমিকের পরে যত 3টে সংখ্যা নিতে হবে। দেখে নাও কিরকম ভাবে করি। এবার দেখো ঠিক আছে, দুটো করে সংখ্যা আমরা নিলাম, দুটো করে সংখ্যা আমরা নিলাম। প্রথমে যেহেতু দশমিক আছে আমরা এখানে দশমিক তুলে দিলাম, দশমিক তুলে দিলাম। এরপর দেখো 40 আছে, তো 40 মানে 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, মানে 49 মানে বেশি হয়ে যাচ্ছে, তো 6 6 36 নিলাম, 6 6 36 নিলাম। 4 আসবে বিয়োগফল, তারপরে এই দুটো ডবল শূন্য আমি, এবং এখানে 6 এর ডবল দিলাম 12। এরপরে এইখানে কি সংখ্যা গুণ করলে, এবং এখানে যেটা দেবো এখানে সেই সংখ্যা দেবো, দিয়ে গুণ করলে 400 কাছাকাছি যাবে। তো সাপোজ তোমরা 3 দিয়ে দেখো, 3 দিয়ে 3 দিয়ে 9, 3 দিয়ে 6, 3 দিয়ে 3, 369, 4 দিলে বেশি হয়ে যাবে সেটা। তো 4 দিয়ে আমরা দেখে নেব, 4 যদি দিই তাহলে কি হবে, 4 4 16, 6 থেকে 1, 4 2 8, 1 9, 4 1 4, দেখো 496 হয়ে যাচ্ছে। তার মানে এটা নেওয়া যাবে না, 3 সংখ্যাটা নিতে হবে, 369 হবে। তাহলে এখানে তুমি 3 বসাবে, এখানেও 3 বসালে 369 দিলে বিয়োগ করবো 10, 7 3 10, 31, আর এই যে দুটো শূন্য আছে দুটো শূন্য বসে গেল। এইবার এখানে কি হবে, 63 ডবল বসাবো, 63 ডবল বলে 2 3 6, 2 6 12, 126, 126। এবার এখানে কি সংখ্যা দেব এবং সেই একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে 3100 মিলবে, এখানে মিলবে না, এখানে যে দশমিকের পরে আসে মিলবে না, কিন্তু 3100 কাছাকাছি যে সংখ্যাটা যাবে সেটা আমরা নেব। অর্থাৎ দেখো 3036, একবার 3 নিয়ে দেখো, একবার 2 নিয়ে দেখো। 3 3 9, 3 6 8 8 থেকে 1, 3 2 6, 1 7, 3 1 3, 3789 হয়ে যাচ্ছে। তার মানে 3100 থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে, তার মানে এখানে 3 নেওয়া যাবে না, 2 নিতে হবে। তার মানে এখানে আমি 2 নিলাম, এখানে 2 দিয়ে গুণ, 2 গুণে 4, 6 বার 2 1, 2 গুণে 4 5, 2 1 2, তো 25 24 হচ্ছে। ঠিক আছে, যাই হোক এইখানে আসবে 2। তার মানে অ্যাকচুয়ালি 0.4 ওর বর্গমূল হবে কত, 0.632, অর্থাৎ কি হলো 0.4 এর বর্গমূল হবে 0.632, এটাই হবে অ্যান্সার। তো বোঝা গেল এইরকম যদি কোনো বর্গমূল থাকে 0.4 বা এরকম আরও অনেক সংখ্যা আছে যেগুলো বর্গমূল করতে হতে পারে, দশমিকের পরে একটা সংখ্যা দেবে, তো সেগুলো কিন্তু এইভাবে করবে, দশমিকের পরে যে সংখ্যাটা দেওয়া থাকবে তার সঙ্গে একটা শূন্য নিয়ে পেয়ার করবে, আরও দুটো শূন্য নিয়ে একটা পেয়ার করবে, আরও দুটো শূন্য নিয়ে একটা পেয়ার করবে, তারপরে যেভাবে প্রসেসে করলাম সেই প্রসেসে তোমরা করবে, তাহলে দেখবে হয়ে যাবে। এবারে তোমাদের যেটা বলছি, এমসিকিউ যদি তোমাদের তো প্রশ্ন হয়, তো তোমরা যে ট্রিক্সটা আমি আগে দেখালাম সেই ট্রিক্সে অঙ্ক করবে এবং বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে। প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু এই জিনিসটা আসবে না। প্র্যাকটিস করো, এবং এটা শুধু আইটিআই এক্সামে রাখবে না, যখন তোমরা কম্পিটিটিভ এক্সামে দেবে সেখানেও কিন্তু তোমরা এই স্কোয়ার রুটটা দেয়, তো সেখানেও সলভ করতে পারবে। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত, পরের দিন আবার অন্য একটা টপিক নিয়ে আসবো। ধন্যবাদ। আজকে তোমাদের আইটিআই ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশন এবং সায়েন্সের একটা চ্যাপ্টার করাবো, যেটা স্কোয়ার রুট। তো স্কোয়ার রুটের বেশ কিছু শর্ট ট্রিক্স তোমাদেরকে দেখাবো, যেহেতু তোমাদের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হয়, তো তার জন্য খুব কম সময়ে তোমরা কীভাবে সলভ করতে পারবে স্কোয়ার রুটটা, তো সেটা আজকে তোমাদের আমি দেখাবো। চলো আজকে বেসিক কিছু জিনিস প্রথম দেখাই। তোমরা জানো যে দেখো
স্কোয়ার রুটের দেখো প্রথম ধরো আমি একটা সংখ্যা নিলাম 4 × 4, এটা হয় প্রত্যেকে জানি 16 হয়। তো এই যে 16টার যদি আমি বর্গমূল করতে চাই, 16টার যদি আমি বর্গমূল করতে চাই, এই 16 কোন দুটো একই সংখ্যা, কোন দুটো একই সংখ্যা গুণ করলে 16 হয়। তো আমরা জানি 4 × 4 করলে 16টা হয়। তো অর্থাৎ এই 16টা দেখো 4 × 4 আমি লিখলাম বর্গমূলের ভিতরে। এবারে এখান থেকে যে দুটো একই সংখ্যা যে বর্গমূলের ভিতরে গুণ হয়ে রয়েছে, তো সেটা বর্গমূলের ভিতর থেকে একটা সংখ্যা বেরিয়ে আসে, জাস্ট একটা 4 বেরিয়ে আসলো। তো এটা হবে 16 এর বর্গমূল অর্থাৎ 4। তো এবারে এটা তো আমরা একটা বেসিক জিনিস জানলাম, এইভাবে মেনলি বর্গমূলটা হয়। এবার আমরা শর্ট ট্রিক্স এর বড় বড় কোনো একটা সংখ্যা দেওয়া আছে, 4 সংখ্যা 5 সংখ্যা 6 সংখ্যা 7 সংখ্যা এমন দেওয়া আছে, তো সেটাকে আমরা কিভাবে বর্গমূল করব। তো আমি একটা প্রথম এক্সাম্পল নিয়ে নিই। ধরো 2916 এই সংখ্যাটাকে আমরা বর্গমূল করব। তো তার আগে আমরা একটা জিনিস আমি সাইডে লিখে দিচ্ছি, 1 স্কয়ার 1 হয়, 2 স্কয়ার 4 হয়, 3 স্কয়ার 9, 4 স্কয়ার 16, 16 এর ইউনিট ডিজিট 6 ধরবো। আবার আমি পরে বলছি 5 এর স্কয়ার 25 5 ধরবো, 6 স্কয়ার 36 6, 7 স্কয়ার 49 9, 8 এর স্কয়ার 64 4, 9 এর স্কয়ার 81 1। তো যে কোনো ডবল সংখ্যা হয়েছে 16, 25, 36, 49, 64 এবং 81, তাদের ইউনিট ডিজিট ধরবো। অর্থাৎ ইউনিট ডিজিট বলতে লাস্ট যে নাম্বারটা রয়েছে 6, 5, 6, 9, 4, 1 এগুলো ধরবো। এবার দেখো আমি এখানে আসি কিভাবে করছি। যখন এরকম 4 সংখ্যার বর্গমূল হোক বা 5 সংখ্যার বর্গমূল হোক, সেখানে আমি ডান দিক থেকে দুটো সংখ্যাকে সবসময় নেব, দুটো সংখ্যা নিয়ে কাট করে দিলাম, ঠিক আছে। এবার দেখো এখানে ইউনিট ডিজিট ধরবো। ইউনিট ডিজিট কি আছে? 6, দুটো সংখ্যার ইউনিট ডিজিট 6 আছে। এবার আমি এখানে লক্ষ্য করব যে আমার কোন সংখ্যার বর্গ করতে লাস্ট ডিজিট 6 এসেছে। দেখো এখানে 4 এর স্কয়ার করতে লাস্ট ডিজিট 6 এসেছে, আর একটা এসে দেখো 6 এর স্কয়ার করতে 36 মানে ইউনিট ডিজিট 6 এসেছে। তো এখানে আমি এই 4 এবং 6টাকে নেব, যেহেতু 4 এর স্কয়ার করতে 6 এসেছে, এই 6 এসেছে, এবং 6 এর স্কয়ার করলে ইউনিট ডিজিট 6 হবে। তো সেজন্য এই 4 এবং 6টাকে আমি এখানে ধরে নিলাম। এইবার দেখো কি 29 এই যে সংখ্যাটা এই সাইডে পড়ে রয়েছে, এইটা কোন সংখ্যার বর্গ করলে 29 এর কাছাকাছি যাবে। তো কোন সংখ্যা দেখো 5 5 25 হয়, তারপরে 6 6 করলে 36 হয়ে যাচ্ছে, বেশি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বেশি আমি নেব না, 5 5 25 আগের সংখ্যাটা পর্যন্ত নেব। তার মানে 25 মানে 5 নিচ্ছি, তাহলে এখানে আমি 5 বসালাম, এখানেও 5 বসালাম। এইবারে এখানে যে দুটো সংখ্যা 54 এবং 56, এই দুটো সংখ্যার মধ্যে যে কোনো একটা কিন্তু বর্গ 29 ষোলো 2916, কিন্তু এখন বুঝবো কি করে 56 হবে কি 54 হবে। তো সেইটা দেখতে গেলে আমি এই যে 5 বাম দিকের সংখ্যাটা যেটা পেয়েছি, তার সঙ্গে জাস্ট পরের সংখ্যাটা, এখানে যা কিছু হতে পারে, 4 হতে পারতো, 5 হতে পারতো, 6 হতে পারতো, এখানে যে সংখ্যাটা হবে তার ঠিক পরের সংখ্যাটা বলছি। এখানে 6 আছে বলে নয়, জাস্ট আছে পরের সংখ্যাটা নেব। যদি 4 থাকতো তাহলে তার পরের সংখ্যা 5, যদি 3 থাকতো 3 এর পরের সংখ্যা 4 নিলাম। তো যেহেতু এখানে 5 হয়েছে, 5 এর জাস্ট পরের সংখ্যাটা নিয়ে গুণ করছি 530। এইটা দেখো যে 30টা 30 এর থেকে 29 ছোট নাকি বড়। অর্থাৎ এই যে রেজাল্টটা পেলাম, এর থেকে এবারের যে সংখ্যাটা ছোট নাকি বড়। যদি ছোট হয় তাহলে এখানে যে দুটো অপশন দিয়েছি আমি, তার মধ্যে ছোট সংখ্যাটাকে চুজ করব, অর্থাৎ 54। দেখো 54 বর্গ করলে দেখো 29 শুধু আসে। তো এটা একটা এক্সাম্পল, আমি জাস্ট পরের এক্সাম্পল দিচ্ছি, তোমাদেরকে একটা দিচ্ছি। তাহলে প্রথম এক্সাম্পলটা তোমরা দেখে নিলে, আমরা এবার পরের এক্সাম্পলটা দেখবো। দেখো আরেকটা এক্সাম্পল দিই। ধরো 2025 এর বর্গমূল, 2025 এর বর্গমূল করব। কি বলেছি প্রথমে, যে ডান দিক থেকে দুটো সংখ্যা সবসময় ক্ষেত্রে, যদি 5টা সংখ্যা থাকে, 6টা সংখ্যা থাকে, 7টা সংখ্যাও থাকে, তাহলে ডান দিক থেকে সবসময় দুটো সংখ্যা নিয়ে কেটে দিলাম।
কেটে দিয়ে এবার দেখো কি এখানে 25-এর লাস্ট ডিজিট কি আছে 5 ইউনিট ডিজিট। এই 5টা এখানে দেখব যে কত স্কয়ার যার ইউনিট ডিজিট 5 হচ্ছে। শুধু দেখো একমাত্র 25-এর এই 5-এর স্কয়ার 25 ইউনিট ডিজিট 5 আর কি কারণ হচ্ছে তাহলে এখানে আমি 5 নিলাম। এবার এদিকে যে সংখ্যাটা হবে সেই সংখ্যাটা আমরা কি বলেছি যে এখানে যে 20 সংখ্যাটা আছে 20 সংখ্যাটা কত বর্গ করলে 20 সংখ্যাটা মিলবে বা 20 কাছাকাছি যাবে, 20 বেশি কিন্তু নেব না। তাহলে এখানে কি সংখ্যা আছে 4 4 16, 5 5 25, আমি 5টাকে নেব না 4টাকে নেব, অর্থাৎ এটা 20 ছোট হবে 16 হবে, তার মানে 4 সংখ্যাটাকে আমি নেব 4 নিলাম। এবার দেখো কি 4-এর আমি কি বলেছি 4-এর জাস্ট এখানে যেহেতু একটা অপশন ছাড়া হচ্ছে না, কারণ কি ইউনিট ডিজিট 5 আর 5 তো আমার এখানে একটাই মাত্র 5-এর স্কয়ার 25, 5 একটাই মাত্র ইউনিট ডিজিট হচ্ছে, তো সেহেতু এখানে কিন্তু ডবল অপশনের কোনো আসছে না, তো সুতরাং 45 এটাই হবে উত্তর। ঠিক আছে, এবার আরেকটা জিনিস যেহেতু এমসিকিউ তোমাদের হয়, তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করবে, এখানে 5 আছে বলে হয়তো এখানে 36 দেবে কোনো একটা অপশন, বা एग्जांपल 36 বা 37 এরকম কিছু অপশন দিল, তাহলে কিন্তু তোমরা দেখবে এখানে কিন্তু ইউনিট ডিজিট 5 আছে, তার মানে এই 45 অর্থাৎ শেষে কিন্তু অবশ্যই 5 থাকতে হবে, যে সংখ্যাটা উত্তর হবে সেখানে কিন্তু ইউনিট ডিজিট 5 অবশ্যই থাকতে হবে। 6 করলে 6 6 36 ইউনিট ডিজিট 6 আসতো, এখানে 7 থাকলে 7 7 49 সেখানে 9 হলে হতো। তো সুতরাং তোমাদেরকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে যেহেতু এই সংখ্যা লাস্টে 5 আছে ইউনিট ডিজিট 5 আছে, তো সেহেতু তোমাকে অপশানে যে থাকবে যে সংখ্যাগুলো সে তার ইউনিট ডিজিট অবশ্যই 5 হতেই হবে। যে অপশানে 5 নেই সেই অপশান আগে তোমরা কেটে দেবে, যেই অপশানগুলো হবে না। যদি বাই চান্স দুটো অপশানের ইউনিট ডিজিট 5 থাকে তখন তোমাদের ক্যালকুলেশনের প্রয়োজন পড়বে এবং ক্যালকুলেশন করবে। এরপর আমরা আরেকটা এক্সাম্পলে যাই, যে এটা তো 4টে সংখ্যার বর্গমূল করলাম, যেখানে যদি 5টা সংখ্যা আছে বা 6টা সংখ্যা আছে সেগুলো আমরা কি করে করব একটু করো। ঠিক আছে, তোমরা তো আগের এক্সাম্পলগুলো বুঝলে। এরপর দেখো 5 ডিজিটের একটা বর্গমূল দিয়েছি, ওটা তোমরা নিজেরা চেষ্টা করো। কি বলেছি, ডান দিক থেকে দুটো সংখ্যা নিয়ে ভাগ করবে, তারপরে এর যে ইউনিট ডিজিট আছে সেই ইউনিট ডিজিটটা এখানে কার সঙ্গে ম্যাচ করছে। দেখো 6 6 6 কার আছে ইউনিট ডিজিট, 6 এর স্কয়ার একটা 6 আছে আর একটা 4 এর স্কয়ার 6 আছে, তো সুতরাং এখানে কিন্তু দুটো অপশানই আসবে। তো তোমরা চেষ্টা করো এই স্কয়ার রুটের চ্যাপ্টারটা শুধুমাত্র কিন্তু আইটিআই রাখছি না, তোমরা যখন কম্পিটিটিভ এক্সামে বসবে সেখানেও কিন্তু স্কয়ার রুট থাকে, সেখানে একটু বড় বড় স্কয়ার রুট থাকে, 5 ডিজিটের বা 6 ডিজিটের এরকম কিন্তু থাকে। তো এগুলো তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে এবং যেটা দিয়েছে এটা চেষ্টা করো। এরপর দেখো এখানে 6 ডিজিটের কিন্তু একটা বর্গমূল তোমাকে দেওয়া হয়েছে, তো সেখানেও কিন্তু ঠিক একই রকমভাবে ডান দিক থেকে তোমাদের দুটো সংখ্যা নিয়ে কাট করবে। ঠিক আছে, এরপর দেখো ঠিক একদম সেম এর মতো এখানে 5টা সংখ্যা আছে, এখানে 6টা সংখ্যা আছে। এখানে যে 6 আছে ডিজিট, দেখো এখানে 4 এর একটা স্কয়ার 6 আছে, 6 এর একটা স্কয়ার 6 আছে, তার মানে এখানেও দুটো অপশন আসবে, একটা 4 আসবে একটা 6 আসবে। এরপর দেখো এখানেও তার একটা 4 আসবে একটা 6 আসবে। এবার এখানে কি দেখবো যে 3টে সংখ্যা আছে 457টা কত স্কয়ার করলে 457 এর কাছাকাছি যাবে। তো এখানে তো 9 পর্যন্ত দেখানো আছে, তো তোমরা বলো 457 এর কাছাকাছি যাবে কত বর্গ করলে 457 এর কাছাকাছি যাবে, চেষ্টা করো। ঠিক আছে, তোমরা তাহলে এটা করছো 4 5 7 9 6 এর বর্গমূল, আর যেটা 6 সংখ্যার যে বর্গমূলটা দিলাম সেটা। এবার দেখো তোমাদের কিন্তু এই জিনিসটা অর্থাৎ 1 স্কয়ার 1 2 স্কয়ার 4 3 স্কয়ার 9 4 স্কয়ার 16 এই জিনিসগুলো একটু মুখস্থ রাখতে হবে, এবং তার সাথে সাথে এই যে ইউনিট ডিজিটটা অর্থাৎ 7 স্কয়ার করলে তার ইউনিট ডিজিট 9 হবে, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। অর্থাৎ যেখানে পরীক্ষা হচ্ছে তো তোমার তো সেখানে তুমি তো নোট করে নেবে না যে 1 স্কয়ার 1 2 স্কয়ার 4 3 স্কয়ার 8 4 স্কয়ার 16, এটা কিন্তু তোমাদের ওখানে করতে পারবে না। তো সেই হিসেবে তোমাদের মাথায় কিন্তু রাখতে হবে যে 4 স্কয়ার 6 ইউনিট ডিজিট আসবে, 7 স্কয়ার 49 9 ইউনিট ডিজিট আসবে, 8 স্কয়ার 64 মানে 4 ইউনিট ডিজিট আসবে।
তো এইখানে সেই মতো কিন্তু 6 আছে, তার মানে কি 6 আছে মানে 4 স্কোয়ার 6 হয়, 6 স্কোয়ার 6 ব্যাস আমাদের চলে আসবে 4 এবং 6। এইভাবে কিন্তু ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে যে আমি এখানে নোট করে দেখালাম বলে তোমরা পরীক্ষার জায়গায় এরকম নোট করে নিলে তা কিন্তু নয়, মাথায় এটা কিন্তু করে নিতে হবে যে 16 মানে 4 স্কোয়ার 5 স্কোয়ার 5 আসবে 25, 6 স্কোয়ার 6 আসবে, 7 স্কোয়ার 9 আসবে, 8 স্কোয়ার 4 আসবে, 9 স্কোয়ার 1 আসবে, এটা কিন্তু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। এরপর যেটা আরেকটা জিনিস বলি, এখানে 96 যেটা 6 মানে 4 আর 6 হবে, তো সেটা দেখো বাম সাইডে 4 5 7 তিনটে ডিজিট আছে। আমি কি বলেছি যে বাম দিকে যে 3টে হোক বা 4টে হোক বা 5টা হোক যে সংখ্যাগুলো, যে বাম দিকে যে 3টে ডিজিট আছে সেটা কত সংখ্যার বর্গ করলে 457 কাছাকাছি যাবে সেটা আমরা দেখব। তো 457 মানে দেখো 20 × 20 করলে 400 হয়, 21 × 21 করলে 421 হয়, 441 হয়। তো 441, তার মানে এবার 22 করলে কিন্তু 57 থেকে অনেক বেশি হয়ে যাবে, তার মানে আমার 21টা নিতে হবে। তাহলে এখানে আমি যে সংখ্যাটা নেব সেটা হচ্ছে 21। এইবারে ব্যাপারটা হচ্ছে যে 214 হবে নাকি 216 অপশানটা হবে, 214 বর্গ ওটা হবে নাকি 216 বর্গ ওটা হবে। তো তার জন্য কি বলেছিলাম যে এই যে 21 সংখ্যাটা যে নিয়েছো, এই যে 21 সংখ্যাটা যে এখানে এসছে, 21-এর জাস্ট পরের সংখ্যাটা মানে 22 গুণ করে দেখবো কত হচ্ছে। তো এটা করলে 462 আসবে, 42 2 6 462 আসছে, দেখতে পাচ্ছ। তো 462 আসবে, তার মানে আমি এখন দেখবো কি যে এই যে 462টা সেটা 462টা 457 ছোট নাকি বড়, অর্থাৎ আমি দেখো এইটার থেকে এর ছোট নাকি বড়, এর থেকে কিন্তু এর ছোট, এর থেকে এর ছোট নাকি বড় নয়, এই 462 থেকে এখানে যে সংখ্যাটা আছে সে ছোট নাকি বড় সেটা দেখবো। তো 462 থেকে যেহেতু 457 ছোট, সেহেতু এখানে দুটো সংখ্যার মধ্যে ছোট সংখ্যাটা আমরা নেব, অর্থাৎ 214 এখানে ছোট সংখ্যা, তো সেই জন্য এই 214টা হবে রাইট। তো তোমরা নিজেরা দেখো একটু ক্যালকুলেশন করে 214 × 214 করে, তো দেখতে পাবে এই 45796 এটাই উত্তর আসে। এরপর দেখো আরেকটা যেটা পাশের যে অঙ্কটা, তাহলে এখানে হবে 214 অ্যানসার। এখানে দেখো 276676, এটার ক্ষেত্রে কি হবে, এটার ক্ষেত্রে একই রকম, যেহেতু এই ডিজিট 6 আছে তার মানে 4 আসবে, একটা 6 আসবে। এরপরে কি দেখবো, এরপর দেখবো যে 2766 অর্থাৎ 2766 এইটা কত বর্গ করলে, কোন সংখ্যার বর্গ করলে এই 2766 কাছাকাছি যাবে। কিন্তু এইটা কিন্তু ধরাটা খুব মুশকিল, যেহেতু এক্সামে আসে তখন তোমাদের গুণ করতে যেতে হবে, এটা একটা খুব মুশকিল ব্যাপার, কিন্তু এটা করে নিতে হবে, কিছু করার নেই, এটা করে নিতে হবে। তো তোমরা দেখো একটু এরপরে চলে যাবে, 50 × 50 করলে কত হয়, 2500, 2500, 2766 আছে। আচ্ছা এবার 50 আমি একখান দেখি করে দেখি, 51 × 51 করে দেখি, তাহলে 51 5 1 5 5 5 25, তাহলে হবে 1 10 6 2 2601। আচ্ছা একখানে গেল, এরপর দেখি যদি 52 করে দেখি, 52 × 52, 2704, 2766 আছে। তার মানে এই যে 52 সংখ্যাটা বর্গ, 52 সংখ্যার বর্গ কত হচ্ছে 2704, তো 2766 কাছাকাছি যাচ্ছে। এরপরে 53 কিন্তু বেশি হয়ে যাবে, তো সেই জন্য এবারে যে সংখ্যাটা হবে এই 4 এবারে আর 6 এবারে যে সংখ্যাটা হবে সেটা কত 52, তাহলে 52 আর এখানেও 52। তার মানে এবারে দুটো অপশন পেয়েছি, একটা 524 একটা 526। যদি এই দুটো অপশানে দিয়ে থাকে, অঙ্কের অপশানে ধরো 524ও দিয়েছে 526ও দিয়েছে, তাহলে তোমাদের ধরাটা একটু মুশকিল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি দেখা গেল একেবারে এই দুটোর মধ্যে একটা অপশান বাদ, অর্থাৎ যেটা রাইট উত্তর সেটা দিয়েছে, তাহলে তো তোমরা ধরে ফেলবে। এখন দেখে যদি দুটো অপশান এই 524 এবং 526 দুটোই দিয়ে থাকে, তাহলে কি করবো, 52 জাস্ট পরের সংখ্যাটা, তাই তো রুলস তাই বলে 52 জাস্ট পরের সংখ্যাটা, অর্থাৎ 53
52 আর 53 গুণ করে দেখব 3 দুগুণে 6, 3 5 15, 5 দুগুণে 10 শূন্য থেকে 1, 5 5 25 একে 26, 6 5 7 2 2756, 2756 এর থেকে এ বড় নাকি ছোট? অবশ্যই এ বড়। 2756 থেকে এ বড় নাকি ছোট? অবশ্যই বড়। তাহলে বড় মানে বড় অপশনটা নেব, 526টা হবে সঠিক। বুঝা গেল? এরপর দেখো তোমাদের একটা বর্গমূল দিই। তোমরা 0.2 ইন্টু 0.2 গুণ করলে কত হয়? 2 দুগুণে 4, দুটোর পর দশমিক, মানে 0.04। তো যদি বলে যে 0.04 এর বর্গমূল কত, বলে দেবেন যে 0.2 হবে, 0.2 হবে 0.04 এর বর্গমূল। 0.2 ইন্টু 0.2 করলে 0.04 হয়। বলেছে যে সংখ্যাটা বর্গমূল দেবে সেই সংখ্যাটাকে যদি আমি দুটো একই নাম্বার দিয়ে গুণ করলে ওই সংখ্যাটা পাওয়া যায়, তাহলে যে কোনো একটা সংখ্যাই হবে বর্গমূল। এটাই তাহলে 0.2 এখানে বর্গমূল। কিন্তু যদি পরীক্ষাতে এটা দেয় যে 0.4